I will try to complete the sympathetic outflow today. ঠিক আছে? Regarding the sympathetic efferent pathway, in our last class we have said quite a few things, and we will continue, we will begin from where we ended in our last class. ঠিক আছে? আমরা ওখান থেকে শুরু করব। তাহলে our discussion will be today will be centered around, ঠিক আছে, sympathetic efferents. Organization of sympathetic efferents is far more complex than the organization of parasympathetic efferents. As far as parasympathetic efferents are concerned, be it the vagus or the nervi erigentis from the sacral segments of the cord, that is quite easy, not very difficult. Parasympathetic outflow either from the brainstem or from the sacral segments of the cord to the efferent, to the effector organ. It is not very difficult, but as for the sympathetic nervous system, it is quite difficult. বেশ ভালো কঠিন আছে কিন্তু। So in our last class we have said that the preganglionic efferent neurons, or for that matter preganglionic efferent fibers, whose cell bodies are in the T1 to L2 segments of the cord. Sympathetic outflow কোত্থেকে শুরু হয় তো বলাই আছে, thoracolumbar outflow. That is, the cell bodies will be in the lateral horn of T1 to L2 segments of the cord. From there, the axons will be traveling along the motor route of the somatic spinal nerves and then along the ventral rami. Leaving the ventral rami, this is very important, remember, the sympathetic efferent fibers will leave the ventral rami of the thoracic spinal nerves or the lumbar spinal nerves, upper 2 or 3, via the white rami. এই white rami কথাটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? তাহলে let me draw first a white ramus like this. Ramus means branch. Ramus মানে কিন্তু আর কিছু নয়, it means a branch. It is a very short branch from the ventral ramus of a thoracic spinal nerve or a lumbar spinal nerve. আচ্ছা, আমরা এবার এখন থেকে from now on আমরা thoracic spinal nerve এই কথাটা আর বারবার বলবো না। ventral ramus of a thoracic spinal nerve আমরা বলবো না। কি বলতে পারি আমরা? কি অল্টারনেটিভ টার্ম বলতে পারি বলো তো? ventral ramus of a thoracic spinal nerve, এতদিন পর্যন্ত তাই বলেছি, but we are now in a position to designate the ventral ramus of a thoracic spinal nerve by some other name, easier to comprehend, easier to say. কি বলতে পারি বলো? সোমবার থেকে যে জিনিসটা শুরু হয়েছে, সোমবার থেকে ডিসেকশনে কি হচ্ছে? থোরাক্স। তাহলে you are seeing the ventral ramus of a thoracic spinal nerve running down the intercostal spaces. তাহলে what is the name of that? Intercostal nerve. তাহলে আমি বারবার ventral ramus of a thoracic spinal nerve এইসব কথা বলবো কেন? intercostal nerve বলবো। ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমরা intercostal nerve কটা আছে? 11 pairs of intercostal nerves we will find. 11 pairs. ঠিক আছে? The last one, ventral ramus of a thoracic spinal nerve, the last one, which lies below the 12th rib, is the subcostal nerve. Then there will be the L1, L2 nerve. ঠিক আছে? এবার ধরো
carrying somatosensory somatomotor fibers. ঠিক আছে, along with the somatosensory somatomotor fibers, intercostal nerves also carry a bunch of preganglionic sympathetic efferent fibers from the thoracic segments of the cord. ঠিক আছে, each of the intercostal nerves, the subcostal nerve, the L1, L2 nerves will carry a bunch of sympathetic preganglionic efferent. তাহলে সেই sympathetic preganglionic efferents কে দেখো আমরা দেখাচ্ছি। Sympathetic preganglionic efferent. These are coming from the spinal cord, lateral horn cells. ঠিক আছে, they will not travel down the intercostal nerve anymore. Via a short branch. Now this short branch, in this short branch the fibers are myelinated, therefore it looks white and it is being called as a white ramus. ঠিক আছে, a branch of the intercostal nerve. Now these fibers, তাহলে it will stop here, এইরকম জায়গায় it will stop. It will be stopping where? In a sympathetic ganglion. It will find a sympathetic ganglion. Series of sympathetic ganglia will be there by the side of the vertebral column. ঠিক আছে, now it will stop in a sympathetic ganglion. তাহলে এরকম এটা sympathetic ganglion. In the sympathetic ganglion there will be postganglionic neurons, small multipolar postganglionic neuronal cell bodies. ঠিক আছে, in the sympathetic ganglion. Postganglionic sympathetic neurons are housed in the sympathetic ganglion. Such ganglia along the length of the sympathetic trunk are simply called as the sympathetic chain ganglia. All the preganglionic sympathetic efferents will be reaching the sympathetic chain ganglia first. ওখানে কিন্তু যাবেই, তাহলে এই সব ফাইবার গুলো এইখানে এলো। ঠিক আছে, এরকম so many fibers are entering, all are preganglionic efferents. ঠিক আছে, now after entering the sympathetic ganglion, where they will be terminating or where they will go, এই পয়েন্টে পৌঁছে কিন্তু not before that, এইখানে পৌঁছে they are deciding whether I will be terminating in a ganglion cell, ganglion একটা নিউরনে আমি টার্মিনেট করব কিনা, or whether I will ascend along the length of the trunk, or I will travel down the sympathetic trunk, নার্ভ ট্রাঙ্ক যেটা আছে ওটা দিয়ে নিচের দিকে যাব কিনা, or I will move, I will not terminate,
আই উইল মুভ এলসওয়্যার, ঠিক আছে, এইসব ডিসাইড করব। তো আমি সেই জন্য দেখো চারটে এঁকেছি মোরলেস, আমি ডিফারেন্ট যে ওদের ডিফারেন্ট ট্র্যাজেক্টরিজ আফটার রিচিং দ্য সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন সেটা বোঝাবার জন্য। এই ফাইবারটা ডিসাইড করলো যে নো টার্মিনেট করবে, ইট অ্যাসেন্ডস, টার্মিনেট করবে কিন্তু ওপরে গিয়ে করবে, ওটা ডিসাইড করবে ওই প্রিগ্যাংলিয়নিক এফারেন্টটা। এই একেবারে নিচে I will not terminate here. This one I will leave the ganglion medial like this. ও টার্মিনেট করলো না, ইট ইজ অলটুগেদার লিভিং দ্য চেন। বাকি ফাইবার গুলো চেন দিয়ে উঠছে নামছে, এ কিন্তু চেনকে লিভ করলো। আচ্ছা, the fourth one it decides to terminate, making synapse with a postganglionic neuron, ঠিক আছে। তাহলে out of the 4 fibers, one is moving up along the chain, one is moving down along the chain. These are all preganglionic efferents, terminate করছে না তো, and one decides to move medially, altogether leaving the chain. The one, all the fibers are important, আমি সবার কথাই বলবো। তো this one is very important. What it will do, or what is its name? The fiber, preganglionic sympathetic efferent fiber that leaves the chain, what is its name? Its name is very important. You will find such fibers leaving the chain and moving medially throughout the length of the trunk. These are being called as splanchnic nerves, ঠিক আছে, splanchnic nerves. These are being called as তাহলে there will be splanchnic nerves in the neck, নেকে চেন আছে। There will be thoracic splanchnic nerves, thorax. There will be lumbar splanchnic nerves, lumbar part of the lumbar region এ চেন আছে। There will be splanchnic nerves from the sacral part of the sympathetic chain. Their name implies that they are destined to reach the organs. viscerae যাবে, সেই জন্য splanchnic nerves। তো আমরা সামহাউ এটা হয়ে গেছে, এটা একটা ইনসিডেন্টালি হয়ে গেছে যে আমি যখন স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভস বলছি তখন ইউ আর ইন অ্যান আইডিয়াল পজিশন, তুমি এখন কিন্তু খুব ভালো পজিশনে আছো এই স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভস দেখার। তার কারণ ইন দ্য থোরাক্স অ্যান্ড ইন দ্য থোরাক্স অনলি উই সার্চ ফর সিম্প্যাথেটিক স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভস। অন্যান্য জায়গায় ইউজি স্টুডেন্ট, তোমরা তো ইউজি স্টুডেন্টকে আমরা বলি না কখনো, তার কারণ স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভস সরু সরু বেরোবে চেন থেকে। আরে চেনই বার করতে পারে না, চেনই দেখতে পায় না। তুমি কি লাম্বার পার্ট অফ দ্য চেন দেখেছো? সেক্রাল পার্ট অফ দ্য চেন দেখেছো? দেখোনি। তার কারণ অন্যান্য জিনিস দেখিয়ে টিচারেরও সময় হয় না চেনটা বের করে তোমাকে দেখাবার, আর তোমার তো কোনো দেখার ইচ্ছেই নেই। তুমি তো জানোই না যে ওখানে আছে কি নেই, দরকার আছে কি নেই, কারণ তুমি তো স্টুডেন্ট, তুমি তো রিসিভিং এন্ডে আছো। এরকমই নিয়ম, আমাদের সময় আমরাও এরকম ছিলাম, কাজে ওটা নিয়ে ভাবার কিছু কারণ নেই। কিন্তু আমাদের সময় কি একটা সুবিধে ছিল, স্যারেরা ডিসেকশন করতেন না, আমাদের করতে হতো। এবার সবসময় দেয়ার আর ফিউ গুড স্টুডেন্টস। আমাদের বন্ধু বান্ধব তো ছিল, কেউ ইংল্যান্ডে আছে, কেউ আমেরিকায় আছে, ভালো ছেলে ওরা। হ্যাঁ, তো ওই ছেলেরা কিন্তু ভালো ছিল, ওরা ফার অ্যাহেড অফ আস। আমরা বিড়ি খেতাম, এ খেতাম, ওরা ওসব করতো না, পড়াশোনাটাই করতো, ঠিক আছে, ভালো ছেলে ছিল। এবার ওরা কিন্তু পড়তো, কাজেই ওরা কিন্তু ঠিক ডিসেক্ট করবার চেষ্টা করতো। কাজেই ওরা আমাদের কানের কাছে অলওয়েজ বলছে, এই দেখ দেখ দেখ, বন্ধু তো। কাজেই ওদের কাছে শুনে কিন্তু শেখা হয়ে যেত আমাদের।
এইটা আমাদের একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল, যে কিছু ভালো ছেলে থাকতো কিন্তু যারা অন্য কোনো দিকে তাকাতো না, রাজনীতি অর্থনীতি কোনো কিছু করতো না, শুধু পড়াশোনাটাই করতো। তো যাই হোক, তাহলে দিজ আর দ্য স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভস। এইবার আমি তোমাকে বলছি, তুমি কিন্তু এখন থোরাক্স দেখছো, তোমার কিন্তু ডিউটি, তোমার যে টিচার থাকবে, সে সৃজিত থাক, অনুজিৎ থাক, অগ্নিমিতা থাক, শুভ্রভাইকে নিয়ে আমি কিছু বলবো না, ওকে কোনো বলার দরকার নেই। তার কারণ হি অন ইজ ওন পেলে তোমাকে দেখিয়ে দেবে, এবং ও চেষ্টাও করবে, কারণ ও ভীষণ কম্পিটেন্ট, ও জানে তোমাকে কি দেখাতে হবে, ও খুব ভালোই জানে যে কোনটা ছেলেকে দেখানো উচিত, কাজে ও দেখিয়ে দেবে, এটাই আমার ধারণা। আর বাকিরা যদি ভুলেও যায়, ভুলবে না, তার কারণ থোরাক্সে এগুলো দেখাতে হয় জানে, কাজেই দেখিয়ে দেবে। তো থোরাক্সে কিন্তু আমরা দুটো স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ খুব সুন্দর দেখতে পাই, বুঝেছো, খুব ভালো দেখতে পাই। একটার নাম গ্রেটার স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ, আর একটার নাম লেসার স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ। খুব সুন্দর দেখা যাবে, লিভিং দ্য চেন অ্যান্ড মুভিং মিডিয়ালি। একটা গ্রেটার, একটা লেসার দেখা যায়। লেসারটা যদি দেখতে নাও পাওয়া যায়, গ্রেটারটা সবসময় দেখতে পাবে। লেসারটাও থাকে, কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট, দরকার নেই। তুমি যদি একটা গ্রেটারটা দেখতে পারো, কারণ গ্রেটারের মজা আছে, ওটা দেখলেই তুমি অনেক কিছু বুঝতে পেরে যাবে, কাজে গ্রেটারটা দেখবার চেষ্টা করবে। গ্রেটার স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ, ঠিক আছে। তাহলে স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভস আছে, দিস উইল বি লিভিং মুভ মিডিয়ালি থ্রুআউট দ্য লেন্থ অফ দ্য সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, কিন্তু আমরা দেখতে পাবো। ব্যাপারটা কি, এদের প্রেজেন্স সম্বন্ধে তুমি যদি না জানো, তাহলে তোমার মুশকিলটা কোথায় হবে? হার্ট ইজ এ ভাইটাল অর্গান, সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স আর কার্ডিও অ্যাক্সিলারেটর, ঠিক আছে। তুমি যখন জিমে যাচ্ছ, তুমি যখন এক্সারসাইজ করছো, তখন তোমার হার্ট রেট, হার্টবিট তো বেড়ে যায় কেন? বিকজ অফ দ্য সিম্প্যাথেটিক এফারেন্স। কার্ডিও অ্যাক্সিলারেটর হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স। কাজেই তুমি যখন সিম্প্যাথেটিক ইনারভেশন অর অটোনমিক ইনারভেশন অফ হার্ট করবে, তখন তুমি দেখবে এরকম লেখা আছে thoracic splanchnic nerves from T1 to T4 ganglia। তাহলে 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4 নম্বর যে thoracic ganglia আছে along the chain, তারা প্রত্যেকে কিন্তু medially directed fibers দেয় to the heart। সেই ফাইবারগুলো কি করবে? Initially they will form the cardiac plexus, from the cardiac plexus এ postganglionic নিউরন থাকবে কার্ডিয়াক প্লেক্সাসে, ছোট্ট ছোট্ট মাইনিউট গ্যাংলিয়া থাকবে, সেখানে পোস্টগ্যাংলিয়নিক নিউরনস থাকবে, ওখানে টার্মিনেট করবে, হার্টে চলে যাবে সিম্প্যাথেটিক এফারেন্ট ফাইবার্স। তাহলে তুমি যখন ওটা পড়বে তুমি বুঝতে পারবে না, সেই জন্য মনে রাখবে প্রেজেন্স অফ স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভস ইন রিলেশন টু দ্য চেন অ্যান্ড গ্যাংলিয়া, অ্যান্ড দিজ আর, সবসময় মনে রাখবে, দিজ আর ইউজুয়ালি প্রিগ্যাংলিয়নিক এফারেন্টস, পোস্টগ্যাংলিয়নিক নয়, বুঝেছো। তার কারণ আমরা কি বলেছি, ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স বিটুইন অটোনমিক অ্যান্ড সোম্যাটিক ইজ এফারেন্ট আউটফ্লোতে। ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স হচ্ছে অটোনমিক আউটফ্লো ইজ 2 নিউরন আউটফ্লো। আগেই বলেছি আমরা, অটোনমিক যে আউটফ্লো আছে, এফারেন্ট অর মোটর আউটফ্লো টু দ্য অর্গ্যানস, 2টো নিউরন দিয়ে তৈরি, সেন্টার থেকে পেরিফেরি। সোম্যাটিক আউটফ্লো একটাই নিউরন, সেই নিউরনের সেল বডি আইদার ব্রেনে আছে অথবা স্পাইনাল কর্ডে আছে, অ্যাকশনটা সরাসরি গিয়ে এফেক্টার অর্গানে ঢুকে পড়ছে। কিন্তু অটোনমিক আউটফ্লোতে 2টো নিউরন আছে, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, তাহলে স্প্ল্যাঙ্কনিক thoracic splanchnic nerves are very important. I will urge you to see the greater splanchnic nerve. Each and everybody should see the greater splanchnic nerve in the body, ঠিক আছে, দেখার চেষ্টা করবে। এবার যেটা টার্মিনেট করছে, এই যে ফাইবার্স, দোজ হু আর টার্মিনেটিং ইন দ্য গ্যাংলিয়া, তার কারণ প্রচুর ফাইবার্স আছে, আমি তো অনেক ছোট্ট ছোট্ট পোস্টগ্যাংলিয়নিক নিউরন দেখাচ্ছি, আমি একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল একটাকে দেখাচ্ছি, অত তো দেখাতে পারবো না। আচ্ছা, তাহলে সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া ইজ মেন্ট ফর পোস্টগ্যাংলিয়নিক নিউরনস।
তাহলে দেয়ার মাস্ট বি প্লেন্টি অফ ফাইবার্স টার্মিনেটিং দেয়ার। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য ফেট অফ দ্য অ্যাক্সনস লিভিং দিস নিউরনস? এই ফাইবারটা রিলে করলো, এই ফাইবারটা রিলে করলো এই নিউরনে। এবার এই নিউরনের অ্যাকশন আছে, তো অ্যাকশন আছে, বসে আছে। মোস্ট অফ দ্য অ্যাকশনস অফ দিস নিউরনস উইল বি ট্রাভেলিং লাইক দিস। আমি এক্ষুনি বলবো, খুব ইম্পর্টেন্ট, নাম বলতে হবে। দে উইল বি লিভিং দ্য গ্যাংলিয়া। তাহলে এরা কিরকম? পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক, কিন্তু পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক নিউরনের অ্যাকশন। তাহলে সেকেন্ড অর্ডার নিউরন ইন দ্য এফেক্টর পাথওয়ে অর এফারেন্ট পাথওয়ে। দিস উইল বি লিভিং দ্যাট by a short branch। এই যে শর্ট কাকে কানেক্ট করছে? এই ইন্টারকস্টাল নার্ভটাকে কানেক্ট করছে, এই ইন্টারকস্টাল নার্ভটাকে কানেক্ট করছে। সরি, দেখতে পাচ্ছি না বলে আমার অসুবিধা হচ্ছে। Joining the intercostal nerve, একটা short branch connecting the ganglion with the intercostal nerve, proximal to the point of emergence of white ramus। এই সব কথা আমরা পরীক্ষায় যে ছেলে ভালো বলতে পারে তাকে জিজ্ঞেস করি, বুঝেছো? দেখুক না দেখুক তাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়, কারণ দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস। মানে এর উপরে সার্জারি করতে হয়। এই যে হোয়াইট রেমাই আছে না, এই হোয়াইট রেমাই কাটতে হয়, লাম্বার সিম্পেথেক্টমি অপারেশন আছে। কিছু ডিজিজ আছে সেখানে আমাদের এই হোয়াইট রেমাইকে কাটতে হয়, লাম্বার পার্ট অফ দ্য সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ককে আমরা কেটে দিই। কাজে হোয়াইট রেমাস এই যে ব্রাঞ্চটা, এর নাম ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এগুলো। তাহলে হোয়াইট রেমাসে আমি কি দেখছি? প্রি গ্যাংলিয়ানিক এফারেন্স। এই রেমাসটায় কি দেখছি? পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক সিম্প্যাথেটিক এফারেন্স। ঠিক আছে? তাহলে এইরকম প্রচুর সিম্প্যাথেটিক পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক proximal to the white ramus. Important difference কি? It lies proximal to the point of emergence of the white ramus। তাহলে হোয়াইট রেমাসের আগে আমি দেখব ইন্টারকস্টাল নার্ভের সঙ্গে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্কের একটা কানেক্টিং ফিলামেন্ট। এই যে ব্রাঞ্চটা, এখানে যে ফাইবারগুলো আছে, রিমেম্বার দিস পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক এফারেন্টস আর নন মায়োলিনেটেড or unmyelinated, therefore it appears or looks gray। যেহেতু unmyelinated, যেহেতু ওই লিপিড শীটটা নেই, মায়োলিন শীট নেই, it appears gray, gray, বুঝেছো? সেই জন্য এটার নাম হচ্ছে গ্রে রেমাস, বুঝেছো? গ্রে রেমাস। তাহলে দিস ইজ বিং কল্ড অ্যাজ দ্য গ্রে রেমাস। Sympathetic outflow from the thoracolumbar segments of the cord, all the sympathetic efferents, preganglionic efferents, are reaching the chain via the white ramus. Some of the sympathetic outflow, postganglionic efferents, are leaving the chain via the gray ramus. Some, not all, কারণ অনেকে তো টার্মিনেট করেইনি, via the gray ramus। Therefore, এবার আমি যখন এদের ডেস্টিনেশন বলবো, তখন তোমার কাছে আমি এখন যে কথাটা বলবো সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমি তো দিস ফাইবার্স উইল বি গোয়িং সামওয়্যার, নিশ্চয়ই কোথাও যাবে টু ইনারভেট সাম স্ট্রাকচারস। আমি তো বলিনি এখন, আমি পরে আসছি। আগে, তার আগে যে কথাটা বলবো এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, সেই জন্য আগের কথাটা শুনে নাও। মানে কখনো কখনো, বুঝেছো, কখনো কখনো যেটা আগে বলার দরকার সেটা আমরা পরে বলি।
যেটা পরে বলার দরকার সেটা আগে বলি, বুঝেছো? করতে হয় মাঝে মাঝে। যেমন ধরো, ইফ ইউ আর নট অ্যাওয়্যার অফ দ্য এনভায়রনমেন্টাল ডেঞ্জার্স, তাহলে যে কোনো সময় তুমি ওপরে চলে যেতে পারো, ঠিক আছে? তাহলে ওপরে চলে যাওয়াটা তো পরের জিনিস, কিন্তু আমাদের কিন্তু আগে ভাগে তোমাকে সতর্ক করতে হয়। উই হ্যাভ টু ওয়ার্ন ইয়োরসেলফ। তো সেই রকম আমাকে পরের কথাটা আগে বলতে হচ্ছে। পরের কথাটা কি ইম্পর্টেন্ট কথা। তুমি দেখবে যখন এমবিবিএস ছেলে পাশ করে না, আমরা যেমন ধরো পাশ যখন করেছিলাম, পুরো ধরো বেমালুম ভুলে গেছি, কিন্তু এই যে ধরো এই যে দুটো হোয়াইট রেমাস গ্রে রেমাস, একটা এমবিবিএস ডাক্তার অন্য কিছু জানুক আর না জানুক, এই ওই যে একটা কি ছিল না অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমে, ওটা কি বলতো কি বলতো বলে নিজেই বললো, আরে ওই যে কি রেমাই কমিউনিক্যান্টিস, রেমাই কমিউনিক্যান্টিস, বুঝেছো? তো এদের নাম হচ্ছে রেমাই কমিউনিক্যান্টস, বুঝেছো? রেমাই কমিউনিক্যান্টস, রেমাই মানে প্লুরাল রেমাস থেকে। তাহলে এইরকম একটা হোয়াইট রেমাস একটা গ্রে রেমাস দেখতে পাবো। তাহলে হোয়াইট রেমাস কটা দেখবো, কোথায় কোথায় দেখবো? হোয়াইট রেমাস উই উইল বি ফাইন্ডিং অনলি T1 to A2 দেখতে পাবো। তার মানে হোয়াইট রেমাসের সংখ্যা কটা? হোয়াইট রেমাই। কারণ হোয়াইট রেমাই কি করছে? প্রিগ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক এফারেন্স নিয়ে আসছে, কাজেই এই কটাই থাকবে। যে কটা কর্ড সেগমেন্টসে নিউরন সেল বডিজ আছে সেই কটাই সংখ্যায় থাকবে। তাহলে হোয়াইট রেমাই তুমি যদি সেক্রাল পার্ট অফ দ্য সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, তোমাকে ঠকাবার জন্য আমি জিজ্ঞেস করতে পারি, হাউ মেনি হোয়াইট রেমাই ইউ উইল এনকাউন্টার ইন দ্য সেক্রাল পার্ট অফ দ্য সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক? নান। এমসিকিউ আসতে পারে, বুঝেছো? এমসিকিউ চলে আসবে। তাহলে সেক্রাল পার্ট অফ দ্য সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্কে তুমি দেখতে পাবে না, সার্ভাইকাল পার্ট অফ সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্কে তুমি দেখতে পাবে না, লোয়ার লাম্বার পার্ট অফ দ্য সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্কে দেখতে পাবে না হোয়াইট রেমাই, বুঝেছো? তাহলে এমসিকিউ আসতে পারে। বাট দ্য গ্রে রেমাই you will find connecting all the sympathetic ganglia, ঠিক আছে? connecting all the sympathetic ganglia along the chain with the corresponding spinal nerve. তাহলে গ্যাংলিয়ার সঙ্গে কানেকশন corresponding spinal nerve এর ventral remusের throughout the length of the sympathetic trunk আমরা দেখতে পাবো, ঠিক আছে? এবার স্পাইনাল নার্ভস কত আছে? 31 জোড়া, 31 pairs. Each of the spinal nerves will be having a ventral remus. তাহলে আমরা কি 31টা দেখতে পাবো? মোটেই না, তার থেকে একটু কম দেখব, কিন্তু প্রায় 29, 30, 31টাই গ্রে রেমাস দেখতে পাবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, গ্রে রেমাসে কে যাবে? পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক এফারেন্স, মনে রাখবে। আর দিজ আর আনমায়োলিনেটেড। তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে why the gray remus appears gray, এমসিকিউ আসতে পারে। গ্রে রেমাস অ্যাপিয়ার্স গ্রে বলে চারখানা অপশন, কোনটা ঠিক? যেখানে লেখা থাকবে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক আনমায়োলিনেটেড এফারেন্স, ঠিক আছে? নন মায়োলিনেটেড আনমায়োলিনেটেড এফারেন্স আছে বলে এরা গ্রে, এই কথাটা যে অপশনে থাকবে সেখানে টিক মারতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে নাম্বার অফ গ্রে রেমাই 14 থেকে 15টা নয়, নার্ভ আছে ততগুলো দেখতে পাওয়ার কথা। একটা দুটো মিসিং হতে পারে, সেটা কোনো বড় কথা নয়। ফাইবারগুলো ধরো অন্য জায়গায় লিভ করে গেছে, ফাইবার থাকবে সবসময়। এবার এদের ডেস্টিনেশনটা কোথায়? এরা এই যে ফাইবারগুলো পেছন দিকে যাবে, ইন্টারকস্টাল নার্ভটাকে ধরে পেছন দিকে যাবে, will catch hold of এই ডরসাল রেমাসে, এই বুঝেছো?
এরা ডর্সাল রেমাসে পৌঁছে যাবে। সাম অফ দ্য পোস্ট গ্যাংলিয়নিক এফারেন্স, তাহলে মোস্ট উইল বি ট্রাভেলিং ডাউন দ্য ভেন্ট্রাল রেমাস। কেন কেন বেশি ভেন্ট্রাল রেমাস দিয়ে যাচ্ছে? আরে ভেন্ট্রাল রেমাই তো আপার লিম, লোয়ার লিম, এই পুরো বডি ওয়াল সব কিছুকে সাপ্লাই করে। কাজে ফাইবার্স ইন দ্য ভেন্ট্রাল রেমাস অনেক বেশি হবে দেন দ্য ফাইবার্স উইচ আর রিকার্ভিং ব্যাক along the intercostal nerve and joining the dorsal ramus। কারণ ডর্সাল রেমাস মানে শুধু বডির এই জায়গাটা, ব্যাক, এই জায়গায় স্কিন অ্যান্ড মাসেলস অফ দ্য ব্যাককে সাপ্লাই করে ডর্সাল রেমাই অফ স্পাইনাল নার্ভ, কিন্তু তাকেও কিন্তু জয়েন করবে, বুঝেছো? তাহলে এই ফাইবারগুলো কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশনাল রোল প্লে করে ইন দ্য হিউম্যান সিস্টেম, ঠিক আছে? দিস ফাইবার্স উইল বি ক্যারিং, এই ফাইবার কিরকম ফাইবার্স? ভেসোমোটর ফাইবার্স, ভেসোমোটর। নাম্বার 2 সুডোমোটর। নাম্বার 3 পাইলোমোটর ফাইবার্স, পাইলোমোটর ফাইবার্স। এই 3 রকম ফাইবার ক্যারি করে এই পোস্ট গ্যাংলিয়নিক এফারেন্স গুলো। তাহলে দিস ফাইবার্স উইল বি রিচিং দ্য স্কিন অ্যান্ড দ্য মাসেলস। দিস ফাইবার্স উইল বি রিচিং দ্য স্কিন অ্যান্ড দ্য মাসেলস। স্কিনে কিভাবে যাবে? অ্যালং দ্য কিউটেনিয়াস নার্ভস। মাসেলে কি করে যাবে? অ্যালং দ্য মাসকুলার ব্রাঞ্চেস অফ দ্য নার্ভস। তাহলে শরীরের সমস্ত জায়গায়, সে লিমসই হোক, বডি ওয়ালই হোক, সব জায়গায় পৌঁছে যাবে টু দ্য স্কিন অ্যান্ড দ্য মাসেলস। স্কিনে যে ভেসেলস গুলো আছে, সেই ভেসেলস গুলোর উপরে এদের কাজ কি? when the sympathetic nervous system will be excited, ঠিক আছে, তখন কি হবে? there will be vasoconstriction, vasoconstriction। তাহলে সিম্প্যাথেটিক এই ভেসোমোটর যে ফাইবারস আছে, স্কিনে কি স্কিনে vasomotor excitatory to the vessels causing vasoconstriction স্কিনে। মাসেলে কিন্তু তা নয়, মাসেলে হবে রিল্যাক্সেশন অফ দ্য ভেসেলস ইন দ্য মাসেলস, ঠিক আছে? তাহলে ওখানে কিন্তু ভেসোকনস্ট্রিকশন নয়, vasodilatation। Pseudomotor means these fibers will be reaching the sweat glands, বুঝেছো? তাহলে pseudomotor fibers will be reaching sweat glands, will stimulate the sweat glands to secrete sweat। ঘাম হবে। ভয় পেলে কি হয়? ভয় পেলে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, বুঝেছো? আমি বলেছি আগের দিন, ফ্লাইট, ঠিক আছে, ফাইট, এইসব সিচুয়েশনে, অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে গেলেই সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম উইল বি স্টিমুলেটেড, তাহলে ফ্যাকাশে হয়ে যাব। তার মানে ভেসোকনস্ট্রিকশন হচ্ছে স্কিনে। ফাইট করতে হবে, তাহলে স্কেলেটাল মাসেলকে উজ্জীবিত করতে হবে, কাজেই ভেসোডাইলেটেশন হবে, অনেক বেশি ব্লাড যাবে স্কেলেটাল মাসেলে, তুমি দৌড়তে পারবে, লড়াই করতে পারবে, বুঝেছো? তার সঙ্গে সঙ্গে ঘাম হবে, এক্সেসিভ সোয়েটিং হবে, বুঝেছো? তাহলে সুডোমোটর ফাইবার্স উইল ইনডিউস দ্য সোয়েট গ্ল্যান্ডস টু সিক্রিট প্রফিউজ সোয়েট, তাহলে সোয়েটিং হবে এই সমস্ত সিচুয়েশনে। এইবার এই সুডোমোটর ফাইবার্স নিয়ে আবার এমসিকিউ ফর দ্য নেক্সট, মানে এনইএক্সটি নেক্সট পরীক্ষা দিতে হবে তো, ফাইনাল এমবির পরে এইসব আসবে। দ্য
only postganglionic sympathetic fibers, only postganglionic sympathetic fibers which are cholinergic হচ্ছে এই সুডোমোটর ফাইবার্স। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এই সুডোমোটর, আরো কিছু আছে তো এটা মনে রাখতে হবে তোমাকে। দিস আর কোলিনার্জিক ফাইবার্স। তার কারণ সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স আমরা জানি নর অ্যাড্রিনার্জিক অ্যাড্রিনার্জিক, দে সিক্রিট নর অ্যাড্রিনালিন। পোস্টগ্যাংলিয়নিক ফাইবার্স গুলো দে সিক্রিট নর অ্যাড্রিনালিন অর অ্যাড্রিনালিন। তাহলে অ্যাড্রিনার্জিক ফাইবার্স হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স, টার্মিনালে গিয়ে তাই সিক্রিট করে। কিন্তু সুডোমোটর ফাইবার্স আর কোলিনার্জিক, এইটাও পরীক্ষায় আসে, অ্যাসিটিল কোলিন, বুঝেছো? তাহলে সেই রকম রিসেপ্টর আছে সোয়েট গ্ল্যান্ডে। সব কথা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এবার নেক্সট হচ্ছে পাইলোমোটর ফাইবার্স। পাইলোমোটর ফাইবার্স এনিমিকে দেখলে কি হয়, গায়ে যে লোম আছে আমাদের, লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায়, স্ট্যান্ড আপ, দ্য হেয়ার্স দে স্ট্যান্ড আপ। ভয় পেলেও দাঁড়িয়ে যায়, অ্যাডভার্স এনিমি দেখলেও দাঁড়িয়ে যায়। এবার এই যে হেয়ার্স, স্কিনে যে হেয়ার্স আছে, একে দাঁড় করায় কে? অ্যারেক্টোরেস পিলাই মাসেল, অ্যারেক্টোরেস পাইলোরাম বলে মাসেল আছে, বুঝেছো? ইন দা, কোথায় আছে? ইন দা ডার্মিস, বুঝেছো? তার কারণ এপিডার্মিস এপিথেলিয়াল লেয়ারে তো মাসেল থাকবে না। স্কিনের যখন তুমি সেকশন দেখবে হিস্টোলজিতে, সুন্দর অ্যারেক্টোরেস পিলাই মাসেল দেখা যায়। এমন ভাবে অর্গানাইজেশন থাকে হেয়ার ফলিকলের সঙ্গে যে যখনই টার্ন মারবে, কন্ট্রাক্ট করবে, হেয়ার ফলিকল এইরকম আছে, হেয়ার তো শুয়ে থাকে, এমনি তো শুয়ে থাকে স্কিনের ওপরে, ও টুক করে দাঁড়িয়ে যাবে, বুঝেছো? তাহলে অ্যারেক্টোরেস পাইলোরাম বলে যে ছোট্ট ছোট্ট মাসেল আছে ইন দ্য ডার্মিস অফ স্কিন, তাকে সাপ্লাই করে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক এফারেন্স। ঠিক আছে? ভয় পেলে তাও হয়। তাহলে দেখো, ভয় পেলে বডিলি চেঞ্জেস যা আমরা সহজেই দেখতে পাই, সেই সমস্ত বডিলি চেঞ্জেসের জন্য দায়ী হচ্ছে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক এফারেন্স। চেঞ্জ কোনগুলো দেখতে পাবো? ভেতরের চেঞ্জ তো দেখতে পাই না। তাহলে বাইরে আমাদের যে ইন্টেগুমেন্টারি সিস্টেম আছে, স্কিন আছে, সেখানেই আমরা ইম্পর্টেন্ট চেঞ্জেস দেখতে পাই, বুঝেছো? এবার এই যে ভেসো কনস্ট্রিকশন, এখানে ভেসো কনস্ট্রিকশন হয়, গাট ওয়ালে যে ভেসেলস আছে সেখানে ভেসো কনস্ট্রিকশন হয়, ওখানে ব্লাড যেতে দেয় না, সমস্ত ব্লাড চালান করে দেয় হার্টে, করোনারি সার্কুলেশন দিয়ে আর স্কেলেটাল মাসেলস, যাতে করে তুমি দৌড়তে পারো, যাতে করে তুমি যুদ্ধ করতে পারো, ফাইট করতে পারো। হোমিওস্ট্যাসিস ইন এভরি সিচুয়েশন, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, ভিসেরাল নার্ভাস সিস্টেম উইল বি কল্ড ইনটু অ্যাকশন। সেই জন্যই তো আছে নর্মাল সিচুয়েশনে মিলিউ ইন্টেরিয়র, ঠিক আছে, ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট মেনটেন করার জন্য। অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে তোমাকে তো তৈরি করতে হবে, সেই অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে তৈরি করে সিম্প্যাথি। তাহলে গ্রেড এমাস যে ফাইবারগুলো ক্যারি করছে যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট, কারণ দিজ আর ক্যারিং দ্য অল ইম্পর্টেন্ট ভেসোমোটর ফাইবার্স ফর দ্য স্কিন অ্যান্ড দ্য মাসেলস, the pilomotor fibers for the erectores pili muscles in the dermis of skin, pseudomotor fibers for the sweat glands, কোথায় থাকে? again in the dermis of skin, বুঝেছো? আচ্ছা, এইবার এই প্রসঙ্গে স্কিন সম্বন্ধে একটা দুটো কথা বলে দিই, কারণ কবে স্কিন হবে আর কবে তোমরা পড়বে কি জানি, কিছুই জানা নেই। তো স্কিনের তো দুটো কম্পোনেন্ট আছে, একটা এপিডার্মিস, ঠিক আছে, so many layers of stratified squamous cells, one after the other করে স্ট্যাকড আছে। স্কিনে অনেক লেয়ার থাকে, 100 থেকে 150টা লেয়ার থাকতে পারে থিক স্কিনে, আর থিন স্কিনে প্রায় ওই রকমই পরপর। কেরাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম লেয়ার বলতে পারবে? 5টা লেয়ার পারবে না, ঠিক আছে, যখন স্কিন হবে তখন বলবে। তাহলে এপিডার্মিস মানে এপিথেলিয়াম, ডিরাইভ ফ্রম, কোত্থেকে ডিরাইভ বলা হয়ে গেছে এমব্রিওলজিতে, সারফেস এক্টোডার্ম। সারফেস এক্টোডার্ম, এক্টোডার্মাল যে ল্যামিনা আছে তার সারফেস এক্টোডার্ম থেকে এপিডার্মিস অফ স্কিন, নিউরো এক্টোডার্ম থেকে নিউরাল টিউব, নিউরাল ক্রেস সেলস ইত্যাদি। তাহলে এক্টোডার্ম থেকে দুটো ইম্পর্টেন্ট, এক্টোডার্ম এমব্রায়োলজি
সেখান থেকে দুটো ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট ডেভেলপ করে, এপিডার্মিস অফ স্কিন অ্যান্ড দ্য নার্ভাস সিস্টেম। ঠিক আছে, এইবার এপিডার্মিস দিয়ে কি শুধু চলবে? এপিডার্মিস দিয়ে চলবে না। কেন বলো তো? যদি স্কিনটা শুধু এপিডার্মিস হতো, তোমার হাতটা এরকম চিমটি কাটলাম, জোরে টানলাম, এপিডার্মিস খুলে বেরিয়ে যাবে। অনবরত চামড়া ছিঁড়তো রে ভাই, বুঝেছো? আর চামড়া বাঁচতো না, চামড়া সার্ভাইভই করতো না। তাহলে এপিথেলিয়াল লেয়ারের নিচে একটা কম্প্যাক্ট কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার দিতে হবে, যে অ্যাঙ্কার করবে। কানেকটিভ টিস্যুর কাজ কি? কানেক্ট করা উইথ দ্য আন্ডারলাইং টিস্যুস। তাহলে এই যে স্কিনটা টাইট হয়ে রয়েছে বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্স অফ ডার্মিস, বুঝেছো? তাহলে একটা কম্প্যাক্ট লেয়ার অফ ডার্মিস তুমি দেখতে পাবে। কোথায় দেখতে পাবে? যখন আমরা চামড়া কাটি, বুঝেছো? তুমি স্ক্যালপেল দিয়ে আমরা যদি ইনসিশনটা যখন দিই, আমরা একটু ডিপ দিই, কারণ তুমি যদি ডিপ না দাও, তুমি দেখবে আরে আমরা তো ব্ল্যাক ইন্ডিভিজুয়ালস, ব্রাউন ব্ল্যাক, এপিডার্মিসটা উঠছে, একটা নিচে না শক্ত শক্ত মতো থাকছে, দেখা যায়। ডার্মিসটা যখন কাটবে, ডার্মিসের ভেতরে ব্লাড ভেসেলস থাকে এই বডিতে। তোমাদের তো কোনো ইচ্ছেই নেই কিছু দেখার, তোমরা আসল কথা কোনোদিন কোনো প্র্যাকটিক্যাল করোনি, সায়েন্সের স্টুডেন্ট, কিন্তু স্টুডেন্ট হচ্ছে হিউম্যানিটিসের মতো। হিউম্যানিটিস স্টুডেন্টরা যেমন কোনো প্র্যাকটিক্যাল করে না, শুধু চিন্তা করে। ওদের আমি কোনো না, ওদের খারাপ বলছি না, আরে বাবা হিউম্যানিটিসই তো ফিলোসফি, হিউম্যানিটিসকে অস্বীকার করলে হবে? হিউম্যানিটিসে তো রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ক্রাইস্ট, মোহাম্মদ সবই তো হিউম্যানিটিস। থোড়াই মোহাম্মদ বডি কেটেছে, কিন্তু বডি কেটে কি দেখতে পাবে? সেই জ্ঞান মোহাম্মদের হয়েছিল, তার কারণ মোহাম্মদ ইনপুট নিয়েছে এইরকম মানুষের কাছ থেকে, ক্রাইস্ট ইনপুট নিয়েছে এইসব মানুষের কাছ থেকে। বিবেকানন্দ ফিলোসফার হলেও রামকৃষ্ণ মিশন তো করেছেন তোমাদের জন্য, বুঝেছো? যে পরবর্তীকালে যে মংসগুলো এখানে বসবে, তাদের মধ্যে কিছু সায়েন্সের লোক জানা বংশ থাকতে হবে। আরে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট অনেক আছে রামকৃষ্ণ মিশনে, সাধু সন্ন্যাসী আছে, সব থ্রু আউট ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। এরকম যারা রামকৃষ্ণ মিশনের ডিসাইপল আছে তারা জানে, সেই জন্য স্কুলগুলো অত ভালো। যাই হোক, তাহলে ডার্মিস, তা তুমি যদি আলতো করে এপিডার্মিস ক্যাডেভারে তুমি যদি তুলে ফেলো না টুথ ফর্সেপ দিয়ে, দেখবে নিচে ডার্মিস আছে, আর সেখানে দেখবে ছোট্ট ছোট্ট কালো কালো স্পট, রক্ত কালো হয়ে গেছে, দেখা যায়। এবার আমরা এপিডার্মিস ডার্মিস একসঙ্গে স্ক্যালপেল দিয়ে কেটে দিই, কেটে দিলেই আমরা সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু পাই। আচ্ছা, তাহলে ডার্মিস আছে। তুমি আর কোথায় দেখতে পাবে? কোনো রকম কাটাকাটির দরকার নেই, আর্টসের স্টুডেন্ট, মেডিকেল সায়েন্সে পড়লেও কাটবো না। আর্টসের স্টুডেন্ট দ্য মাইক্রোস্কোপে হিস্টোলজি স্লাইড দেখবে, স্লাইডে দিব্যি ডার্মিস দেখতে পাবে। অল দ্য এপিডার্মাল অ্যাপেন্ডেজেস, এই যে এপিডার্মিস, তুমি ভাবতে পারবে না, তুমি যদি ভালো করে পড়ো, এতে যে কত আনন্দ আছে। এই যে আমাদের শরীরের এগুলো কি অ্যাপেন্ডেজ, ঠিক আছে? শরীরের মূল অংশ এইটা, হেড, নেক অ্যান্ড দ্য ট্রাঙ্ক। অ্যাপেন্ডেজ ছাড়া আমি বাঁচতে পারি যদি ভালো কেয়ার গিভার থাকে, ঠিক আছে? পা লোকোমোশনের জন্য, হাত খুঁটে খাওয়ার জন্য, তো আমাকে খুঁটে খাওয়ানোর লোক আছে, আমাকে হুইল চেয়ারে মুভ করানোর। চারটে হাত পাই নেই, কেটে গেছে কোনো কারণে, বেঁচে থাকতে পারে কেয়ার গিভার থাকলে। তাহলে অ্যাপেন্ডেজেস, তাহলে এপিডার্মিসের অ্যাপেন্ডেজেস আছে। এপিডার্মিস থেকে প্রজেক্ট করেছে কোথায়? হাওয়ায় ওপরে উঠেছে না, এপিডার্মিস থেকে ডার্মিসের মধ্যে ঢুকেছে। তাহলে নেম দ্য এপিডার্মাল অ্যাপেন্ডেজেস, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি, তখন তোমাকে বলতে হবে। এপিডার্মিস থেকে ইনভাজিনেশন হয়েছে ইনটু দ্য ডার্মিস। সেই রকমই একটা হচ্ছে সোয়েট ডাক্ট অ্যান্ড দ্য সোয়েট গ্ল্যান্ড, সেরকমই একটা হচ্ছে হেয়ার ফলিকল। হেয়ার ফলিকল যার ভেতরে শ্যাফট অফ দ্য হেয়ার থাকে। স্কিনের স্লাইড দেখেছো হিস্টোলজি? বলে না স্যার, যখন হবে তখন দেখবো। কেন? 3খানা ভলিউম তো কিনে নিয়েছো বাবার টাকা দিয়ে, হিস্টোলজি বইও কিনে নিয়েছো, তাহলে তোমাকে স্কিনের একটা হিস্টোলজি স্লাইড কে দেখতে বারণ করেছে বইয়ের পাতা উল্টে? যে সত্যি আমার শরীরে তো লোম আছে, তাহলে দেখি তো লোমটা মাইক্রোস্কোপে কেমন লাগে। লোমের একটা শ্যাফট আছে, সেই শ্যাফটটা এমবেডেড থাকে উইদিন দ্য হেয়ার ফলিকল। হেয়ার ফলিকলের গায়ে
কি আছে? এপিথেলিয়াল সেলস। কোত্থেকে ডিরাইভ? ফ্রম দ্য এপিডার্মিস। সুন্দর দেখা যায়। তাহলে অল দ্য এপিডার্মাল অ্যাপেন্ডেজেস আর এমবেডেড ইন দ্য ডার্মিস। বুঝেছো? এইরকম ভাবে তুমি যদি একসঙ্গে সব পড়ো না, এরকম পড়ারও সিস্টেম আছে পৃথিবীর কোথাও কোথাও, কোনো ইউনিভার্সিটিতে এইভাবেই ফলো করা হয়। তুমি ভাবতে পারবে না এই যে পড়ানোর কায়দা কত রকম হতে পারে। প্রবলেম বেসড লার্নিং পড়ানো হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার থেকে। সেরিনিটি, অ্যানাটমি ফিজিওলজি নয়, অ্যানাটমি ফিজিওলজি প্যাথোলজি এইসব সাবজেক্ট নয়। সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে সেনিলিটি, মানে এজিং। এজিং এইটা হচ্ছে প্রবলেম তোমাকে দেয়া হলো স্টুডেন্টদের। হোয়াট উইল বি দ্য চেঞ্জেস অ্যাজ ওয়ান এজেস? আমরা যখন আস্তে আস্তে বুড়োর দিকে এগোই, 40 বছরের পর থেকেই কিন্তু বুড়ো। তুমি যতই স্টাইল মেরে জোয়ান হওয়ার চেষ্টা করো না কেন, বুঝেছো, এজিং প্রসেস কিন্তু ধরে নেবে তোমাকে। তাহলে এই এজিং প্রসেসে হোয়াট উইল বি দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য টিস্যুজ অ্যান্ড অর্গানস? বাস, তাহলে টিস্যুজ অ্যান্ড অর্গানস পড়তে হচ্ছে, অ্যানাটমিও পড়তে হচ্ছে, ফিজিওলজিও পড়তে হচ্ছে, তারপরে এজিং প্রসেস মানে প্যাথোলজি জানতে হচ্ছে। বুঝেছো? এইভাবে যাবে। অ্যান্ড উইথ দ্য এজিং কি কি অসুখ তোমার শরীরে দানা বাঁধতে পারে, তাহলে মেডিসিন সার্জারিও চলে আসবে। একে বলে প্রবলেম বেসড লার্নিং। আমি যখন টিচার্স ট্রেনিং এ গিয়েছিলাম বিএইচইউতে, তখন এইভাবে পড়ানো হতো কানাডার একটা ইউনিভার্সিটিতে। বুঝেছো? তাহলে আমরা সাবজেক্ট ম্যাটারটাকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি অনেক রকম ভাবে। সেই জন্য আমি তোমাকে বলছি যে তুমি যখন পড়বে, বাবার কাছ থেকে যখন টাকা নিয়ে 3খানা 4খানা ভলিউম অফ বই কিনেছো, তা বইয়ের পাতা উল্টাতে কি আছে? বইয়ের পাতাগুলো একটু উল্টে উল্টে দেখবে, কবে কি হবে, কবে প্রভাস স্যার পড়াবে, কবে সুব্রময় স্যার পড়াবে। বসে থেকে লাভ কি? যখন পড়াবে তখন শিখলে, তার আগে পাতাটা উল্টাতে কি আছে? যাই হোক, তাহলে ভেসোমোটর ফাইবারস হলো, বলে দিলাম। হোয়াইট রেমাস, গ্রে রেমাস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এই হোয়াইট রেমাই, গ্রে রেমাইকে এক কথায় কি বলে? এক কথায় বলে রেমাই কমিউনিক্যান্টস। রেমাই কমিউনিক্যান্টস মানে ভায়া দিস রেমাই the sympathetic chain ganglia or the chain itself communicates with the spinal nerve. Remi communicants serve that purpose. Via such remi or branches, the sympathetic chain and the ganglia communicates with the spinal nerves. There are two types of remi. One is white, the other is gray. সেই সম্বন্ধে সবকিছু বলে দিয়েছি। তাহলে রেমাই কমিউনিক্যান্টস জানা হলো। এইবার চলে এসো নেক্সট কথায়, সিম্প্যাথেটিক এফারেন্টস। তাহলে প্রিগ্যাংলিয়ানিক ফাইবার দিয়ে তো ভাই কাজ হবে না, আমাকে তো আলটিমেটলি পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক ফাইবার দরকার। তাহলে দিস মাস্ট টার্মিনেট, এদেরকেও টার্মিনেট আমাকে করাতে হবে। হোয়ার ডু দে টার্মিনেট? দে টার্মিনেট in series of ganglia which are being called as the collateral ganglia. Sympathetic chain এবং গ্যাংলিয়া আছে, সেরকম collateral ganglia আছে in relation to the sympathetic trunk. Collateral, হ্যাঁ না না, গ্যাংলিয়ান ইম্পর্ট তো চেনে আছে রে বাবা। টার্মিনাল গ্যাংলিয়া, দুটো চেন যেখানে মিট করছে, ওটা সিম্প্যাথেটিক চেন গ্যাংলিয়ান। নাম বলো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, আরে সিলিয়াক গ্যাংলিয়া, সিলিয়াক গ্যাংলিয়া, সিলিয়াক প্লেক্সাস, ও তো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। বুঝেছো? তাহলে সিলিয়াক গ্যাংলিয়া অ্যারাউন্ড দ্য অরিজিন অফ দ্য সিলিয়াক ট্রাঙ্ক, ওই যে মোটা মতো আর্টারিটা, বুঝেছো, যেটা অত হিউজ সেগমেন্টস অফ জিআই ট্র্যাক্টকে সাপ্লাই করবে, আর্টারি, ঠিক আছে, লিভার অত বড় অর্গ্যান, স্প্লিন, প্যানক্রিয়াস সবকিছুকে সাপ্লাই করে, অত মোটা সিলিয়াক ট্রাঙ্ক, তাকে ঘিরে একটা এইরকম গ্যাংলিয়ন আছে। এর মধ্যে পরীক্ষায় ফেল, সিলিয়াক গ্যাংলিয়া অ্যান্ড প্লেক্সাস। প্লেক্সাস কে তৈরি করবে? পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক ফাইবার গুলো।
postganglionic fibers will be forming rich plexus of both sympathetic parasympathetic. আমরা এখন sympathetic নিয়ে কথা বলছি, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ভেগাল ফাইবার্স এই পথে যাবে, ঠিক শীত তৈরি করে অ্যারাউন্ড দ্য হেপাটিক আর্টারি, অ্যারাউন্ড দ্য লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি, অ্যারাউন্ড দ্য স্প্লেনিক আর্টারি, অ্যারাউন্ড দ্য গ্যাস্ট্রোডুওডেনাল আর্টারি। সবসময় আর্টারির ওয়ালে পৌঁছতে গেলে এই শীতটা আমাদের কাটতে হয়, তবে গিয়ে তুমি আর্টারি যেরকম দেখতে সেরকম পাবে। তাহলে ভায়া দ্য আর্টারিজ দ্য সিম্প্যাথেটিক পোস্টগ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক এফারেন্টস উইল বি রিচিং দ্য অর্গ্যানস। দ্য অর্গ্যানস আর লাইং সাম ডিস্টেন্স অ্যাওয়ে, খানিকটা দূরে আছে, ভায়া দ্য ভেসেলস আর্টারিজ দিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে। বুঝেছো? এইটা না জানলে হবে না। এটা সূর্য, এটা সূর্য। সিলিয়াক প্লেক্সাসকে বলে সোলার প্লেক্সাস। পেটের মধ্যে T12 ভার্টিব্রার সামনে সিলিয়াক ট্রাঙ্কের অরিজিন T12, তার সামনে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক, সিলিয়াক ট্রাঙ্কে ঘিরে সূর্য আছে এই রকম দেখতে, এই যে সূর্য। সেই জন্য সিলিয়াক প্লেক্সাসের আর একটা নাম হচ্ছে সোলার প্লেক্সাস। বুঝেছো? তাহলে স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভস, গ্রেটার স্প্ল্যাঙ্কনিক, ওই যে থোরাসিক সেগমেন্ট, বুঝেছো? T5 থেকে T9, 5, 6, 7, 8, 9 প্রত্যেকটা গ্যাংলিয়া একটা করে স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ দেবে, তারা জয়েন করে গ্রেটার স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ তৈরি করবে। 10, 11 সিম্প্যাথেটিক চেন গ্যাংলিয়া একটা করে স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ দেবে, জয়েন করে লেসার স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ হবে। সব ডায়াফ্রামের নিচ দিয়ে এসে কোথায় টার্মিনেট করবে? মোস্ট উইল বি টার্মিনেটিং ইন দ্য সিলিয়াক গ্যাংলিয়া, দ্য নিউরনস ওভার দেয়ার, পোস্টগ্যাংলিয়নিক নিউরনস। বুঝেছো? আচ্ছা, এবার এই সিলিয়াক গ্যাংলিয়া থেকে আমি একটু নিচে নামবো। নিচে নামলেই আবার গ্যাংলিয়া দেখতে পাবো অ্যারাউন্ড দ্য অরিজিন অফ দ্য সুপিরিয়ার মেসেন্ট্রিক আর্টারি। সেখানেও আমরা দেখতে পাবো, কারণ সুপিরিয়ার মেসেন্ট্রিক আর্টারির ব্রাঞ্চেস দিয়েও তো যেতে হবে। তাহলে নাম কি? সুপিরিয়ার মেসেন্ট্রিক গ্যাংলিয়ন। তাহলে এগুলোর পজিশন কোথায়? প্রি ভার্টিব্রা। তাহলে সিম্প্যাথেটিক চেন অ্যান্ড ইটস গ্যাংলিয়া পজিশন কোথায় ছিল? প্যারা ভার্টিব্রা, বাই দ্য সাইড অফ দ্য ভার্টিব্রি। আর এরা কোথায়? ভার্টিব্রার উপরে বসে আছে, ভেন্ট্রাল ব্রাঞ্চেস অফ অ্যাবডোমিনাল এওটা। তাহলে প্রি ভার্টিব্রা। এখান থেকে আর একটা অফশুট চলে যাবে কোথায়? ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অর্গান আছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অর্গান আছে অ্যাবডোমেনে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। বলো না। ব্লাড প্রেশার, কন্ট্রোল অফ হাইপারটেনশন, ব্লাড প্রেশার, কন্ট্রোল অফ ব্লাড প্রেশারের জন্য দায়ী রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন মেকানিজম কে? আরে কি ফিজিওলজি পড়ছে গোড়ার ডিম, এক্সক্রিটরি সিস্টেম হয়নি আমি জানি, এইটাই মজা। মানে অ্যানাটমি ফিজিওলজির কোনো ইন্টিগ্রেশন নাই। আমরা অ্যানাটমিতে যখন পড়াচ্ছি ওরা তার পরে পড়াবে গোড়ার ডিম, আগেও পড়াবে না, পরেও পড়াবে না। চিরকাল আমরা দেখে এসছি। যাই হোক, কিছু করার নেই। কিডনি জেজি অ্যাপারেটাস, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন। তাহলে কিডনির রেনাল আর্টারি আছে মোটা, তাহলে এর একটা অফশুট রেনাল আর্টারির কাছে তৈরি করবে রেনাল প্লেক্সাস। সেখানেও কিছু ফাইবার স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভস টার্মিনেট করবে এবং আলটিমেটলি উইল বি রিচিং দ্য কিডনি। ঠিক আছে? এরকম অফশুট ইনফিরিয়ার মেসেন্ট্রিক আর্টারির কাছে থাকবে, নাম কি হবে? ইনফিরিয়ার মেসেন্ট্রিক গ্যাংলিয়া। এরপরে পেলভিসে ঢুকে যাবে, সেই নামটা আমি আর বলছি না, টাইম নেই। কিন্তু তার আগে আমি একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো। এই যে কিডনি 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 বারবার বললাম, এর থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে ইন রিলেশন টু দ্য সিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো। নাম বলো, অর্গানটার নাম বলো। এইটা কিন্তু ফিজিওলজিতে হয়েছে, আমি জানি। বলো, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অর্গান রিলেটেড টু দ্য সিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো কে? হ্যাঁ বলো। লাল জামা, সাদা জামা, কয়েকটা মেয়েও আছে পড়াশুনো করে। আরে এন্ডোক্রিন সিস্টেম হয়নি তোমাদের?
চলছে, ওই যে আবার ইন্টিগ্রেশন নেই, চলছে, অথবা হয়েও যেতে পারে, ও বলছে না। আরে অ্যাড্রেনাল, অ্যাড্রেনাল, বুঝেছো? কালকে সেদিনকেই কয়েকজনকে গাড়িতে যেতে যেতে পড়িয়েছি, অ্যাড্রেনাল মেডালা। অ্যাড্রেনাল মেডালা কি সিক্রেট করে? অ্যাড্রেনালিন, ঠিক আছে? এবার অ্যাড্রেনালিনের আর একটা নাম কি? এপিনেফ্রিন। সেদিনকে গাড়িতে যেতে যেতে পড়িয়েছি, যাদের পড়িয়েছি তারা সব ডাক্তার, ফ্যাকাল্টি, কিন্তু এই নলেজটা ছিল না। তার কারণ এই নলেজটা কেবলমাত্র আমাদের অ্যানাটমিস্টদেরই থাকে। অ্যাড্রেনালিন, এপিনেফ্রিন একই জিনিস, দুটো নাম কেন? অ্যাড্রেনালিন হচ্ছে ল্যাটিন, এপিনেফ্রিন হচ্ছে গ্রিক, বুঝেছো? এবার রোমান সিভিলাইজেশন, গ্রিক সিভিলাইজেশন, সেখান থেকে সমস্ত মডার্ন ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস কাজেই এপিনেফ্রিন নিয়েছে। এপি মানে কি? অ্যাবভ, নেফ্রিন, নেফ্রস মানে কিডনি, গ্রিক, বুঝেছো? তাহলে সেই জন্য এপিনেফ্রিন হরমোনটা সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড থেকে বেরোয়, যার জন্য ওটার নাম অ্যাড্রেনাল। আর অ্যাড্রেনাল যারা নাম দিয়েছে সেটা হচ্ছে ল্যাটিন, অ্যাড মানে অন দ্য টপ অফ, আর রেনাল মানে কিডনি, রেনাল শব্দটা ল্যাটিন, তাহলে সেই জন্য অ্যাড্রেনালিন। তাহলে অ্যাড্রেনালিন, এপিনেফ্রিন কোত্থেকে বেরোয়? নট ফ্রম দ্য কর্টেক্স, কারণ কর্টেক্স থেকে আমরা তো জানি অল দ্য স্টেরয়েড হরমোনস, তাহলে এখান থেকে বেরোয়। তাহলে সিম্প্যাথেটিক পোস্টগ্যাংলিয়নিক নিউরনস অথবা ইকুইভ্যালেন্ট সেলস কোথায় আছে? অ্যাড্রেনাল মেডালা। ওই যে ক্রোমাফিন সেলস অফ দ্য অ্যাড্রেনাল মেডালা, দে অ্যাক্ট অ্যাজ সিম্প্যাথেটিক পোস্টগ্যাংলিয়নিক নিউরনস, কিন্তু তাদের কোনো অ্যাকশন নাই। সিক্রিশন কোথায় ঠেলে দিচ্ছে? ইনটু দ্য ব্লাড স্ট্রিম। তাহলে দেখো সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম দুরকম ভাবেই কাজ করে, বুঝেছো? নিউরো হরমোনাল, তাহলে এর একটা বিরাট বড় ওয়াইড নিউরাল সার্কিট্রি আছে, আবার একটা হরমোনাল সার্কিট্রি আছে ভায়া দ্য অ্যাড্রেনাল মেডালা। তাহলে অ্যাড্রেনাল মেডালারি সেলস আর ইকুইভ্যালেন্ট টু sympathetic postganglionic neurons, but they elaborate the neurotransmitter into the blood, বুঝেছো? সেই জন্য একে আমরা এন্ডোক্রিন কম্পোনেন্ট বলছি অফ সুপ্রারেনাল। ওইখানে কিন্তু লিস্ট অফ প্রিগ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক এফারেন্স উইল রিচ, স্টিমুলেট করতে হবে তো, কারণ ওগুলো তো সিম্প্যাথেটিক পোস্টগ্যাংলিয়নিক নিউরনসের মতো, কাজেই প্রচুর এফারেন্স কিন্তু ঢুকবে। So epidemiological data পুরোপুরি জানার আগে, what is epidemiology or what are the components of epidemiology? Epidemiology আমরা একটা বাধ্যগত ডেফিনেশন পড়েছি, the distribution and determinants of health related states or events and implement that information to the control of any health problem, right? তার মানে কি কি কম্পোনেন্ট আছে? ডিস্ট্রিবিউশন, ডিজিজ বা কোনো হেলথ ইভেন্ট কি করে ডিস্ট্রিবিউটেড আছে থ্রুআউট আ কান্ট্রি, থ্রুআউট আ ডিস্ট্রিক্ট, থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড, কি করে আছে সেটা জানতে হবে। ডিটারমিনেন্টস মানে হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস বিহাইন্ড দ্যাট হেলথ ইভেন্ট, ঠিক আছে, তার কজ কি, তার রিস্ক ফ্যাক্টরস কি, রাইট? এন্ড ফাইনালি দি কন্ট্রোল মেজার্সটা কিরকম ভাবে যাচ্ছে। তো ইচ অফ দিস components of epidemiology, the term epidemiology has each of these components and we collect data on each of these. So these are all epidemiological data. Data মানে আমি এই তিনটের উপরেই ডেটা কালেক্ট করছি আর তারপরে আমি সেটাকে মেজার করছি, অ্যানালাইজ করছি, হোয়াট এভার ইট ইজ। এটা হয়ে গেল এপিডেমিওলজি কম্পোনেন্টটা। আর তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে ডেটা। ডেটা মানে কিছু না, দিস আর ডিসক্রিট পিসেস অফ ইনফরমেশন, যেগুলো তুমি যে কোনো জায়গা থেকে কালেক্ট করতে পারো, যে কোনো ইনফরমেশন সোর্স থেকে কালেক্ট করতে পারো, কিন্তু দ্য ডেটা ইন ইটসেলফ তুমি সবার এজ একটার পর একটা লিস্টে নিয়ে নিলে, এখানে আমি সবার যদি একটা লিস্টের মধ্যে সবার এজ নোট করে নিই, সেটাও একটা ডেটা, কিন্তু সেই ডেটাটা কোনো মানে হয় না। একটা লিস্টে একটা কালেক্ট করে নিলাম তাদের এজ, তাদের রেসিডেন্স, তারা কোথায় থাকে, সবই হচ্ছে ডেটা, একটা লিস্টে কালেক্ট করে নিলাম। সো দিস আর ডিসক্রিট পিস অফ ইনফরমেশন, তোমাদের হাইট, তোমাদের ওয়েট সবাই মেজার করে নিলাম,
সবকিছু, সেটাও আমার ডেটা, কিন্তু সেটা বাই ইটসেলফ সেটার কোনো মিনিং হয় না, ঠিক আছে? তো these are the direct observations of attributes or events. They carry little meaning when considered alone. তাই জন্য সেগুলোকে যখন আমরা অ্যানালাইজ করি, কি রিডিউস করি, কি অ্যাডজাস্ট করি, সেটা থেকে ডেটা থেকে বেরো ইনফরমেশন, সেই ইনফরমেশনটাকে আমরা তখন ইন্টারপ্রেট করি যে ঠিক আছে হেলথ ইভেন্টে এতজন লোক এফেক্টেড হয়েছে, তাদের এই ফিচার্স, তো আলটিমেটলি এই ডিজিজটা কাদের এফেক্ট করছে, কিভাবে এফেক্ট করছে, সেটা ইনফরমেশনটাকে আমরা বানাই করে ইন্টারপ্রেট করি, ঠিক আছে? তো এপিডেমিওলজির সমস্ত কম্পোনেন্টস এর উপরে যদি আমরা ডেটা কালেক্ট করি আর সেটাকে ইন্টারপ্রেট করি, তাহলে সেটাকে এপিডেমিওলজিক্যাল ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন বলা হচ্ছে, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। বাট হোয়াট আর দ্য সোর্সেস, আমরা কোত্থেকে ডেটাটা পাবো? ডেটা তো অনেক রকমেরই হয়, কিন্তু এপিডেমিওলজির ডেটা কোত্থেকে পাবো সেটা নিয়ে আজকের ক্লাস। তো দু রকম ডেটা আছে, একটা হচ্ছে প্রাইমারি ডেটা আর সেকেন্ডারি ডেটা। প্রাইমারি ডেটা সেকেন্ডারি ডেটা জাস্ট দু রকম আছে, এটুকু জানো। এরপরে আমরা দেখছি যে হোয়াট আর দ্য প্রাইমারি ডেটা, হোয়াট আর দ্য সেকেন্ডারি ডেটা। সো এপিডেমিওলজিক্যাল ডেটা যেটা বোথ প্রাইমারি হতে পারে বোথ সেকেন্ডারি হতে পারে, সেটা হচ্ছে ইট ইজ এ ডেটা অর এভিডেন্স রিলেটিং টু দি অকারেন্স, ডিস্ট্রিবিউশন, ক্লিনিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স এন্ড কন্ট্রোল অফ দ্য ডিজিজ উইদিন আ গ্রুপ অফ পিপল অর উইদিন আ স্পেসিফাইড পপুলেশন। অনেকটা এপিডেমিওলজির ডেফিনেশনের মতোই লাগছে, ঠিক আছে? কি কি হচ্ছে, তার ডিস্ট্রিবিউশন কি, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, আর সেটা কন্ট্রোল কি করে করছি, সেটার উপরে ডেটাটা কালেক্ট করলে সেটাকে এপিডেমিওলজিক্যাল ডেটা বলা হচ্ছে, within a group of people or within a specified population, ঠিক আছে? তো how to determine all these components, বা how to determine, as I said, through primary or secondary data collection. তো প্রাইমারি ডেটা কি? বেসিক্যালি একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা স্টার্ট করছি, ঠিক আছে? একটা জাহাজে কতগুলো ট্রাভেলার্স গেছে, ship has certain number of travelers, they went on for 2 weeks, ঠিক আছে? কোনো ক্রুজ শিপই ছিল, সেখানে লোকে যাই হোক খাবার খেয়েছে, লাঞ্চের সময় লাঞ্চ করেছে, ডিনারের সময় ডিনার করেছে, হঠাৎ করে লোকের মধ্যে দেখা গেছে যে সবার গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, সবার পেট খারাপ, ডায়রিয়া হতে লাগলো, একে 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 করে বাড়তে লাগলো, ঠিক আছে? আস্তে আস্তে বাড়লো, পিক হলো, সবার অনেক ম্যাক্সিমাম লোকেরই হয়ে গেল, আবার আস্তে আস্তে কমে গেল। সেটাই দেখিয়েছে যে ক্রুজ স্টার্টস, ঠিক আছে? ক্রুজ স্টার্টস হিয়ার, আস্তে আস্তে হঠাৎ করে একটা কেসের নাম্বার রাইজ হলো, যার মধ্যে এই ডিপ ব্লুটা প্যাসেঞ্জার্স এফেক্টেড আর লাইট ব্লুটা হচ্ছে দ্য ক্রু অফ দ্য শিপ ওয়ার এফেক্টেড বাই যাদের গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস হয়েছে। তারপরে পরের দিনও এতজন দেখা গেল, তারপর দিন এতজন, করতে 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 কমে গেল, আর 8 তারিখে ক্রুজ এন্ড হয়ে গেল। এরকম একটা কিছু ঘটনা হয়েছে। এবারে অবভিয়াসলি কোথাও কোনো আউটব্রেক হচ্ছে, কোথাও কোনো ডিজিজ হঠাৎ করে বেড়ে গেছে, তো সেখানে প্রথমে ইনভেস্টিগেশন হবে যে কেন হয়েছে, কি করে হলো, এতজন লোক কি করে এফেক্টেড হলো। তো কি করা হলো যে ক্রুজ এন্ড হয়ে গেল, তখন ইনভেস্টিগেটরস went on the ship and then asked each and every one of them কি আপনারা এই দিন কি কি খেয়েছিলেন, এই দিন কি খেয়েছিলেন, কখন খেয়েছিলেন, তার আগে পিছে সমস্ত কিছু ডিটেলস জিজ্ঞাসা করলো। আস্তে আস্তে দে ইনভেস্টিগেটেড এন্ড ফাউন্ড আউট দ্যাট হ্যাঁ হেন দিনে একটা কোনো খাবার দেওয়া হয়েছিল যেটার মধ্যে যেটা ইনফেক্টেড ছিল, ইনফেক্টেড সোর্স ছিল, সেটা খেয়েছে সবাই, আর সেখান থেকে সবার একসাথে ইনফেকশন একে একে হতে লাগলো, তারপর নিজে থেকে কমেও গেল বা ওষুধ দিলে কমে গেল। তো এই যে আউটব্রেক হলো, আর সেটা দেখতে আমি গেলাম, আর ইনভেস্টিগেটরসরা গেল দেখতে যে ওটা কেন হয়েছে, তার উপরে রিপোর্ট তৈরি করলো। কি করলো মানে বেসিক্যালি ওরা ডেটাটা যখন কালেক্ট করতে গেল, ওই কজটাকে ইন্টারপ্রেট করার জন্য বা ওই ইভেন্টটাকে ইন্টারপ্রেট করার জন্য, বেসিক্যালি আমি যেটা চাইছিলাম খুঁজে বার করতে, আমি সেটারই জন্য ডেটা কালেক্ট করতে গেলাম। মানেটা বুঝলে? আমি কোনো অন্য এরকম না যে অলরেডি ডেটাটা ছিল, পরবর্তীকালে কখনো মনে হয়েছে আরে এটা থেকে দেখি তো যে কখনো কোনো ডিজিজ হয়েছিল নাকি, কখনো কোনো কারোর প্রবলেম, কি কোনো ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, অন্য কোনো ডিজিজ আছে নাকি, এরকম না। একটা ইভেন্ট হয়েছে, সেখানে গিয়ে আমি সেটাই দেখতে গেলাম যে কেন হয়েছে, কি হয়েছে, সেটারই এপিডেমিওলজিক্যাল ডেটা কালেক্ট করলাম, সেটারই রেজাল্ট ইন্টারপ্রেট করলাম। তো এটাই হচ্ছে প্রাইমারি ডেটা। It is the original data collected for a specific purpose by the investigator. এই ডেটাটা আগে থেকে কালেক্ট করা নেই, এই ডেটাটা কালেক্ট করা হয়েছে বিকজ স্পেসিফিক একটা পারপাসের জন্য, আর ডেটাটা ওইখানে
পারপাসের জন্যই ডেটাকে কালেক্ট করে তারপর সেটাকে ইন্টারপ্রেট করে অ্যানালাইজ করে রিপোর্ট পাবলিশ করা হলো। তো এটাকে বলে প্রাইমারি ডেটা। সো ফর এক্সাম্পল epidemiologist who interviews the people who got ill on board, বাট কি হয় এটা একটু এক্সপেন্সিভ এন্ড টাইম কনজিউমিং। হ্যাঁ, একটা র্যাপিড একটা আউটব্রেক রেসপন্স মাউন্ট করবে, লোক জোগাড় করবে, রিসোর্সেস জোগাড় করবে, ইট টেক্স টাইম এন্ড ইট টেক্স পিপল, মানি, ম্যান পাওয়ার, ম্যাটেরিয়াল সবই লাগে, যে 3টে এম বলে, ঠিক আছে, ম্যানেজমেন্টের জন্য, যে মানিও লাগে, ম্যাটেরিয়ালও লাগে, ম্যান পাওয়ারও লাগে। তো এগুলো সবকিছুই লাগে হচ্ছে প্রাইমারি ডেটা কালেকশনের জন্য। সো প্রাইমারি ডেটা কালেকশন তোমরা সব দিকে দেখেছো। এই যে এত কোভিড সিচুয়েশন হলো, পুরো দেশের মধ্যে পুরো সার্ভেলেন্স হতে লাগলো যে এই রিজনে কতজন এফেক্টেড হচ্ছে, এই রিজনে কতজন ডেথ হচ্ছে। আমরা সেই পারপাসের জন্যই ডেটাটা কালেক্ট করছিলাম আর সেটাকে প্রেজেন্ট করছিলাম। এটাকেই প্রাইমারি ডেটা কালেকশন বলে, ঠিক আছে। আর তার কি কি সোর্সেস, এবার এই প্রাইমারি ডেটা কালেকশনের বা প্রাইমারি ডেটাটা আমরা কোন কোন সোর্স থেকে পাবো, সেটা হচ্ছে কিছু হচ্ছে সার্ভে মেথডস আছে। সার্ভে মেথড মানে কি, গিয়ে বাস বেসিক্যালি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করা, কি লোকজনের কিছু এক্সামিনেশন করা, আর তার সেই ডেটাটা কালেক্ট করলাম আর তারপরে সেটার সম্বন্ধে রিপোর্ট পাবলিশ করলাম যে হ্যাঁ এই ডিজিজের জন্য এই এই ব্যাপার, এই এই জায়গা, এই এই লোক এফেক্টেড হয়েছে, ঠিক আছে, সার্ভে মেথডস। বা কোনো আউটব্রেক, স্পেসিফিক্যালি কোনো ডিজিজের আউটব্রেক হচ্ছে, কি কোনো ডিজিজ অফার করছে কোনো জায়গা, সেটা নোটিফাই করার জন্য, বা আউটব্রেক সার্ভেলেন্স ডেটার জন্য। আর ফাইনালি সাম মর্টালিটি স্ট্যাটিস্টিক্স, ঠিক আছে। এগুলো প্রত্যেকটা এক্সাম্পল এক্সপ্লেন করা হবে, বাট দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটার মধ্যে অনেক কিছু ছোট 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 শর্ট নোটস কভার্ড হবে, যেগুলো শর্ট নোটস হিসেবে তোমাদের পরে আসে। তো জাস্ট টপিকস গুলো তোমরা একটু দেখে নাও যাতে ইউ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য টার্ম, ওকে। তো সার্ভে মেথডস এর প্রথমেই হচ্ছে সব থেকে সিম্পল যেটা ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ। কোথাও কোনো হেলথ ইভেন্ট হচ্ছে, কোথাও কোনো আউটব্রেক যাই হয়েছে না কেন, যাও গিয়ে ডিরেক্টলি তুমি যারা ইনভলভ, পেশেন্ট বলো, হেলথ ওয়ার্কার বলো, তাদের জিজ্ঞাসা করো। ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ মেজার সাবজেক্টিভ ফিনোমিনন। সাবজেক্টিভ কথাটার মানে কি, যেটা আমরা মেজার করতে পারবো না, আমরা কোনো যন্ত্র দিয়ে মেজার করতে পারবো না, সেটাকে সাবজেক্টিভ মেজারমেন্ট বলা হয়। তো ইন্টারভিউ দিয়ে আমরা সাবজেক্টিভ মেজারমেন্ট করি। কি কি করা যেতে পারে, যে তার কিরকম মনে হচ্ছে, তার এই ডিজিজের জন্য বা তার এই ইভেন্টের জন্য তার কি ক্ষতি হয়েছে, ঠিক আছে, কি কি ইকোনমিক লস হয়েছে, what are the opinions, beliefs, practices, attitudes that person is following, আর তার কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর বা বিহেভিয়ারাল কি কি আছে, সে স্মোক করে কিনা, সে অ্যালকোহল খাচ্ছে কিনা। তো এগুলো আমরা তখন তার মধ্যে we understand by taking the interview. So maximum it is subjective phenomenon we are recording. We are taking a question, we are taking a sheet, we have some questions, আমরা সেই কোশ্চেন গুলো জিজ্ঞাসা করছি and we are writing down the answers as are told by the respondents. Okay, এটা একদম সিম্পল ব্যাপার, সাবজেক্টিভ ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ। এটার অল্টারনেটিভ কি, তুমি ডিরেক্টলি জিজ্ঞেস করার জায়গায় তুমি সেই কোশ্চেনটি তাদের মেইল করে দিলে কি ইমেল করে দিলে, তারা সেটাকে ভরে নিয়ে তোমাকে আবার মেইল ব্যাক করলো, যেটা সমস্ত সার্ভে ফর্ম গুলো ঘুরতে থাকে তোমাদের মেইলে, গুগল ফর্মে সব ঘুরতে থাকে, মাঝে মাঝে সার্ভে ফর্ম আসে না কতগুলো ফোনে। তো সেরকম ভাবে ইউ ক্যান কালেক্ট ইন্টারভিউ কোশ্চেন লাইক দ্যাট অলসো, কিন্তু এটার আলাদা একটা টার্ম আছে সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রেড। সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রেড মানে পেশেন্ট নিজেকে নিজে সেই কোশ্চেনটা অ্যাডমিনিস্ট্রেট করছে। যদি ইন্টারভিউয়ার জিজ্ঞাসা করছে তাহলে সেটা ইন্টারভিউয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেট হচ্ছে, যদি পেশেন্ট নিজে ভরছে কি পার্টিসিপেন্ট নিজে ভরছে তাহলে সেটা সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রেট। এভাবে তুমি ডেটা কালেক্ট করতে পারো। তারপরে হচ্ছে ইউজুয়ালি এটা আমরা ইউজ করি পপুলেশন বেস সার্ভে, বা কোনো এরিয়াতে একটা জনসংখ্যা আছে, কোনো ডিস্ট্রিক্টে কি কোনো গ্রামে কোনো জনসংখ্যা আছে, তাদের আমরা এই পুরো সার্ভেটা করছি, মানে পুরো সবাইকে আমরা ইনক্লুড করছি। ইউজুয়ালি এটাই হয় ইন ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ সার্ভে মেথড। আর তারপরে ইট মে বি ক্রস সেকশনাল, লংজিটিউডিনাল, মে বি ডেসক্রিপটিভ, অ্যানালিটিক্যাল বোথ। ক্রস সেকশন, লংজিটিউডিনাল বেশি ডিটেল জানতে হবে না। ক্রস সেকশন মানে হচ্ছে আমরা একটা টাইমে গিয়েই আমরা ডেটাটা সবার ইন্টারভিউ নিচ্ছি, আর লংজিটিউডিনাল মানে আমরা পেশেন্টকে
কোনো ডিজিজ হয়েছে তখন ইন্টারভিউ নিলাম, আবার 1 মাস পরে ইন্টারভিউ নিলাম, আবার 2 মাস পরে ইন্টারভিউ দেখার জন্য যে তাদের হেলথ ইভেন্টটা বা হেলথ প্রবলেমটা ইমপ্রুভ করছে না ডিটোরিয়েট করছে। সেটা এটাই ডিফারেন্স বিটুইন ক্রস সেকশন আর লংজিটিউড। ক্রস সেকশন মানে আমি এক জায়গায় ক্রস সেকশন করলাম আর দেখলাম একইবারে যে একটা টাইমে পেশেন্টের কি অবস্থা, আর না হলে লংজিটিউডাল মানে আমরা থ্রু আউট দ্য টাইম, লংজিটিউডিনাল মানে থ্রু আউট দ্য লং পিরিয়ড অফ টাইম আমরা ফলো করছি পেশেন্টকে। সো দ্যাট ইজ ক্রস সেকশনাল লংজিটিউডিনাল। আমরা দুটোতেই ইন্টারভিউ করতে পারি, ডেসক্রিপটিভ করতে পারি। ডেসক্রিপটিভ মানে হচ্ছে আমরা জাস্ট পেশেন্টের সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা জাস্ট ওটা বা একটা এরিয়াতে সব পেশেন্ট জিজ্ঞাসা করলাম বা সব লোকেদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারপরে সেটাকে বললাম যে এই আমাদের পপুলেশনের মধ্যে এত মেল ছিল, এত ফিমেল ছিল, তাদের অ্যাভারেজ এজ এত ছিল, তাদের কতজনের গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস হচ্ছে, কতজনের মাথা ব্যথার সিমটম আছে, কতজনের ফিভার হয়েছে, এগুলো জাস্ট ডেসক্রাইব করে দিলাম। আর অ্যানালিটিক্যাল মানে হচ্ছে যে আমি কজটাকে কজেশন দেখার চেষ্টা করলাম। কজেশন দেখার চেষ্টা মানে হচ্ছে সে কতজন টোব্যাকো খাচ্ছে বা অ্যালকোহল খাচ্ছে, ঠিক আছে, ভার্সেস কতজনের এখানে ব্রিদিং প্রবলেম হয়েছে, কি কতজনের হার্ট প্রবলেম হয়েছে। আমি যদি দুটোরই ডেটা কালেক্ট করলাম যে কতজন এই অ্যাডিকশন করছে আর কতজনের হার্ট প্রবলেম আছে পপুলেশনে, তারপরে আমি তাদের মধ্যে দেখতে চেষ্টা করলাম যে এটার কোনো রিলেশন আছে নাকি। দেখতে চেষ্টা করলাম রিলেশন আছে নাকি মানে এই টোব্যাকো বা অ্যালকোহলের জন্যই কি হার্ট ডিজিজটা হচ্ছে, সেটা আমরা ফাইন্ড আউট করার জন্য দুটোই করতে পারি। পিওরলি আমরা ডেসক্রাইব করে যেতে পারি বা আমরা কজ ফাইন্ড আউট করতে পারি বা লিঙ্ক বা রিলেশন ফাইন্ড আউট করতে পারি বিটুইন এনি কজ অ্যান্ড এফেক্ট। তো এইভাবে আমরা ইন্টারভিউ মেথডটাকে ইউজ করতে পারি ইন কালেক্টিং এপিডেমিওলজিক্যাল ডেটা। তো ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স এ ইউজুয়ালি কিরকম টাইপের কোয়েশ্চেন হয়, এটাও খুব ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। 3 ধরনের কোয়েশ্চেন হয় মেইনলি। You don't have to read through all this. Basically, I want to say it's like close-ended, it's open-ended, and it's pre-coded open-ended. মানে close-ended মানে কি yes no বা কতগুলো অপশন দিয়েছো তার মধ্যেই উত্তর, যেমন এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্স হয়, ঠিক আছে। তুমি লিখলে যে আচ্ছা পার্টিসিপেন্টের জেন্ডার কি, মেল না ফিমেল, তোমার যদি কাছে দুটোই অপশন আছে, তুমি দুটোই অপশন তুমি তার মধ্যে ভরছো, তাহলে তুমি মেল বা ফিমেল অপশন দিলে, ঠিক আছে। বা তাকে জিজ্ঞাসা করলে যে তুমি তোমার কোন এডুকেশন, তুমি ইলিটারেট নাকি তুমি প্রাইমারি এডুকেশন না সেকেন্ডারি এডুকেশন না হায়ার সেকেন্ডারি না গ্রাজুয়েট, এই 5টা অপশন তোমার কাছে আছে। পেশেন্ট বললো আমি ক্লাস 11 পাস, আমি 12 অবধি পড়তে পারিনি, ঠিক আছে, তুমি লিখলে সেকেন্ডারি, তুমি ওখানেই টিক দিয়ে দিলে, এটা তোমার ক্লোজ এন্ডেড। পেশেন্ট যা বললো সেটাকে তুমি ডিরেক্টলি রেকর্ড করোনি, তোমার কাছে কতগুলো অপশনস আছে তার মধ্যে তুমি রেকর্ড করে দিলে, দ্যাট ইজ ক্লোজ এন্ডেড। ইউ হ্যাভ সার্টেন অপশনস, তোমার পেশেন্ট যা র ডেটা বলবে, র কিছু বলবে সেটা তোমার লেখার দরকার নেই, অপশনসে যেগুলো মিলছে সেগুলো তোমার টিক করতে হবে, দ্যাট ইজ ক্লোজ এন্ডেড। ওপেন এন্ডেড হচ্ছে এটার উল্টো, পেশেন্ট যেটা বলবে, ও যদি বলে যে আমার ডিজিজ এই দিন শুরু হয়েছিল, এইভাবে শুরু হয়েছিল, জ্বর হয়েছিল, বমি হয়েছিল, তারপরে আস্তে আস্তে আমার শরীরটা আরো খারাপ করলো, 5 দিন পরে কমে গেল, আর তারপরে আমার নিজে থেকে রিজলভ করে গেল কি আমি এই মেডিসিন নিলাম তারপর আমার ঠিক হয়ে গেল, দেন এই পুরো যে ডেসক্রিপশনটা তুমি লিখলে পেশেন্টের কথায়, দ্যাট ইজ ওপেন এন্ডেড। ইউ give the chance to them to answer in their own words, ঠিক আছে, provide rich information about new topics. ইউজুয়ালি আমরা ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন কোথায় জিজ্ঞেস করি, যেখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি সিচুয়েশনটা এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছি না যে হচ্ছেটা কি করে এই জিনিসটা অরিজিনেট হচ্ছে। যেমন কোভিড এর সম্বন্ধে আমরা প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না যে হচ্ছেটা কি, কোত্থেকে ছড়াচ্ছে, কিভাবে ছড়াচ্ছে, নো আইডিয়া 2-3 years back। তখন we asked open ended questions only, একটা গ্রুপ অফ পেশেন্টস আস করে 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 আমরা তখন ডিটারমাইন করলো, আচ্ছা তাহলে যারা একটু ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে, কি যারা ফিভার হয়েছে উইথ কফ, কি যাদের ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে, যাদের স্যাচুরেশন লো হয়ে যাচ্ছে, ইউজুয়ালি এদের মধ্যেই কোভিড পজিটিভ আসছে। তো তখন আমরা ওপেন এন্ডেড কোশ্চেনটাকে ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন করে দিলাম আর জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি গত 14 দিনের মধ্যে কোথাও বাইরে গেছেন, নো, যদি নো হয় আপনার কি ফিভার হয়েছিল, ইয়েস। তখন আমরা আস্তে আস্তে নতুন জিনিস থেকে যখন ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে উই আর ফাইনালাইজিং, অনেকগুলো পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করে দেখলাম হ্যাঁ এই অ্যান্সারগুলি ম্যাক্সিমাম আসছে, তখন আমরা ওটাকে ক্লোজ এন্ডেড করে দিতে পারি।
বিকজ ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার্সরা 99% অ্যান্সার্সরা আমরা ওর মধ্যে পাচ্ছি। তখন ডেটা কালেক্ট করাটা কি হবে, ক্লোজ এন্ডেড হলে তাড়াতাড়ি হবে, ওপেন এন্ডেড হলে একটু টাইম লাগবে। তো এটাই ন্যাচারাল কোর্স ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন অফ এনি হেলথ ইভেন্ট বা ইনভেস্টিগেশন অফ এনি আউটব্রেক। আর প্রি কোডেড ওপেন এন্ডেড মানে পার্টিসিপেন্টদের অ্যান্সার করতে দিচ্ছে নিজেদের মতো, কিন্তু সেটা শুনে তুমি অলরেডি ক্লোজ এন্ডেড অপশনসে টিক মেরে যাচ্ছ, তাকে বলতে দিচ্ছ, তাকে তুমি জিজ্ঞাসা করছো না আপনার ফিভার হয়েছিল নাকি, আপনার ডায়রিয়া হয়েছিল নাকি, আপনার ভমিটিং হয়েছিল নাকি। ইউ আর নট আস্কিং দ্যাট লাইক লিডিং কোয়েশ্চেন, ইয়েস নো তে অ্যান্সার তুমি কোয়েশ্চেন তুমি করছো না, তুমি ওদের বলতে দিচ্ছ ওদের মতো, তার কথাটা শুনে তুমি টিক করে যাচ্ছ তোমার লিস্টে যেটা আছে বা তোমার অপশনসে যেটা আছে। So in these three types of questions are there during an interview method. Whenever you go and ask a patient, যখন তোমরা ক্লিনিকেও যাবে, ক্লিনিকেও বসবে, তখন তুমি পেশেন্টকে একটা জিজ্ঞাসা করবে, তাদের তুমি 1 মিনিট বলতে দেবে তাদের প্রবলেম। সেখান থেকে তোমার যখন মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এই 3টে ডিসের মধ্যে যে কোনো একটা হতে পারে, শুনে যা মনে হচ্ছে পেশেন্টে, কি এক্সামিন করে যা মনে হচ্ছে পেশেন্টকে, তখন তুমি তাকে কিছু লিডিং কোয়েশ্চেন করবে ইয়েস নোতে। তো দ্য লিডিং কোয়েশ্চেন তোমরা যেটা করছো ইয়েস নোতে, সেটা হচ্ছে ক্লোজ এন্ডেড, আর তোমরা যখন পেশেন্টকে বলতে দিচ্ছ সেটা হচ্ছে ওপেন এন্ডেড। অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইট গিভস দ্য পপুলেশন বেসড ডেটা অন নিউ কেসেস অর মরবিডিটি। কোনো নতুন কেস হলো, কিছু হলো, তো সেটার সম্বন্ধে তুমি নিউ ডেটা পাচ্ছ, ডিরেক্টলি তুমি গিয়ে অ্যাট দ্য সোর্স গিয়ে তুমি ইনফরমেশনটা কালেক্ট করে নিচ্ছ। ওকে, দেন ক্যান রিসিভ পার্টিসিপেন্টস কমেন্টস ইন রিয়েল টাইম, গিভস অ্যাকুরেট ফোকাস ডেটা, বিকজ পার্টিসিপেন্টের মুখ থেকে তখনই শুনতে পাচ্ছ তুমি অ্যাকুরেট ডেটা পাচ্ছ, ইউজুয়ালি অ্যাকুরেট ডেটাই পাওয়া যায়। It is relatively easy to develop and administer. তুমি কোয়েশ্চেনারটা ডেভেলপ করে তুমি গিয়ে ডিরেক্টলি আস্ক করতে পারো, খুব একটা কষ্ট সেটাতে নেই। ক্যান ক্যাপচার ভার্বাল এন্ড নন ভার্বাল কিউজ। অনেক সময় পেশেন্ট মুখে বলে না, কিন্তু তাদের শরীরে নন ভার্বাল কিউজ দেখে বলা যায় যে তার অন্য কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি। ঠিক আছে, তো তুমি সবকিছুই রিয়েল টাইমে ডেটাটা ক্যাপচার করতে পারছো। কোয়েশ্চেনারটা ডেভেলপ করা ইজি অ্যান্ড development easy and easy to administer. But what are the disadvantages? Interviewer bias. ঠিক আছে, ইন্টারভিউয়ার বায়াস মানে কি, তুমি একটা পপুলেশনে গেছো, তুমি জানো যে সেখানে কোনো হয়তো কোনো ডিজিজের আউটব্রেক হচ্ছে, মিজলসের আউটব্রেক হচ্ছে বাচ্চাদের মধ্যে, ঠিক আছে, প্রচুর কমন এখন মিজলসের আউটব্রেক হচ্ছে। তুমি তাদের মায়েদের বা তাদের যে কেয়ার গিভার তাকে জিজ্ঞাসা করছো, তুমি জানো যে সে বাচ্চার ফিভার হয়েছে, র্যাশ হয়েছে, ঠিক আছে, তুমি তাকে আরো এক্সট্রা কোয়েশ্চেন করছো, তার মাকে এক্সট্রা কোয়েশ্চেন করছো যে কবে হয়েছিল, কি হয়েছিল, আর কোনো সিমটম হয়েছিল নাকি, বাচ্চা বমি করেছে নাকি, এসব অনেক কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছো। আর তুমি সেই গ্রামেই পাশের ঘরে গেছো, সেখানে বাচ্চার কিছু কোনো সিমটম নেই, কিন্তু তোমাকে সার্ভেতে তোমাকে কালেক্ট করতে হবে সব বাচ্চার ডেটা, ঠিক আছে, তুমি সেই বাচ্চার মাটাকে খুব একটা কিছু কোয়েশ্চেন করলে না, আচ্ছা জ্বর হয়নি, ফিভার হয়নি, আচ্ছা ঠিক আছে বলে বেরিয়ে চলে এলে। তোমার পার্ট থেকে তুমি সব কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে না। সো দ্যাট ইজ ইন্টারভিউয়ার বায়াস। বায়াস মানে ইউ আর ইনক্লাইন্ড টুয়ার্ডস ওয়ান সাইড রাদার দ্যান দি আদার। আইডিয়ালি ইউ হ্যাভ টু বি নিউট্রাল, তোমাকে সবাইকে সেম কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে হবে, বাট ইন্টারভিউয়ার বায়াস হয় যেখানে তুমি অলরেডি জানো যে এই লোকের মধ্যে ইভেন্ট হয়েছে আর এই লোকের মধ্যে ইভেন্ট হয়নি। ইউ টেন্ড টু আস্ক দেম মোর কোয়েশ্চেন্স অর টেন্ড টু এলিসিট মোর ডেটা ফ্রম দেম। তুমি পুরো ফুল পিকচার পাবে না আলটিমেটলি, যখন তোমার পুরো গ্রামের বা কোনো একটা ডিস্ট্রিক্টের সমস্ত ডেটা কমপ্লিট হয়ে গেল কালেকশন করা, তুমি ফুল পিকচার পাচ্ছ না, ঠিক আছে, অনেক সময় এতে ডেটা ডিস্টর্টেড হয়, আন্ডার রিপোর্ট হয়, ওভার রিপোর্টে অনেক গন্ডগোল হয়। তো ইন্টারভিউয়ার বায়াস ইজ আ ভেরি সিরিয়াস প্রবলেম, and participant may not respond or alter respond due to stigma or litigation, ঠিক আছে, স্পেশালি এগুলো ট্যাবু টপিকসে হয়। ট্যাবু টপিকস কি আছে, যেমন সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ আছে, HIV আছে, এইসব ডিজিজে কি হয় যে পার্টিসিপেন্ট না তাদের বিহেভিয়ারাল হিস্ট্রিটা খুব একটা ওপেনলি বলতে চায় না, অনেক সময় তাদের অ্যান্সার চেঞ্জ করে দেয়। অনেক সময় কি হয়, তারা যদি বলে যে আমার তো 10 বছর আগে থেকে হার্ট ডিজিজ ছিল, তারা হয়তো ভয় আছে যে আমি এটা তো আমার হেলথ ইন্স্যুরেন্স নেওয়ার সময় বলিনি, তো আমি যদি এখন একে বলে দিই আমার তো তাহলে পরবর্তীকালে কোনো ইন্স্যুরেন্স লাগলে আমি ইন্স্যুরেন্স পাবো না, বিকজ আমি তাদের কাছে ডিসক্লোজ করিনি যে আমার হেলথ প্রবলেম আছে, তাহলে সেইভাবে আমাকে ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান দিত। আমি নিয়েছি একটা এমন বলে যে আমার কিছু নেই, আমার পরবর্তীকালে কোনো প্রবলেম হলে আমি তখন হেলথ ইন্স্যুরেন্স নেব। এখন যদি আমি বলে দিই যে আমার 10 বছর আগে থেকে হার্ট প্রবলেম আছে,
তখন তো আমি ধরা পড়ে যাব, আমি যখন ইন্স্যুরেন্সে চাইবো তখন পাবো না। অনেক সময় পেশেন্ট এই ইন্স্যুরেন্সের ক্লেমসেও অনেক পেশেন্টকে দেখবে যে তারা তাদের হিস্ট্রি বদলে দেয়। এটা রিয়েল সিচুয়েশন। যখন তুমি যাবে প্র্যাকটিস করতে, অনেক সময় তারা পুরো হিস্ট্রি বলতে চাইবেই না, তাদের সাথে সেরকম ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ করতে হবে তোমাকে যাতে কি তোমাকে পুরো হিস্ট্রি বলে। ইউজুয়ালি পেশেন্ট এগুলো চেপে যায়। তো এই কিছুর জন্য তোমার পার্টিসিপেন্ট তো অনেক সময় পুরো অ্যান্সার বলে না, দেন রিকলও ইনকারেক্ট করতে পারে। তো হয়তো তুমি 2 মাস আগের হিস্ট্রি জিজ্ঞাসা করছো, সে পুরোপুরি হিস্ট্রিটা বলতে পারলো না, এক্সাক্ট হিস্ট্রি বলতে পারলো না, বিকজ তার রিকলে মেমোরিতে হয়তো তার অতটা মনে নেই, তো সেখানেও পুরো ইনফরমেশন নাও আসতে পারে। ডায়াগনোসিস মে বি ইনকারেক্ট অর আনরিলায়েবল ফর মরবিডিটি। শুধু ইন্টারভিউ আর তার হিস্ট্রি বেসিসে তুমি তার ডায়াগনোসিস করলে সেটা প্রভিশনাল হয়, ফাইনাল হয় না। তো সেটার উপরে তুমি ডিটারমাইন করে তুমি ফাইনাল ডায়াগনোসিস বা ফাইনাল প্রিভ্যালেন্স, একদম এক্সাক্ট প্রিভ্যালেন্স কোনো ডিজিজের বলতে পারো না। ঠিক আছে, তার জন্য আরো অনেক মেথডস লাগে, নট জাস্ট ইন্টারভিউ। আর মে নট বি কস্ট এফেক্টিভ। মে নট বি কস্ট এফেক্টিভ মানে এটা কাউন্টার পয়েন্ট যে তুমি কোয়েশ্চেনেটটা ডেভেলপ করলে, গিয়ে তুমি গ্রামে তুমি সবাইকে জিজ্ঞাসা করলে, আপ টিল দ্যাট পয়েন্ট ইট ওয়াজ ইজি টু ইউজ ইট, কিন্তু তারপরে দেখলে যে না, এটা খুব সাংঘাতিক হেলথ প্রবলেম, এটার জন্য আমাদের ওয়াইড স্কেল আরো ইন্টারভিউ নিতে হবে, তখন গিয়ে কস্ট, ম্যান পাওয়ার আবার সব বেড়ে যায়। ঠিক আছে, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। আমি যেখানে ছিলাম এর আগে, সেখানে মুজাফরপুরে লিচি খেয়ে অনেক বাচ্চার ডেথ হয়েছে, লিচি ইনসিডেন্ট, এগুলো শুনেছো? কি হয়েছে, আমি পাটনায় ছিলাম, তো সেখানে আমাদের মাঝে মাঝে প্রতি বছর কি হতো, গত 10 বছর দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চারা লিচি খাচ্ছে আর সেখান থেকে তাদের পুরো পেট ফুলে যাচ্ছে, তারা মারা যাচ্ছে, প্রচুর বাচ্চা মারা যাচ্ছে, মানে আন্ডার 5, আন্ডার 10 চিলড্রেন। প্রথমে এগুলো আইসোলেটেড ইনসিডেন্ট বলে রিপোর্ট হচ্ছিল, তারপরে দেখা গেল যে না, এটা তো একটা সিরিয়াস প্রবলেম, এভরি ইয়ার হচ্ছে আর সংখ্যাটা বেড়েই যাচ্ছে। তখন দে মাউন্টেড আ ওয়াইডার স্কেল রেসপন্স। তারপর দেখা গেল পুরো ডিস্ট্রিক্টেই ব্যাপারটা হচ্ছে। ঠিক আছে, পুরো একটা ডিস্ট্রিক্টেই ব্যাপারটা হচ্ছে। তো সেগুলো নিয়ে এখনো রিসার্চ চলছে যে কেন ওইখানে বাচ্চারা মারা যাচ্ছে লিচি খাওয়ার জন্য। তো এটা একটা খুব ফেমাস, মুজাফরপুর ডিস্ট্রিক্টে লিচিতে তোমার বাচ্চারা মারা যাচ্ছে, এটা তুমি গুগলে সার্চ করলে তুমি পেয়ে যাবে। প্রচুর ফেমাস, মানে পাবলিক হেলথ ইভেন্ট, পাবলিক হেলথ প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি এটা। তো এইটা করার জন্য তোমার ম্যান পাওয়ার চাই, ম্যাটেরিয়াল চাই, বছরের পর বছর রিসার্চ করার জন্য, বছরের বছর লোক লাগিয়ে তাদের সার্ভেলেন্স করানোর জন্য তোমার রিসোর্সেস চাই। সো ইট মে অ্যামাউন্ট টু আ ভেরি হাই এন্ড ডেটা কালেকশন থিং, অ্যান্ড সেটা সবসময় কস্ট এফেক্টিভ নাও হতে পারে, মানে প্রচুর কস্ট বেড়ে যেতে পারে, যা তুমি এক্সপেক্ট করেছিলে, যেটা নিয়ে তুমি নেমেছিলে সেটার থেকে অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে। তো these are some of the disadvantages of face to face interview. তারপরে হচ্ছে সার্ভে মেথড। যে ইন্টারভিউ এর পরে ন্যাচারালি কি আসে, পেশেন্টকে তুমি এক্সামিনেশন করবে, তার ক্লিনিক্যাল সিমটমস দেখবে, সাইন্স দেখবে, তাকে এক্সামিন করবে, সেগুলো দেখবে। তো ফর মরবিডিটি মানে এগুলো কি, মানে ডক্টরস, টেকনিশিয়ানস, ইন্টারভিউয়ার্স মিলে সবাই কি করে, তারা তখন পেশেন্টটাকে ফুল বডি স্ক্রিন করে। যদি তুমি ফুল বডি স্ক্রিন ফর এক্সাম্পল, তার পুরো বডি এক্সামিন করো, তার সমস্ত ব্লাড টেস্ট করেন, এভরিথিং, এগুলো হচ্ছে তোমার হেলথ এক্সামিনেশন সার্ভে। হিস্ট্রি নিলে তারপরে তুমি পুরো এক্সামিন করে দেখলে পেশেন্টকে। তো এতে কি হয়, ইট ইজ অবজেক্টিভ বেসড। এতক্ষণ তোমার ইন্টারভিউ ছিল সাবজেক্টিভ বেসড, এখন অবজেক্টিভ বেসড। তোমার কাছে এখন পুরো মেজারেবল ভ্যালুজ আসছে, যেমন হাইট, ওয়েট, ব্লাড প্রেশার, সুগার, কালেকশন অফ বায়োলজিক্যাল স্যাম্পলস, ব্লাড, ইউরিন, স্যালাইভা, এগুলো কালেক্ট করে তুমি সেগুলো অ্যানালাইজ করছো, দেখছো যে তার পেশেন্টের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি আছে। সেই হিস্ট্রিতে তো অনেক সময় পেশেন্ট সুস্থ মনে হয়, তার ব্লাড টেস্ট করলে কি তার এক্সামিনেশন করলে দেখা যায় তার মধ্যে অনেক ডিজিজ প্রবলেম আছে, পেশেন্ট জানতোই না, তার 400 সুগার পেশেন্ট জানতোই না, এরকমও আছে, প্রচুর কেস আছে। তো তাকে তখন এইগুলোকে খুঁজে বার করা যায় হেলথ এক্সামিনেশন সার্ভে দিয়ে। So includes laboratory based diagnosis to complement interview methods for greater reliability. মানে তুমি ইন্টারভিউ এর সাথে কমপ্লিমেন্ট করার জন্য হেলথ এক্সামিনেশনও করলে
তাতে তোমার ডায়াগনোসিসটা আরো স্ট্রং হয়ে গেল। এখন তোমার প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস থেকে তোমার সাসপেক্টেড বা অলমোস্ট কনফার্ম ডায়াগনোসিসও হয়ে গেল। তো দ্যাট উইল গিভ ইউ বেটার রিলায়েবিলিটি অফ দ্যাট ডেটা ইউ আর কালেক্টিং। অ্যান্ড ইউ ক্যান, এগুলো দেখে তুমি যখন ফাইনাল ডায়াগনোসিসও পাবে তখন ইউ ক্যান কনসিডার ট্রিটিং দি পেশেন্টস অলসো। ধরো তুমি পুরো ডিস্ট্রিক্টকে করছো, তুমি তোমার মোবাইল ইউনিট ভ্যান শুনেছো? তোমার ভ্যানের মধ্যে সমস্ত কিছু থাকে, যে ল্যাব, ছোট ছোট ল্যাবস থাকে যেখানে তুমি সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টদের সবকিছু এক্সামিন করতে পারো, তাদের ব্লাড টেস্ট করতে পারো, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় সেগুলো, ঠিক আছে? তো সেখানে তুমি যখন দেখা গেল যে পেশেন্টদের তুমি কিছু ধরা পড়ছে, একটা গ্রামের মধ্যে এতজন পেশেন্টের একটা কোনো কন্ডিশন ধরা পড়েছে, তুমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে ট্রিটমেন্টও দিতে পারো, বিকজ তোমার ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হয়ে গেছে। ওকে, তো there is a scope for treating the patients here. এটার কি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ? অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যেটা ওগুলো ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছিল সেগুলো এটার অ্যাডভান্টেজ, ইন্টারভিউতে যারা যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছিল সেগুলো এটার অ্যাডভান্টেজ। এটা আরো ভ্যালিড এস্টিমেশন দিচ্ছে, এটা অবজেক্টিভ বেস অ্যাসেসমেন্ট, এটা আরো অ্যাকুরেট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিচ্ছে অফ ইনইকুয়ালিটিস ইন ডিজিজ প্রিভালেন্স ডিটেকশন ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে? ইট ইজ লাইক আরো ভালো করে তুমি বুঝতে পারছো যে ডিজিজটা কেন হচ্ছে, কাদের মধ্যে হচ্ছে, কি জন্য হচ্ছে, তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি। এটা এই ফাইনাল যে ডিসিশন, এই ফাইনাল যে ডায়াগনোসিসটা সব দিকে আসছে সেটা নিয়ে ইউ ক্যান give the report, give a very more reliable report to the policy maker, যারা হেলথ পলিসি বানায়, আর তারা তখন একটা কিছু গাইডলাইন বানাবে, তাহলে এই হেলথ ইভেন্টে যে যে পেশেন্টরা আসছে তাদের তুমি এইভাবে ট্রিট করতে পারো। তুমি যত ডেটা ভালো দেবে, যত ভ্যালিড ডেটা দেবে, তত তোমার ভালো গাইডলাইন আসবে, যে তোমাকে তখন সমস্ত ডক্টরদের দিয়ে দেবে যে এটা ফলো করতে হবে, সমস্ত হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স দিয়ে দেবে যে এইভাবে তোমাকে পেশেন্টদের দেখতে হবে, স্ক্রিন করতে হবে, খুঁজে বার করতে হবে তোমার কমিউনিটি থেকে, আর তাদের তখন ট্রিটমেন্ট করতে হবে। সো ইট গিভস আ মোর, মধ্যে কথা এটা, ইট গিভস আ মোর রিলায়েবল ডেটা দেন জাস্ট দি ইন্টারভিউ। ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এক্সপেন্সিভ এন্ড মে নট বি ক্যারিড আউট অন লার্জ স্কেল। অবভিয়াসলি তুমি আরো ম্যাটেরিয়ালস আনছো, এখানে তুমি পুরো ল্যাব টেস্ট করছো, তোমার ক্লিনিক্যাল টেস্ট করছো, it needs a lot of money, lakhs to crores of rupees, and in a দুটো তিনটে ডিস্ট্রিক্ট করতে lakhs to crores rupees লাগে, পুরো একটা আরো বড় জায়গা করতে গেলে আরো অনেক বেশি লাগে, ঠিক আছে? তো ইট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। তো যাদের কাছে রিসোর্সেস কম তারা এই সার্ভে মেথডটা ক্যারি আউট করতে পারে না। ইট রিকোয়ার্স এ স্কিল টিম। ইন্টারভিউ তো যে কেউ নিতে পারে, তুমি একটা হেলথ ওয়ার্কারকে মোটামুটি এটা ট্রেন করে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই তারা তোমার সমস্ত হিস্ট্রি, সেই গ্রামে কতজন বাচ্চার কি কি সিমটম আছে তার সেগুলো নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু এই ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন কি ল্যাব ইনভেস্টিগেশন করার জন্য তোমার একটা স্কিলড পার্সন যারা অ্যাকচুয়ালি এই ব্যাপারগুলোতে ট্রেন্ড, তাদের তোমার লাগবে। ইউ নিড এ স্কিল টিম। Sometimes it is not, the skill team is not available, you cannot make such a team, তোমার কাছে রিসোর্সেস কম maybe, and third হচ্ছে it may not be comparable across multiple surveys, because এই মেথডস অফ ডায়াগনোসিস যেগুলো তুমি ইমপ্লিমেন্ট করছিলে, হয়তো তুমি অন্য স্টেটে অন্য কোনো মেথড অফ ডায়াগনোসিস কি অন্য কোনো গাইডলাইন ইমপ্লিমেন্ট করেছিল ওরা, তুমি এক স্টেটের সাথে আরেক স্টেট বা এক কান্ট্রির সাথে আরেক কান্ট্রি তুমি ঠিক কম্পেয়ার করতে পারবে না, বিকজ ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া, একজন আরটিপিসিআর ইউজ করেছে, একজন র্যাপিড অ্যান্টিজেন ইউজ করেছে, তাদের মধ্যে যেটা পার্সেন্টেজ অফ কোভিড পেশেন্টস পাওয়া গেছে, ইউজুয়ালি ইউ ক্যানট কম্পেয়ার, বিকজ দুজনের মেথডস আলাদা, রাইট? অ্যান্ড ইট ইজ। আর ফাইনালি হচ্ছে হেলথ রেকর্ড সার্ভে। সবকিছু তুমি জোগাড় করে নিলে পেশেন্টের থেকে, এবারে সেগুলোকে একটা রেকর্ডে রাখতে হয়, ঠিক আছে? হেলথ রেকর্ডসে তুমি রাখবে। সো কালেকশন অফ ডেটা ফ্রম হেলথ সার্ভিস রেকর্ডস, ইট মে বি অফলাইন, বা আজকাল ম্যাক্সিমাম জায়গায় হয়ে গেছে ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডস। একটা পুরো হসপিটালে একটা ইলেকট্রনিক হেলথ সিস্টেম আছে, ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড সিস্টেম আছে, তার মধ্যে সমস্ত পেশেন্টের যা যা ট্রিটমেন্ট চলছে, যা যা সিমটম, যা যা ল্যাব টেস্ট হচ্ছে, সবকিছু আপলোড করা থাকে, আর সেখানে সব একটা ডেটাবেসে থাকে, ঠিক আছে? Disclosure of medical data with patient's name identified is allowed only for the purpose of disease control, otherwise anonymity maintained. পেশেন্টের যে নিজস্ব ডিটেল, মানে নেম বলো, এজ বলো, তাদের ফ্যামিলি ডিটেলস বলো, সে কোন গ্রামে বাস করছে, এই ডিটেলস গুলো ইউজুয়ালি কনফিডেন্সিয়াল হয়। কিন্তু তুমি যদি কোনো ডিজিজ প্রিভ্যালেন্সটা দেখার চেষ্টা করছো, তো দেন ইট ইজ মেড অ্যাভেলেবল টু দেম ইন কেস ট্রিটমেন্ট নিডস টু বি গিভেন, আদারওয়াইজ সেই ডিটেলসটা রিভিল করা হয় না। সো ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডসের একটা এই এথিক্যাল প্রবলেমও আছে, তুমি ইউ ক্যানট ডিসক্লোজ দ্য পেশেন্টস প্রাইভেট ইনফরমেশন টু দি পাবলিক। তোমাকে ওটাকে রিসার্চারের কাছে থাকবে,
তুমি একটা মধ্যে ডেটা অ্যানালিসিস করে তুমি শুধু পাবলিককে দেখাতে পারবে, কি তুমি পলিসি মেকারসে দিতে পারবে। সো ইনফরমেশন অন স্পেশাল অর ভালনারেবল গ্রুপস ক্যান বি অবটেইনড ইজিলি। এখন তুমি যদি ওই পুরো ডেটা আছে তাদের মধ্যে দেখতে যাও যে কারা কারা ক্যান্সারে ভুগছে, এই আমার ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড, তো সেটা তুমি ক্লিক করলে তো সমস্ত ক্যান্সার পেশেন্ট যতজন তোমার রেজিস্টার্ড হসপিটালের সাথে সবার একসাথে বেরিয়ে এলো। রিট্রিভিং অফ ডেটা ইজ ভেরি ইজি। তো তুমি এভাবে ইজিলি কালেক্ট করতে পারবে দেখার জন্য যে কোনো ডিজিজ হচ্ছে কিনা, এই ডিজিজটা যেটা তুমি ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছো ওটা কতজন ডিজিজ আসছে তোমার হসপিটালে। ডেঙ্গু যখন হয় কি, যেই যখন আউটব্রেক হয় বা জাপানিজ এনকেফেলাইটিস বা ডেঙ্গুর যখন আউটব্রেক হয় তখন হসপিটালে প্রচুর পেশেন্ট আসে। ওই অক্টোবর নভেম্বরে দেখবে প্রচুর ডেঙ্গু পেশেন্ট আসছে আশেপাশে থেকে, ঠিক আছে। তো তুমি যাদের ডেঙ্গু পেশেন্ট বলে যাদের রেজিস্টার করে রাখছো ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডে, তারপর তুমি মাসের শেষে দেখলে যে কতজন ডেঙ্গু পেশেন্ট এসেছিল, মানে এখানে আমার ইউজুয়ালের থেকে কম হচ্ছে না বেশি হচ্ছে, সেটার উপরে ডিপেন্ড করে তুমি সেই ডেটাটা যখন দেবে গভর্নমেন্টকে, তারা তখন বলবে যে হ্যাঁ এখানে টিম পাঠাচ্ছে, এক্সট্রা টিম পাঠাচ্ছে এখানে কিছু স্পেশাল ফ্যাসিলিটি আপগ্রেড করার জন্য। তো এই ডেটাটা না থাকলে তোমার এক্সট্রা রেসপন্স মানে পাবলিক হেলথ রেসপন্সটা তুমি পাবে না, ঠিক আছে। পাবলিক হেলথ রেসপন্স মানেই হচ্ছে ইউনিট সাপোর্ট, মানে ইন্টারসেকশনাল সাপোর্ট, মানে তুমি ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস থেকে তোমার সাপোর্ট দরকার, তোমার ট্রান্সপোর্টের থেকে সাপোর্ট দরকার, তোমার গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থেকে সাপোর্ট দরকার। শুধু হেলথ সেক্টর থেকে সাপোর্ট দিলে পাবলিক হেলথ রেসপন্স হয় না। পাবলিক হেলথ রেসপন্সে তোমার সবার থেকে সাপোর্ট লাগবে, তবে গিয়ে তুমি একটা ইভেন্ট বা একটা আউটব্রেককে কন্ট্রোল করতে পারবে। সো সেটা করার জন্য ডেটা ইজ দিস এপিডেমিওলজিক্যাল ডেটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। So, যেমন বললাম, it is an online collection of various health records that get generated during any clinical encounter or events and maintained by the health provider over time. আর এই ডেটাটা তুমি কালেক্ট করে তারপরে ডিসকার্ড করে দিলে তা না, এটা ওভার টাইম থাকে, ঠিক আছে। ইট ইজ টিপিক্যালি কস্ট এফেক্টিভ মেথড অফ কালেক্টিং মেডিকেল ডেটা, আর ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে, হেটেরোজেনাস থাকে, নন স্ট্রাকচার থাকে। মানে এগুলো মানে বেসিক্যালি হচ্ছে যে তোমার একটা ডেটা প্রোফর্মা আছে, একটা কোয়েশ্চেনার আছে, তুমি তার মধ্যে ফিল আপ করলে যে হ্যাঁ তার হিস্ট্রি এরকম, তার ল্যাব রিপোর্ট এরকম, তার ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস এরকম করে একটা মানে মোটামুটি মিক্স টাইপ অফ কোয়েশ্চেনার আছে ওর মধ্যে, যেটাকে তুমি ধরে নিতে পারবে। এন্ড ইট ইজ ভেরি কস্ট এফেক্টিভ ওয়ান্স ইমপ্লিমেন্টেড ইন দ্য হসপিটাল, তারপরে খুব সস্তা হয়ে যায় ব্যাপারটা। তোমাকে এত পেপারে বা রেকর্ডসে তোমাকে একটা রুম এত রুম নিতে হবে না যে তুমি রেকর্ডস রাখবে কি পেশেন্টের ফাইল রাখবে। ইউ জাস্ট হ্যাভ আ সার্ভার রুম এন্ড দ্যাটস এনাফ। তো এইগুলো এই কিছু কস্ট এফেক্টিভনেস একটা হসপিটালকে কি কোনো একটা ক্লিনিককে প্রচন্ড দেখতে হয় যে তুমি তোমার রিসোর্সেস, তোমার কাছে যতটা টাকা, কতটা ম্যান পাওয়ার অ্যালোকেটেড আছে, তার মধ্যে তুমি কতটা বেস্ট আউটপুট দিতে পারবে, বেস্ট তুমি কি করে ম্যানেজ করতে পারবে পেশেন্ট ফ্লোকে, সেটাকে দেখার জন্যই ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডস বিকেম মোর কস্ট এফেক্টিভ দ্যান মেইনটেইনিং অফলাইন ডেটা ফাইলস। আর তারপরে ওই ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডস এর মধ্যে অনেক সময় তুমি দেখবে যেগুলো প্রাইভেট হসপিটাল, অনেক কর্পোরেট হসপিটালে ওদের মধ্যে ওরা অ্যালগরিদমও দিয়ে দিচ্ছে যে তোমার পেশেন্টের এই প্রবলেম আছে, ওরা সিস্টেমই অটোমেটিক্যালি রেকমেন্ড করে দিল যে পেশেন্টকে এই ড্রাগস দেওয়া উচিত। যেমন টেলিমেডিসিনে অনেক সময় কি অনলাইন কনসালটেশনে তোমরা কোভিড এর সময় দেখেছো যে অনেকেই অনলাইন গিয়ে তাদের ড্রাগস প্রেসক্রাইব করে দিচ্ছে, এগুলো অনেক সময় নিজে থেকে অ্যালগরিদম জেনারেট করে দিয়ে দেয়, ঠিক আছে। তো এগুলো সাম অফ দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড সিস্টেম। মানে হিউম্যানের উপর প্রেশারটা একটু কম পড়ে, যেগুলো পাতি যেগুলো কেস সেগুলোর জন্য ড্রাগ ইন্টারাকশন অ্যালার্জি ওয়ার্নিং, তুমি কোনো ড্রাগস দিচ্ছ কোনো পেশেন্টকে, তাদের দুটো ড্রাগের মধ্যে কোনো ইন্টারাকশন হতে পারে কিনা, পেশেন্টের কোনো অ্যালার্জি হতে পারে কিনা, সেটারও ওয়ার্নিং দিয়ে দিতে পারে এই ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডস। So there are multiple features that can be used. An efficient management of clinical information in a healthcare organization, so it becomes very efficient, the system is very efficient. So egulo just ki what are the things that are maintained in the EHR? It is maintaining a patient record, it manages patient demographic, mane patient কোথা থেকে আসছে, তার এজ কত, তার জেন্ডার কি, এগুলো manage problem list, manage the medication taken by the patient, manage patient history, manage clinical documentation and notes, external বাইরে থেকে কোনো কিছু টেস্ট করিয়ে আসছে সেটার ডকুমেন্ট আপলোড করা, প্রেজেন্ট কেয়ার প্ল্যানস, গাইডলাইন্স, প্রোটোকলস, আর সেগুলো ফলো করছে কিনা, কি পেশেন্টকে ওই গাইডলাইন হিসেবে কোন ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, তার ম্যানেজমেন্ট, তার ফলো আপ হিস্ট্রি, সে পেশেন্টটা ইমপ্রুভ করছে না ডিটোরিয়েট করছে, অ্যান্ড জেনারেট পেশেন্ট স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশনস। তো এইসব কিছু ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডে তুমি ডেভেলপ করে ম্যানেজ করতে পারো একটা হসপিটালের পেশেন্ট লোডকে।
তো এটার অ্যাডভান্টেজ কি, ইট কন্টেন্স ইনফরমেশন ফ্রম অল প্রোভাইডার্স ইনভলভড ইন পেশেন্ট কেয়ার লিডিং টু বেটার ক্লিনিক্যাল ডিসিশন মেকিং, accurate, up-to-date, reliable information about patients and the outcome of the disease, decreased paperwork, improved privacy, safety and easy to retrieve data. যেটা এতক্ষণ আমি বললাম। ডিসঅ্যাডভান্টেজেস গুলো কি, এস্টিমেটস আর নট পপুলেশন বেসড। এগুলো হচ্ছে পপুলেশন ডেটা না, এটা সার্ভে করলে তুমি যেন পপুলেশনে গিয়ে কি কমিউনিটিতে গিয়ে কি গ্রামে গিয়ে, তো এটা সেটা না, তোমার হসপিটালে তো ডিফারেন্ট জায়গা থেকে লোক আসছে, তো সেইটা তুমি এস্টিমেট করতে পারছো ইএচআর দিয়ে, বাট ইট ইজ নট আ পপুলেশন বেসড ডেটা। মানে তুমি একটা পার্টিকুলার লোকেশনে বা এই গ্রামের কি এই ডিস্ট্রিক্টে তুমি বলতে পারবে না যে হ্যাঁ এই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে এত ডিজিজ প্রিভ্যালেন্স আছে, বিকজ এই হসপিটাল থেকে নানান ডিস্ট্রিক্ট থেকে লোক আসছে। সো দিস ইজ নট পপুলেশন বেসড ডেটা। কিছু মিস হতে পারে, দিস ল্যাক অফ ইউনিফর্ম প্রসিডিওর্স মে ইনকার কস্ট, কিছু কিছু কস্ট বেড়ে যেতে পারে, লাইক লাইসেন্স ফি, আইটি সাপোর্ট, মেইনটেনেন্স, অ্যান্ড কখনো যদি হ্যাক হয়ে যায় সিস্টেম বা কোনো ডিসরাপশন হয়ে যায়, লাইটই চলে গেল ফর এক্সাম্পল, অনেক সময় সেগুলো ডেটা লস হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে? So these are some of the disadvantages of the electronic health records. আর ওটারই একটা পার্ট, আচ্ছা না, এটা তোমার সার্ভে মেথড সব হয়ে গেল। এবার হচ্ছে নোটিফিকেশন সিস্টেম। নোটিফিকেশন সিস্টেম মানে যেটা বললাম যে কোনো একটা জায়গায় আউটব্রেক হলো কি কোনো একটা জায়গায় প্রচন্ড ডিজিজের কোনো আউটকাম বেড়ে গেল, তো সেটার থেকে ডেটা নিয়ে মেনটেন করা। একটা বেসিক্যালি মেনলি গুলো কমিউনিটিতেই হয় বা কোনো গ্রামে কি কোনো পপুলেশনই হয়। So it is the first health information subsystem to be established and it is to do the prevention and or control of the disease. এটা হচ্ছে তোমার একটা সার্ভেলেন্স সাবসিস্টেমই বলতে পারো। সার্ভেলেন্স মানে হচ্ছে তুমি বেসিক্যালি কন্টিনিউয়াসলি তুমি কমিউনিটিতে যাচ্ছ, সেখান থেকে তুমি সবাইকে জিজ্ঞাসা করছো, ডেটা জোগাড় করছো, করে হচ্ছে দেখছো যে ডিজিজের লেভেলটা আপ হচ্ছে না ডাউন হচ্ছে, কন্টিনিউয়াস মনিটরিং চলছে। আর সেটা তুমি যখন দিচ্ছ হায়ার অথরিটিসকে, তারা তখন সেটার উপরে কোনো অ্যাকশন প্ল্যান বানাচ্ছে যে হ্যাঁ তাহলে এই ডিস্ট্রিক্টে এত ড্রাগসের এত ওষুধের সাপ্লাই দেওয়া উচিত, এই ডিস্ট্রিক্টে এত ম্যান পাওয়ারের সাপ্লাই দেওয়া উচিত। তো এই নোটিফিকেশন অফ দ্য ডিজিজ মানে ডিজিজ হচ্ছে আর সেখান থেকে নোটিফাইড হচ্ছে যে হ্যাঁ এই ডিজিজটা এখানে হয়েছে। ফর এক্সাম্পল কোনো কলেরা ডিজিজ হলো, সঙ্গে সঙ্গে নোটিফাই করতে হবে। তোমার ডাক্তার যে ধরলো কলেরা, ডাক্তার যে ধরলো মিজলস তার ক্লিনিকে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে যে আমার ক্লিনিকে এরকম পেশেন্ট এসছে, আই হ্যাভ টু রিপোর্ট ইট, দ্যাট ইজ কল নোটিফিকেশন। বা কোনো টিবির কেস হলো, টিউবারকুলোসিসের কেস হলো, তাকে সঙ্গে সঙ্গে ডক্টরকে রিপোর্ট করতে হবে। তো দিস ইজ দি নোটিফিকেশন সিস্টেম। তো ইউজুয়ালি কিছু কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো নোটিফিকেশন করতে বলে, যেমন অ্যাকিউট ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস মানে বেসিক্যালি আগে পোলিওর জন্য বলতো, কিন্তু এখনো পোলিও এলিমিনেট হয়ে গেল ইন্ডিয়া থেকে। যদি এই বাচ্চারই প্যারালাইসিস হচ্ছে অ্যাকিউট ফ্ল্যাসিড টাইপস, তাকে রিপোর্ট করতে হয়, আর ধরা পড়লেই নোটিফাই করতে হয় হসপিটাল কি ডাক্তারের ক্লিনিক থেকে। টিবি আছে, কলেরা, রেবিস, মিজলস, রুবেলা, এইডস, হেপাটাইটিস বি, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ফিভার, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ঠিক আছে, আজকাল তো কোভিড, এগুলো জুড়েছে। তো এগুলো ইউ হ্যাভ টু রিপোর্ট। আর কিছু কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নোটিফাই করতেই হয়। মেইন তিনটে হচ্ছে কলেরা, প্লেগ, ইয়েলো ফিভার, ঠিক আছে, এই পুরো ওয়ার্ল্ডে এগুলোর নোটিফিকেশন সিস্টেম চলছে। আর আরো কিছু ডিজিজের সার্ভেলেন্স চলছে, ঠিক আছে, WHO থেকে। তো এগুলো মানে নোটিফাই মানে ডিজিজ গুলো সম্বন্ধে অলওয়েজ লুক আউট করছে, দে আর লুকিং আউট ফর এনি ডিজিজ অকারিং, এন্ড whenever নোটিফিকেশন কামস দে আর রেকর্ডিং ইট কি এই জায়গা থেকে এই পেশেন্টের হয়েছে। তো অ্যাডভান্টেজেস কি, ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন, তুমি একটা জায়গা থেকে এত নোটিফিকেশন পাচ্ছ, তো ডিজিজের ফ্রিকোয়েন্সি মানে ডিজিজের অকারেন্স ফ্লাকচুয়েট করছে কিনা, কমছে বাড়ছে কিনা সেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ। আর্লি ওয়ার্নিং, কোনো ডিজিজ, কোন নতুন ডিজিজ ধরা পড়লো কি কোনো একটা জায়গা কোনো ডিজিজের আউটব্রেক হবে কি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি সেটা খবর পেয়ে গেলে, আর সেটা ডিজিজটা আগেই মানে আর্লি স্টেপসে তুমি স্প্রেডটা বন্ধ করে দিতে পারো, বিকজ ওর সঙ্গে সঙ্গে নোটিফাই হয়ে গেছে সিস্টেমকে, সেখানে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে আর সেই ডিজিজটা কন্টেন্ট করা হয়েছে যাতে ডিজিজটা স্প্রেড না করতে পারে, ঠিক আছে। ভ্যালুয়েবল সোর্স অফ মরবিডিটি ডেটা, মানে মরবিডিটি মানে কি, কোথায় কতজন পুরো পপুলেশনের মধ্যে কতজনের ডিজিজটা হচ্ছে, কতদিন ধরে সাফার করছে। মরবিডিটি মানে যেখানে পেশেন্ট মরেনি কিন্তু তার কোয়ালিটি অফ লাইফ ইজ এফেক্টেড, সেগুলোর ডেটা দিতে পারে। অ্যান্ড শুধু ইনফেকশন ডিজিজের জন্য না, অনেক নন ইনফেকশন ডিজিজের জন্য করে, যেমন ডায়াবেটিস, কি ক্যান্সার, স্ট্রোক, কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন, এগুলোর জন্য অনেক সময় তোমার সার্ভেলেন্স সিস্টেম কি নোটিফিকেশন সিস্টেম চালু আছে।
Disadvantages, what are there? Only covers a small part of the total sickness in the community. Notify হচ্ছে মানে একজনকে ডাক্তার ধরতে পারছে সে কেস, তার মানে আরো ভাববে আরো 10 জন আছে যাদের ধরা পড়েনি এখনো, তারা সাবক্লিনিক্যাল, তাদের সিমটমস এখনো আসেনি কিন্তু তাদের মধ্যে ইনফেকশনটা আছে। তো it is only covering a small part, the tip of the iceberg of the total number of actual burden, actual prevalence of the case or actual incidence of the case. Under reporting হয় তার জন্য, some subclinical cases are escaping due to non recognition. Symptoms আসছে না, ডাক্তার ডায়াগনোস করতে পারছে না, কি হেলথ ওয়ার্কার ডায়াগনোস করতে পারছে না, তো তারা সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, নোটিফাই হচ্ছে না। And notification often depends on lab facility. কিছু কিছু ল্যাব ফ্যাসিলিটিতে যেমন কিছু ভাইরাল মার্কার টেস্ট করে, সেখান থেকে অনেক সময় ধরা পড়ে। এইচআইভি কি করে ধরা পড়ে? ভাইরাল মার্কারের টেস্ট করে, এইচআইভি টেস্ট করে। সেই টেস্টিং ফ্যাসিলিটি যদি সেই কমিউনিটিতে না থাকে, কি সেই গ্রামে না থাকে, তাহলে ধরা কি করে পড়বে? নোটিফিকেশন করবে কি করে? সো ওইগুলোর ফ্যাসিলিটির জন্য অনেক সময় ধরা পড়ে না। অ্যান্ড অনেক রুরাল ইন্ডিয়াতে এই ল্যাক অফ ফ্যাসিলিটিস গুলো আছে। তো নোটিফিকেশন অফ আ ডিজিজ, এটাকে নোটিফিকেশন সিস্টেমটাই ঠিক করে রাখতে গেলে তার সাপোর্টিং অনেক কিছু চাই, তবে কি নোটিফিকেশন ঠিকঠাক হবে, নাহলে ম্যাক্সিমাম টাইম ইট উইল মিসড এন্ড উই উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড কি অ্যাকচুয়াল ওই কমিউনিটির মধ্যে রিয়েল বার্ডেনটা কত। আর সেটারই একটা টাইপ নেটে ইন্ডিয়াতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আইডিএসপি। প্রত্যেকটা স্টেটের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এটা ইমপ্লিমেন্টেড আছে। যেমন আমাদের এই বীরভূম ডিস্ট্রিক্টে একটা র্যাপিড রেসপন্স টিম আছে, যার মধ্যে ক্লিনিশিয়ান আছে, এপিডেমিওলজিস্ট আছে, মাইক্রোবায়োলজিস্ট আছে, প্যাথোলজিস্ট আছে, একটা টিম আছে। যখনই কোথাও কোনো আউটব্রেকের নোটিফিকেশন পাচ্ছে সেখানেই সেই টিম চলে যায় ইনভেস্টিগেট করতে। এভরি ডিস্ট্রিক্ট হ্যাজ আ র্যাপিড রেসপন্স টিম under this integrated disease surveillance project. So it is a state-based surveillance system. It detects early warning signs of impending outbreaks and help initiate an effective response in a timely manner, and it provides essential data to monitor progress of control measures and help allocate resources more efficiently. যত তুমি ভালো নোটিফিকেশনের ব্যাপারটা পাবে, ডেটা পাবে, র্যাপিড রেসপন্স টিম দিয়ে সেটা ইনভেস্টিগেট করবে, সেই অনুযায়ী সেখানে রিসোর্সেস, মোর ম্যান পাওয়ার, মোর টিমস, more drugs, সেগুলো সেখানে allocate হবে। তো that is why IDSP is there as a quick surveillance system in India. প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের প্রত্যেকটা স্টেটে এটা আছে। আর এটা উইকলি সার্ভেলেন্স, এমনি তো হতেই থাকে উইকলি সার্ভেলেন্স, সঙ্গে কোনো সময় কোনো ডিজিজ হঠাৎ করে ধরা পড়লে সেটা রিপোর্টেড হয়, কিন্তু এমনিতে উইকলি সার্ভেলেন্স হয় ইন অল দ্য লেভেলস অফ হেলথ কেয়ার। পিএসসি, সাব সেন্টার পিএসসি থেকে শুরু করে টার্সিয়ারি, মানে আমাদের মতো কলেজেও হয়, ঠিক আছে? সব জায়গায় উইকলি সার্ভেলেন্স ডেটা অফ এপিডেমিক প্রোন ডিজিজেস। এবার উইকলি সার্ভেলেন্স কিসের করা হয়? যাবতীয় সব সিমটমস এর নিশ্চয়ই করা হয় না, অত টাইম নেই, অত পয়সাও নেই, অত লোকও নেই করা, ঠিক আছে? তো কিছু কিছু পার্টিকুলার সিমটমস এর উপর করা হয়। মেইনলি সেই সিমটম গুলো কোথায় নোট ডাউন করা হয়? 3 রকম ফর্ম আছে, SPRL। সিনড্রোমিং মানে হচ্ছে তার সিনড্রোমটা আছে কিনা সেটাখানে ঠিক করা হয়, যে হ্যাঁ এই সিনড্রোম ধরা পড়ছে এই জায়গায়। প্রবাবল হচ্ছে প্রবাবলি সেটা ডিজিজটা হতে পারে, ডিজিজটার দিকে আমরা যেতে পারি, মানে আরো কিছু কিছু এক্সট্রা হিস্ট্রি বা এক্সট্রা কিছু ক্লিনিক্যাল ফিচার্স নিয়ে। আর ল্যাবরেটরি মানে হচ্ছে সেখানে ল্যাব ইনভেস্টিগেশন করে ধরা পড়ে গেছে যে হ্যাঁ এই ডিজিজটা হয়েছে একটা পেশেন্টে, সেটাকে নোটিফাই করতে হবে। তো দের আর 3 টাইপস অফ ফর্মস, যেটা প্রতি সপ্তাহে ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট ফ্রম ইদার দ্য হসপিটাল অর দ্য কমিউনিটি। হচ্ছে র্যাপিড রেসপন্স টিমটা আসবে যখন দেখছে যে কোথাও আউটব্রেক হচ্ছে, কোথাও ডিজিজের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, সেখানে একটা র্যাপিড রেসপন্স টিম আসে সেটাকে ইনভেস্টিগেট করতে, পুরো ফার্স্ট কেস অবধি যায়, দেখে যে কিভাবে ছড়িয়েছে, কি জন্য ছড়িয়েছে, তার কজ কি সেটা। ইভেন ফুড পয়জনিং থেকে আরম্ভ করে যে কোনো রকমের আউটব্রেকে র্যাপিড রেসপন্স টিম আসে, এন্ড এভরিথিং কামস আন্ডার দিস আইডিএসপি, ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভেলেন্স প্রজেক্ট। এটা ফাইনাল এটা দিয়ে শেষ করছি, ঠিক আছে? আইডিএসপি বেসিক্যালি সমস্ত সাব সেন্টার পিএসসি থেকে যায়, তারপরে ডিস্ট্রিক্ট সার্ভেলেন্স ইউনিট বা ডিএসইউ তে যায়, তারপরে স্টেট সার্ভেলেন্স ইউনিটে যায়, তারপর সেন্ট্রাল সার্ভেলেন্স ইউনিটে যায়। এইভাবে আস্তে আস্তে ও একটা জায়গার রিপোর্টিং আপার লেভেলে হয়, করে সেন্ট্রাল লেভেল অবধি দ্যাট সার্ভেলেন্স ইউনিট গোস, ঠিক আছে? আর কি কি সিমটম যেগুলো বলছিলাম সেগুলো হয়, ফিভার হয়, কফ more than 3 weeks হয়, acute flaccid paralysis হয়, diarrhea, jaundice and any unusual events causing death or hospitalization। এটা weekly
সিনড্রোমটা দেখে যে কোন বাচ্চার কি কোন অ্যাডাল্টের বা কোন জেরিয়াট্রিক পেশেন্টের হচ্ছে, সেগুলো সার্ভেলেন্স হতে থাকে। ঠিক আছে, ফিভার উইথ র্যাশ যদি হয় তাহলে মোর চান্স কি তার মিজলস কি রুবেলা হয়েছে বাচ্চা। ঠিক আছে, অল্টার সেন্সোরিয়া মেনিনজাইটিস হতে পারে। তো অনেক রকম ডিজিজ এইগুলো সার্ভেলেন্স করে করে উইকলি যায়, প্লাস তোমার যখন কোথাও আউটব্রেক হয় সেখানে আবার এগুলো জিজ্ঞেস করা হয় যে এই সিমটমস গুলো হয়েছে কিনা। এখান থেকে ডিটারমাইন করা হয় যে কোনো ডিজিজের আউটব্রেক হচ্ছে কিনা। So this is how we quickly catch whether a disease outbreak is happening or not. They are lipid soluble, lipid like structure, they are water insoluble and they require carrier protein. In case of cortisol, it is transcortin or corticosteroid binding globulin, CBG, cortisol. Structure of the cortisol, quickly we can recapitulate. Cortisol. Cortisol important. You can draw the structure easily by remembering this hydroxyl group, and this double bond or so. It is the cortisol, and also this hydroxyl group. Cortisol, it is carried with the help of transcortin or corticosteroid binding globulin, CBG. Corticosteroid binding globulin. Average concentration is 13.5 microgram per deciliter. Average concentration. It is the total concentration. Major part is bound with this corticosteroid binding globulin and trace amount to albumin. Yeah. And this bound form is physiologically inactive. It is nothing but a stored amount of hormone. And as it is protein bound, it cannot cross the renal membrane. It is not excreted in the urine. Only the free form and metabolized form that can be eliminated in the urine. So its half-life is prolonged in comparison to water-soluble hormones. If you have gone through the books of adrenomedullary hormones or catecholamines, their half-life is short, 2 minutes or so, and in this case it is much half-life 60 to 90 minutes. 60 to 90 minutes. 60 to 90 minutes. Corticosterone has its activity and its binding capacity is less than that of cortisol with the CBG, and half-life in corticosterone. Half-life of corticosterone. It is 50 minutes. And daily production of cortisol is 10 milligram or so. Daily production. And they are metabolized mainly in the liver. And it is converted into tetrahydrocortisol within the liver. Tetrahydrocortisol in 2 steps.
dihydrocortisol, cortisol, delta 4 hydrogenase, dihydrocortisol, dihydrocortisol, it is dihydrocortisol, dihydrocortisol, cortisol, and then by means of 3 alpha hydrogenase, 3 alpha hydroxysteroid hydrogenase, it is converted into tetrahydrocortisol, tetrahydrocortisol. Cortisol is becomes forms tetrahydrocortisol at 2 steps, initially by the delta 4 hydrogenase with the help of there is the NADPH, it is converted into dihydrocortisol, and then 3 alpha hydroxysteroid hydrogenase, it is converted into tetrahydrocortisol, then it combines with glucuronic acid, glucuronic acid with the help of glucuronyl transferase and uridine diphosphate glucuronic acid, glucuronyl transferase, with the help of uridine diphosphate glucuronate, and it forms this cortisol glucuronide, tetrahydrocortisol glucuronide, and it is water soluble, fully water soluble, and it does not bind with the protein, and they are eliminated in the urine, easily eliminated in the urine. It is the principal metabolite, principal tetrahydrocortisol glucuronide, and this glucuronyl transferase enzyme, it has competitive inhibition with the bilirubin, glucuronyl transferase that have effect upon bilirubin, drugs and other hormones also, competitive inhibition to some extent, and they are eliminated in the urine, some amount is eliminated through the bile, enterohepatic circulation, 15% is eliminated through intestine, and cortisol can be converted into 10% called 17 ketosteroids, 17 ketosteroids. It can be converted into 17 ketosteroids because it bears this hydroxyl group in the 17 alpha position, and they can be cleaved by 1720 ligase activity of side chain cleavage enzyme. It can give rise to 17 ketosteroids. Clear? So these are the forms. 10% of the secreted cortisol can be converted into 17. There is ketosteroids. Ketosteroids are derived mostly from the androgens produced, DHEA and androstenedione. And in earlier classes we discussed about these, that is the lineages of the formations of DHEA, dehydroepiandrosterone. It is mostly converted into sulfate, converted to sulfate, DHEA, and DHEA is a 17 keto compound,
and it is converted into androstenedione by 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase, and it is also a 17 keto compound. You can remember the structures. There are minor changes in the structures. Minor changes in this basic structures from different steroids, and they have different physiological activity. DHEA, there is the DHEA. In case of DHEA, it bears this hydroxyl group, and in this position is a double bond. It is DHEA, dehydroepiandrosterone, C19 compound. That is a weak androgen. Mostly it is converted into sulfate, but they are secreted in much higher amount, and concentration is also more. Suppose in case of DHEA and DHEA sulfate, DHEAS, 175 microgram per deciliter, and daily production rate is 20 milligram per day. It is a 17 keto compound, and it is acted upon by 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase enzymes. It is converted into androstenedione, Yeah. In the adrenal cortex, DHEA, and mostly in the DHEAS form. By sulfokinase, they are converted into, most of this converted into sulfate form, and they are weak androgens. And whenever they are produced in excess, they have some masculinizing effect. But normally their function is not important in that sense. But they are from the keto compound, 17 keto derivatives. It is 17 keto derivatives. It is the DH, and it is the androstenedione. In the peripheral tissue, within the fat cells, they can be converted into testosterone and also estradiol, testosterone, C19 compound testosterone. And in this case of testosterone, it bears a hydroxyl group. The structure is otherwise same. It is the structure of the testosterone. Principal male hormone produced physiologically in the Leydig cells, interstitial cells of the testis, and it is the male hormone. That is, all changes after puberty depends upon this, and during development, its presence determines the sex. Absence of testosterone produces a female. Absence of testosterone. But there is production of testosterone in the embryonic male, and that is the formation of male ducts or all other characters. It is essential in that sense. Now, it is this formula of testosterone. Now, in the peripheral tissue, it can be converted into estradiol. And whenever there is formation of estradiol, then there is aromatization, and removal of this angular carbon at the 10 position, and there is formation of aromatic or benzene ring, and there will be a hydroxyl group in this position. Estradiol
estradiol. So it appears to you such an easy thing. Basic structure, it can be modified to some extent. এই তোমরা যারা এটা দেখতে পাচ্ছ তারা বুঝতেই পারছো কত সহজ জিনিস। ফিজিওলজি সাবজেক্টটা যে লোকেরা ক্লাস করে না, গন্ডগোল করে বা চিৎকার চেঁচামেচি করে পড়াশোনা ডিস্টার্ব করে, তাই কোনো দোষ নেই, বিকজ ইট ইজ এ ভেরি ইজি সাবজেক্ট। হ্যাঁ, ইট উইল অ্যাপিয়ার ফ্রম, তোমরা যখন এটা দেখবে যে এই জন্য আমাদের ক্লাসে ডেকেছিল, তোমার আমার উপরে বিরক্তি হবে যে এদের জন্য আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। বইতে সব লেখা আছে, সহজ জিনিস। কাজেই বুঝতেই পারছো বেসিক স্ট্রাকচার সামান্য চেঞ্জ করছে, তাতেই অনেক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, বিহেভিয়ার সব কিছু। It is estradiol. It is the principal hormone secreted from the ovary after puberty in case of him. Now we are returning to case of testosterone, and in angular methyl group, and there will be a double bond in this position. It's testosterone, and it can be converted into 17 keto products. 17 keto products. 17 keto compounds. 17 keto molecules. It can be produced. So 17 keto steroids that is present within our, that is eliminated, it has different sources. In case of male, in case of male, 15 milligram per day of 17 keto steroids are eliminated in the urine, and in case of female, it is 10 milligram per day. So it proves that two-third of the male and also and total in case of female is derived not from the testis, that is absent in the female, but from the adrenal cortex, and conversion of cortisol and to some extent cortisone within the liver. Clear? Two-third, it is source is the adrenal gland, and is derived from adrenal glands like androgens, DHEAS or androstenedione. To some extent testosterone in case of male from the periphery, that is not secreted by the testis, testosterone. And some are converted into liver, cortisol and also cortisone that bear the 17 alpha hydroxy group. 1/3 in case of male is of testicular origin, 5 milligram per day. 1/3 of this is of testicular origin. Then what is the difference between cortisol and cortisone? And then the 11 carbon compound, when it bears a keto group, then it is cortisone. And by means of a dehydrogenase type 2, it can be converted into cortisone. I am coming to the structure of cortisol. It is the cortisol, and 11 beta dehydrogenase type 2. There is, and this hormone can convert it into cortisol into cortisone. There is a type 1 and type 2. In type 1 and type 2 both are reversible. In case of type 1, from cortisone to cortisol is produced, but in the type 2 only this, mostly it is cortisone that is produced.
and in that case you will get a double bond in this position. A double bond in this position. It is the formula of cortisol. 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 And they can form both cortisol and cortisone. They can produce 17 keto compounds because there is presence of this 17 alpha hydroxyl group. Alpha hydroxyl group. Alpha hydroxyl group. They can convert it into keto compound. But trace amount of cortisone is produced in the adrenal cortex. Some is formed within the liver from cortisol, but little is secreted coming into the circulation because it is converted into tetrahydrocortisone glucuronide. Tetrahydrocortisone glucuronide, and some may be converted into 17 ketosteroids. 17 ketosteroids. 17 ketosteroids. Ketosteroids. Keto compounds, ketosteroids can be produced. But majority form the tetrahydrocortisone glucuronide, and they are eliminated. In case of aldosterone, concentration of aldosterone is low and protein binding is poor. That is not required. That is the aldosterone. In case of aldosterone, the concentration is in plasma concentration 0.006 microgram per deciliter, and it is produced to a much lower amount, and it is not so much protein bound. Protein bound is less, and half life is short. Half life aldosterone half life 20 minutes. Half life aldosterone, and it has two types of metabolites. Aldosterone, structure of aldosterone, you can remember, it bears this hydroxyl group at this position, but no 17 alpha hydroxy position, and in this case 18 position, CH double bond O. It is the structure of aldosterone. As there is no alpha hydroxyl group, and so 17 keto compound cannot be derived from it. It can be converted into tetrahydroaldosterone glucuronide and also 18 glucuronide, and in that case, in place of CH group, CH2OH group is produced, and CH2OH, and it is converted into united with glucuronic acid, glucuronic acid, 18 glucuronide. Yeah. Principal product is tetrahydroaldosterone glucuronide, but some of the converted into 18 glucuronide, and 18 glucuronide is called acid labile. If the pH of the surrounding fluid is low, then aldosterone can be reformed from this. So it is called acid labile. So in case of urine you will find 1% in the free form. Aldosterone, in case of aldosterone, 1% in the free form. 1% in the free form. This value is of the free form, mostly free form, and 5% is this acid labile conjugate, 18 glucuronide, acid labile form, and 40% as tetrahydroglucuronide, glucuronide. So in this way they are produced. In this way they are metabolized. Clear? Now
in case of cortisol, that is the free form is secreted, and the free form its concentration is low, and it is the physiologically active form, 13.5 microgram per deciliter, and reversibly it is free form 0.5 microgram per deciliter, and it is the physiologically active form, and it is the stored form, and it has action upon the tissues. From adrenal cortex, free form is produced, adrenal cortex, and it inhibits this indirectly via this pituitary and hypothalamus, ACTH. There is action of ACTH pituitary, and this inhibition is at this level, ACTH from pituitary and also at the hypothalamus levels, and in this way there is some interchange relation between them, between the active the bound form. Now whenever CBG is the principal binding protein, corticosteroid binding alpha globulin, and it binds with major part 13.0 in case of total 13.5, and it is not saturated. It is saturated when it is 20 microgram per deciliter, then it is saturated. To some extent it can unite with the albumin, and when the level goes up 20 microgram per deciliter, then binding with albumin to some extent increases, but mostly in the non-bound form, and they become physiologically active. Estrogen increases the formation of CBG. Estrogen increases the formation of CBG. Estrogen level increases during pregnancy. So during pregnancy, the total cortisol level will be more. So what occurs initially, if there is CBG increases, then it will unite with the free form. Initially there is some fall in the free form, and due to this negative effect, there is increased ACTH secretion, and cortisol level secretion rate increases. Clear? So there is a new equilibrium is established. Cortisol level, total cortisol level will be higher, but the free form is lower. In case of nephrosis, cirrhosis, CBG concentration goes down. So in a nephrotic patients, you can have the total cortisol level low, but the free form remains constant. There is no hypofunction of glucocorticoid in that sense. Clear? Mineralocorticoid binding is poor, it is not required, and cortisol is converted into cortisone in mineralocorticoid targeted tissues. Cortisol can have their effect upon the mineralocorticoid receptor. It is more affinity with mineralocorticoid receptor than this group its own receptor. But in spite of that, the tissues that are targets for mineralocorticoids, they are not affected except in diseased conditions, because within the cells aldosterone targeted tissues, it is converted into cortisone. Cortisone has less glucocorticoid or mineralocorticoid effect, and there is, so it is not will affect.
if you compare the function of cortisol, glucocorticoid activity, mineralocorticoid activity, if you take as a standard 1.0 as a unit, in case of aldosterone it is 0.3, mineralocorticoid activity is 3000, and cortisone it is 0.7 and 0.8. So in comparison to this, it is much lower cortisol. Clear? Cortisol can combine with mineralocorticoid receptor, and its affinity to mineralocorticoid receptor is more than its own receptor. In spite of that, physiologically they have minimum effect upon the aldosterone target tissues, because cortisol is converted into cortisone. In case of aldosterone, if you compare, it is 3000 versus this. So even if they are in much higher concentration, and they have little effect. Free form of cortisol 0.5 microgram per deciliter, and aldosterone is 0.006 microgram per deciliter. Then they have minimum function, because they are converted into cortisone within this. Type 211 beta dehydrogenase activity, it is converted into cortisol. So in diseased conditions, then cortisol may have increased mineralocorticoid activity in this position. Then its activity, glucocorticoid activity, will increase. It is the structure of prednisolone. And if you have at the 9th position a fluoride group, then there is both increase in the mineralocorticoid activity and to some extent glucocorticoid activity. And the manipulation of the structure is done by pharmacologists for their appropriate therapy cases. And in this case, prednisolone, dexamethasone, they are potent glucocorticoids. 9-alpha fluoro compounds, they are potent mineralocorticoids. It is last but not the least. And in pharmacology test, you will have their examples. এবং তোমার যদি শুনে থাকো, কিছু নিয়ে থাকে, তখন মনে হবে না লোকটা বলার চেষ্টা করেছিল, জিনিসটা যতটুকু জ্ঞান বুদ্ধি আছে লোকটা বলার চেষ্টা করেছে। না, এইটা হচ্ছে সেন্সরি সিস্টেম। তো সেন্সরি সিস্টেম কিভাবে হচ্ছে? সেন্সরি সিস্টেম হতে গেলে আমার তিনটে জিনিস দরকার হচ্ছে। এক হচ্ছে রিসেপ্টর, একটা হচ্ছে ট্র্যাক, আর একটা হচ্ছে সেন্টার। এই যে আমি চিমটি কাটছি ওকে, এখানে তো আমার লোকাল রিসেপ্টরস আছে, তারা সেন্স করছে। সেই ট্র্যাকটা স্পাইনাল কর্ড দিয়ে গিয়ে ব্রেনে কর্টেক্সে আছে, তবে সে ফিল করছে পেন। তাহলে সেটা পেন একটা সেন্সারি, টেম্পারেচার একটা সেন্সারি, পজিশন সেন্স, মানে আমি পায়ে দিয়ে আমাকে দাঁড়িয়ে আছি, আমি উঠছি না, এই সেন্স করছি, সেটা একটা সেন্সারি। বুঝতে পারছিস? সেন্সারি সিস্টেম মানে কিন্তু সেন্সারি অর্গানস নয়, এটা মাথা থেকে আগে সরাতে হবে। এখানে সেন্সারি অর্গানের কোনো রোল নেই। তো সেন্সারি সিস্টেম মানে হচ্ছে যে আমার এটা রিসেপ্টর থাকবে, আর একটা আমার ট্র্যাক থাকবে। এই ট্র্যাকগুলো জানার জন্যই তোদের ক্লাসের খুব দরকার ছিল সিএনএস এর। এটা আমি ঘোর মানে আর বিরোধী, কিন্তু তোদের সিলেবাস শেষ করতে হবে, তোদের তাড়াতাড়ি এক্সামও হচ্ছে বলে। কবে থেকে এমনি ডেট দিয়েছে? 2 নভেম্বর। তাহলে 2 নভেম্বর, বুঝতে পারছিস? ঝেড়ে পড়তে থাক একদম যুদ্ধকালীন তৎপরতা অনুযায়ী। তাহলে সেন্সারি সিস্টেম মানে আমি কি বললাম, একটা রিসেপ্টর লাগবে, তাই তো? একটা কিছু ট্র্যাকস লাগবে। ট্র্যাকস মানে হচ্ছে একটা নার্ভ বান্ডেলস গুলো একটা ট্র্যাক তৈরি করে, একটা ট্র্যাকস। এই জন্য সিএনএস পড়তে হবে। অ্যান্ড সেন্টার মানে ব্রেন, সিম্পল একটা ব্রেনের বা কর্টেক্স, ঠিক আছে? এইখানে যাওয়া হোক, চিমটি কাটলাম, রিসেপ্টর সেন্স করলো, ট্র্যাক দিয়ে গেল। আমি এখানে 3টে ট্র্যাকের কথা বলবো আপাতত, ইন ভেরি শর্ট। একটা হচ্ছে ডরসাল কলম, নামগুলো শুনেছিস কিছু? ডরসাল কলম বা পোস্টেরিয়র কলম।
একটা হচ্ছে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক, একটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক। এই হচ্ছে ট্র্যাকস। এখন নামগুলো জেনে রাখ, বাড়িতে গিয়ে হোমওয়ার্ক দিলাম, এটা পড়বি। কেন কেন বললাম, এবার তার কারণ আছে। মনে কর একটা পেশেন্ট এসছে ইমার্জেন্সিতে, হ্যাভিং লস অফ পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার সেন্সেশন, টেম্পারেচার আর ইয়ে শুনতে পাচ্ছে না, ও রাইট সাইডে। তাহলে পেন প্লাস টেম্পারেচার সেন্স নেই রাইট সাইডে, রাইট সাইড অফ দ্য বডি, বুঝতে পারছো না। মনে করো এটা রাইট সাইড, আমি চিমটি কাটছি, বসে আছে, নেই টেনশন। একটা গরম জল ঢেলে দিলাম, ফুসকা পড়ে গেল, তো ওগুলো সেন্স নেই, রাইট সাইডে নেই। লেফট সাইডে ও বুঝতে পারছে না যে আমার পজিশন কি আছে, ও বুঝতে পারছে না আমার কোনো কেউ টাচ করছে, সেটা বুঝতে পারছে না। তাহলে অপোজিট সাইডে মানে লেফট সাইডে আমার মানে টাচ সেন্সেশন নেই। আমি আরো ভালো করে লিখি, ফাইন টাচটা নেই, ফাইন টাচ নেই। তুলে দিয়ে লেফট সাইডে করছিস, বুঝতে পারছি না। তুলে দিয়ে মনে কর আমি ওকে চোখ বন্ধ কর, ওকে আমি এমনি করছি, ও বুঝতে পারছি, ও বলছে না কিছু বুঝতে পারছি, কিন্তু এইদিকে বুঝতে পারছি। সো দিস ইজ কল্ড এ প্রবলেম। পেশেন্টের একটা ইয়ার নিয়ে পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার সেন্সেশন চলে গেছে বলছে রাইট সাইডে, আর ফাইন টাচ, ভাইব্রেশন সেন্স, এগুলো যে নামগুলো এবার আসছে, ভাইব্রেশন সেন্স কি জিনিস আমি আসবো পরে, পজিশন সেন্স, 2 পয়েন্ট মানে দুটো পিন দিয়ে একটা স্ক্রিনে একটা জায়গা দিচ্ছি, হ্যাঁ তুই বুঝতে হ্যাঁ দুটো আমার আছে, দুটো আমার এখানে পিন ফোটানো হচ্ছে 2 পয়েন্ট, সেটাও পাচ্ছে না বুঝতে, সেইটা বুঝতে পারছে না লেফট সাইডে। দেখা গেল তার একটা হিস্ট্রি নিয়ে সে একটা মোটর বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করে এসছে, নিয়ে এমআরআই করা হলো, এমআরআই ডান, নিয়ে দেখা গেল যে লেফট সাইডে ওর প্রবলেম, লেফট সাইডে ওর প্রবলেম। তাহলে লেফট সাইডের প্রবলেম, লেফট সাইডের লিশন, স্পাইনাল কর্ড লিশন ডিউ টু অ্যাক্সিডেন্ট দ্যাট কজিং দ্য লস অফ ফাইন টাচ, ভাইব্রেশন সেন্স, পজিশন হচ্ছে। আর উল্টো দিকে মানে যেদিকে লিসেন হয়নি সেই দিকে পেন আর টেম্পারেচারটা চলে গেছে, বোঝা যাচ্ছে? এরকম একটা পিকচার ভাবতে থাক। এরকম একটা লোক এসছে ইমার্জেন্সিতে, and they complaining that মোটর বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করে সে এসছে, সে রাইট সাইডে টেম্পারেচার বুঝতে পারছে না, পেন ফোটাচ্ছে, চান করছে, বুঝতে পারছে না। কিন্তু লেফট সাইডে এমআরআই করা হয়ে গেছে ইমার্জেন্সি ডক্টরে, এমআরআই করা দেখছে যে একটা লেফট সাইডে একটা স্পাইনাল কর্ডে একটা লিশন আছে। তার মানে এই ট্র্যাকসে কোথাও একটা প্রবলেম হচ্ছে, যে যাচ্ছিল রিসেপ্টরের প্রবলেম হয়তো নয়, ট্র্যাকের প্রবলেম কিংবা ব্রেনের প্রবলেম, তবে সেটা পারসিভ করছে সেই সেন্সটা। তাহলে যেহেতু আমার একটা ট্র্যাক বলেছি তিনটে, ডর্সাল কলম, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক, ভেন্ট্রাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক, মানে এরা এই সেন্সগুলোকে ক্যারি করে। সিম্পল উদাহরণ দিচ্ছি, যে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক অলওয়েজ ক্যারি পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার, অলওয়েজ ক্যারি পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার। তার মানে এই ট্র্যাকটা, আমি বাংলা করে বলছি, এই ট্র্যাকটা, দিস ট্র্যাক মাস্ট বি ক্রস করে যাচ্ছে। তাহলে কিছু ফাইবার আছে আমাদের ডাইরেক্টলি যেদিক থেকে বেরোচ্ছে সেদিক গিয়ে সোজা ব্রেনে যাচ্ছে। ছবি আঁকি, মনে কর আঁকবো, এত ছোট বোর্ড, পেশেন্টটাই মুছে দিই এখন। তাহলে মনে কর এটা রাইট সাইডের ব্রেন, এটা লেফট সাইডের ব্রেন, ঠিক আছে? এটা স্পাইনাল কর্ড, এটা একটা স্পাইনাল কর্ড, এটা একটা স্পাইনাল কর্ড। ডর্সাল কলম যেটা বলছি তার প্রচুর অন্যরকম জিনিস। সে এরকম করে বেরোলো, নিয়ে এসে এরকম করে চলে গেল, আবার এদিকটা এরকম করে বেরোলো, নিয়ে চলে গেল। কিন্তু স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক এরকম করে গিয়ে এরকম গেল, এরকম করে গিয়ে এরকম গেল। তাহলে কি করছে? স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাকটা মিড লাইনকে ক্রস করে বেরিয়ে যাচ্ছে, মিড লাইনকে ক্রস করছে, দেন অপোজিট সাইডে চলে যাচ্ছে।
সেই জন্য যেদিকে লিসেন, মনে করো ওটা তো লেফট সাইডে লিসেন পেয়েছিলাম, সেই জন্য রাইট সাইডের পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার চলে গেছে। তার মানে এই যেগুলো ক্রস করছে সেইগুলো হচ্ছে স্পাইনাল থ্যালামিক ট্র্যাক্ট, মানে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, এসটিটি। যেগুলো ক্রস করছে তারা হচ্ছে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। সিএনএস না শুরু করলে 100% বুঝবি না আমি জানি, তা হলো ওই ক্লাসটা শুরু করার আগে এই জন্য বলছি, কারণ এটা ছাড়া আমি কিছু বলতেই পারবো না। আর এই যে ডর্সাল কলমটা সে এটা এদিকে চলে যাচ্ছে, সেই জন্য ডর্সাল কলমের যে ক্যারি করে, ডর্সাল কলমে কি ক্যারি করে এবার, যেটা আমার ইপসিলেটারাল সাইডে প্রবলেম হচ্ছিল, মানে সেম সাইডের প্রবলেম। লেফট সাইডে লিসেন হচ্ছে, লেফট সাইডেরই ভাইব্রেশন চলে গেছে, লেফট সাইডে ফাইন টাচ নেই, লেফট সাইডে প্রোপ্রিওসেপশন নেই, লেফট সাইডে প্রেসার সেন্স নেই, কিন্তু অপোজিট সাইডে পেন টেম্পারেচার নেই, ওইদিকে আবার ওইগুলো সব আছে। পেন টেম্পারেচার তার মানে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টটা ক্রস করছে বলে এটা নেই। আমার যদি এইখানে কোনো লিসেন হয়েছে মোটর বাইক অ্যাক্সিডেন্টের জন্য, তাহলে এই দিকে সাইডের এই যে যাচ্ছিল সেইটা গেল, কিন্তু এই দিকে সাইডের এইটাও তো গেছে, লেফট সাইডেটাই গেছে, তা লেফট সাইডেটাই গেল। লেফট সাইডের ইপসিলেটারাল সাইডে, লেফট সাইডের স্পাইনাল কর্ড লিসেন, লেফট সাইডের পোস্টেরিয়র কলাম প্রবলেম causing the fine touch loss, vibration sense loss, etc. But pain and temperature lost in the contralateral side, মানে অপোজিট সাইড। তাহলে কন্ট্রাল্যাটারাল একটা ওয়ার্ড বলছি, একটা ইপসিলেটারাল একটা ওয়ার্ড বলছি। ইপসিলেটারাল মিন্স হচ্ছে সেম সাইড, কন্ট্রাল্যাটারাল লাইন হচ্ছে অপোজিট সাইড। তাহলে এই যে জিনিসটা হচ্ছে এটার একটা সিনড্রোম আছে, নাম আছে, যেটাকে বলা হয় ব্রাউন সেকুয়ার্ড সিনড্রোম। আজকে বাড়িতে গিয়ে পড়বি, এটাকে বলা হয় ব্রাউন সেকুয়ার্ড সিনড্রোম, ব্রাউন সেকুয়ার্ড সিনড্রোম বা বিএসএস। ব্রাউন সেকুয়ার্ড সিনড্রোম বাড়িতে গিয়ে পড়বি, হোমওয়ার্ক দিলাম তোদের কাজ। তাহলে কি কি হোমওয়ার্ক থাকলো? ট্র্যাক্স গুলো নিয়ে জানা, ডর্সাল কলম, ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, ভেন্ট্রাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, এগুলো একটু পড়তে হবে। আদারওয়াইজ তুই আমার ক্লাসটা আজকে 50% থেকে 60% বুঝে যাবি, বাকি 40% বোঝাবার তো সেই জায়গাতে তোরা নেই এখন, সেখানে আমিও বোঝাতে পারবো না, তুই বুঝবি না, ভালো জোর করে কোনো লাভ নেই। ব্রাউন সেকুয়ার্ড সিনড্রোমকে দিয়ে সেন্সরি সিস্টেমকে শুরু করতে চাইলাম। কেন করতে চাইলাম? কারণ ব্রাউন সেকুয়ার্ড সিনড্রোমটা একটা এমন সিনড্রোম যে পেশেন্টটা কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট, শুধু কি অ্যাক্সিডেন্ট, দ্যাট মে কাম উইথ টিউমার অলসো, স্পাইনাল কর্ডের ওইখানে থেকে টিউমার হয়ে গেছে। তাহলে ব্রাউন সেকুয়ার্ড সিনড্রোমটা ডিটেলসে আমি না গেলেও দুটো কজ বলতে পারি, একটা ট্রমা হতে পারে, একটা নন ট্রমা হতে পারে। ট্রমার মধ্যে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হলো, একটা ওটি করেছে, একটা মারলো, কিছু না, একটা এখন তো গুন্ডাগর্দি অনেক বেশি, ছুরি দিয়ে বসে দিল ভাব, তাহলে আমার ইনজুরি হলো, যেদিকের ইনজুরি হবে সেই দিকের আমার ডর্সাল কলামটা যাবে, আর যেদিকে হলো না সেদিকে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট যাবে। স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট আমার পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার ক্যারি করে, তাহলে অপোজিট সাইডে পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার যাবে, চলে যাবে সেন্সেসি, কিন্তু কন্ট্রালাটারাল সাইডে আমার আদার্স গুলো যাবে, ভাইব্রেশন সেন্স, ফাইন টাচ। তার মানে কি হলো, আমি যে সেন্সরি সিস্টেম করতে যাচ্ছি, তাহলে আমাকে কি কি টেস্ট করতে হবে? আমাকে টাচের মধ্যে আবার আমার ফাইন টাচ, ক্রুড টাচ, ট্যাকটাইল ডিসক্রিমিনেশনস, ট্যাকটাইল সেন্সেশন, এইগুলো সব আসবে আমার টাচের মধ্যে, সেন্সরি সিস্টেমের মধ্যে। এরপরে কি আসবে? পেন আসবে, টেম্পারেচার আসবে, ভাইব্রেশন সেন্স আসবে, জয়েন্ট সেন্স আসবে, পজিশন সেন্স আসবে, প্রোপ্রিওসেপশন আসবে, স্টিরিওগনোসিস আসবে, গ্রাফাস্থেসিয়া আসবে, আর কি বলবো, যতগুলো পেলাম বললাম, এতগুলো সব আসবে, ব্যারাস্থেসিয়া আসবে। সো দিস আর দ্য টেস্ট পারফর্ম অন ইয়োর সাবজেক্ট। এ হচ্ছে এখন আজকে সাবজেক্ট। ফার্স্ট হচ্ছে কি দেখবো? টাচ। এইখানে দেখো একটা নিয়ম আছে, এই যেহেতু এই যে ট্র্যাকটা এদিক ওদিক করছে, কোনোটা সোজা যাচ্ছে, কোনোটা ক্রস করছে, দ্যাট মিনস অলওয়েজ উই হ্যাভ টু এক্সামিন বায়োল্যাটারালি। এটা মাথাতে রাখবো, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমার যে পেশেন্টের উপর টেস্ট করব তার আদৌ হায়ার ফাংশন ঠিক আছে নাকি জানবো। তার হায়ার ফাংশন ঠিক নেই, কি নাম তোর, কোথায় এসছিস এখন,
কলবেট এই বলে আমি এখন পার্কে বেড়াতে এসেছি, হি ইজ ডিসঅরিয়েন্টেড, দেন হাউ ক্যান সি অর হি ক্যান ডিটেক্ট দ্য পেন পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, টাচ সেন্সিং হচ্ছে কি হচ্ছে না, দ্যাট মিনস হায়ার ফাংশন ইজ এসেন্সিয়াল। So I advise department to do higher function first, then go for the sensor system. Anyway, তো সিলেবাস যা আছে সেভাবে চলছে। হায়ার ফাংশন তো নেক্সট দিন থেকে বলে হবে, কাল থেকে শুরু হবে। তো হায়ার ফাংশন ইজ এ হিউজ থিং। হায়ার ফাংশনের কোনো টেস্ট না, শুধু হিস্ট্রি, টাইম, প্লেস, পার্সেন্ট, কথা বলতে পারে নাকি সেটা হায়ার ফাংশন, কথাই বলতে পারে না হয়তো, অ্যাফাসিয়া। তাহলে সে কি করে, হাউ ক্যান ইউ go for the further test? Higher function থেকে বোঝা যাবে যে এই সাবজেক্ট, what is the subject is appropriate for the testing or not, or up to what extent you can go for the test. বুঝতে পেরেছিস? So requisite higher functions, number 1, number 2 bilaterally, number 3 সবসময় চোখ বন্ধ থাকবে, দেখে দিলে তো হয়ে গেল। নাম্বার 3 হচ্ছে সবসময় চোখ বন্ধ করতে বলতে হবে। Always explain, number 4, and always search for the whether both sides similar sensation is present or not. Both sides similar penetration হচ্ছে নাকি বারবার তোকে জিজ্ঞেস করতে হবে। ওকে, তাহলে পেশেন্টের রাইট সাইডে থাকা, টাচের মধ্যে আমার কি আছে, প্রথমে ফাইন টাচ, জানি না এখানে আছে কি নেই, আমি জানি না কি জিনিস, এটার নাম জানিস? পরীক্ষা জিজ্ঞেস করতে পারে, কেউ বলতে পারিস না, তোমার করে আমরা বলি, কেউ বলতে পারিস না। এটা হচ্ছে হেয়ার্স অ্যাস্থেসিওমিটার, ইউজ করতে পারে। এখানে একটা দেখ ছিঁড়েই গেছে, একটা তারের মতো থাকে একটা, হ্যাঁ, এটা দিয়ে ফাইন টাচ দেখা হয়, মানে এরকম থাকে না বেসিক্যালি, এটা বানানো হয়েছে, কে বানিয়েছে তাও জানি না, কিন্তু এটা অনেক হেয়ার্সের মতো থাকে, হেয়ার্স চুলের মতো কয়েকটা জিনিস থাকে, সেইটা দিয়ে ওর চোখ বন্ধ করে ওটা করতে হবে। চশমাটা খুলে দে, নিয়ে ভালো করে রাখ, ওইখানে পড়ে হ্যাঁ রাখ। তাহলে ওকে আগে এক্সপ্লেন করতে হবে যে আমি তোমাকে এইটা দিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে টাচ করবো না। কোশ্চেন ইজ দ্যাট, তোদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করার কথা আমার, স্যার টাচটা কোথায় করবো? ইয়েস ডেফিনেটলি, মাথায় করবো না, চুলে করবো না, কোথায় করবো? এত জায়গা সব সেন্সেস, কিন্তু এত বড়, দ্যাট মিনস দ্য টার্ম উইল কাম ফর ইউর হোমওয়ার্ক, দ্যাট ইজ ডার্মাটোম। লিখে রাখ, ডার্মাটোমস পড়তে হবে। As per dermatome, this sensory system will be done. Dermatomes মানে কি? হ্যাঁ, C1, C2, C3, C4 কোন লেভেলে আছে। যারা বুড়ো আঙুল বলতে আমরা জানি C6, বুঝতে পেরেছিস? ওইরকম অনেক কিছু আছে, L1, L5, L2, S1, S2, বাস। সেই ডার্মাটোম অনুযায়ী যাবে, সেই ডার্মাটোম ফর ইউর হোমওয়ার্ক, সেই ডার্মাটোম অনুযায়ী করবো। আর কি করবো? এক্সপোজ করবো। যখন আপার লিম্ব আমি করবো, তখন আপার লিম্বের আমার এক্সপোজ করতে হবে। আপার লিম্বে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে থাকলে এনাফ। তাহলে হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন ফার্স্ট, এক্সপ্লেইন যে আমি আমার বিভিন্ন জায়গায় আপনাকে টাচ করবো, দুদিকে সমান বুঝতে পারছেন নাকি বলবেন। বোঝা গেল এই হিস্ট্রিটা? তার আগে তুই হায়ার ফাংশন তুই দেখে নিয়েছিস, তার আগে তুই দেখে নিয়েছিস যে প্লেস, পার্সেন্ট, টাইম ওরিয়েন্টেড পেশেন্ট আছে, বলতে পারে, কথা বলতে পারে, বুঝতে পারছে আমি এটা বলছি, ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম নেই, সবকিছু হায়ার ফাংশন, এগুলো সব আসবে। হায়ার ফাংশন হিউজ থিং, হায়ার ফাংশন নিয়ে 1 মাসেই ক্লাস করা যায়, এতটাই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে। পরের দিন ক্লাস করাবে, আশা করি তোরা বুঝতে পারবি। দেন গো ফর দ্য গুড বুকস লাইক মেনলি ম্যাগলয়ার্স, নাই তো হাচিনসন। ম্যাগলয়ার্স আর হাচিনসন ছাড়া ক্লিনিক্যাল ক্লাসে আসবি না, ডোন্ট কাম, কোনো দরকার নেই, ইউজলেস। বোঝা গেল কি বললাম? আমি কাউকে ডিসরেসপেক্ট করছি না, কোনো অথারকে, বাট যখন তুই ক্লিনিক্স শিখতে যাবি, ক্লিনিক্স শেখার মতো তোর আগ্রহ আছে, দেন ইউ গো ফর এ গুড বুকস। দের ইজ এ ফরেন অথরের বুক, এক্সিলেন্ট বুক। ম্যাগলয়ার্স ইজ নাম্বার 1 and also number 1 is Hutchinson's, anyone পড়লে বুঝতে পারবি, অন্তত আমাদের ক্লাসগুলোকে ধরতে পারবি, আদারওয়াইজ ধরতে পারবি নেভার এভার। সো চোখ বন্ধ করে দে। তাহলে কি করলাম? চোখ বন্ধ করলাম, রিকুইজিট গুলো ফুলফিল করছি, এক্সপ্লেন করলাম, দুদিকে সমান হলে আপনি বলবেন, ঠিক আছে, চোখ বন্ধ, বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস বলবেন। কি বলবে? ইয়েস বলবে।
জোরে। তাহলে আমি কি করছি? আমি ডার্মাটোম জুড়েই করছি। আমি এমন করছি না যে আমার C6 এর জায়গায় C6 করলাম, নিয়ে আবার এখানে আমি T8 করছি পিছন দিকে, ওরকম না। এই দিকটা পুরোটা C6 করলাম, এই দিকটা পুরোটা C6 করলাম। ঠিক লোয়ার লিম্বও তাই। আমি L2 করবো, এদিকে L2 করবো, এখানে L3 চলবে, 1L3 চলবে। ডার্মাটোম, ইট ইজ ইউর হোমা। ট্র্যাক্স, ইট ইজ ইউর হোমা। বাউন্স রিকট সিনড্রোম, ইট ইজ হোমা। সব সাদা পড়াবে বলে হবে না, কিছু পড়তে হবে, নিজেকে আগ্রহ দেখাতে হবে, হবে না। মেডিকেল সায়েন্সটা সমুদ্র, হ্যাঁ, নিয়ে দেখেও কিছুটা পড়তে হবে। তারপরে তো আপনার আছে, তাহলে গেল আমার কি টাচ, ফাইন টাচ বলা যেতে পারে, কিংবা ক্রুড টাচও বলা যেতে পারে। কেন বললাম এটা? কারণ এর যা অবস্থা, এটাকে ক্রুড টাচে এখন পরিণত হয়ে গেছে। তাই যদি স্পেসিফিক্যালি যদি পরীক্ষায় ফাইন টাচ বলে, এইসব ধরতে যাস না, কারণ এটা নেই। তাহলে কি ধরতে যাবো? আমি ধরবো বাংলার তুলো। তুলোতে আমার ফাইন টাচ হয়ে যাবে, সুন্দর। হ্যাঁ, আমি টাচ করবো, চোখ বন্ধ করবো। তাহলে বলবি স্যার মুখে কি করবো না? হ্যাঁ অবশ্যই করবো। কেন করবো? মুখে তো আমার ডিভিশন আছে, আবার আছে আমার ক্রেনিয়াল নার্ভে ডিভিশন আছে, আমি মুখেও করতে পারি। এই যে এই যে এই যে বুঝতে পারছিস, বাইসেপস এর রুট ভ্যালু কত? C4-5 পড়ানো হয়েছে তো। বাইসেপস রুট ভ্যালু বলতে কি কি বোঝায়? এতদিন অ্যানাটমি পড়ছিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ভ্যালু C4 C5, তো সেটাই তো ডার্মাটোম। আবার পিছন দিকে ট্রাইসেপস দেখছি, C5 C6 C6 C6, এইভাবে আমি যাব। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফাইন টাচ। ক্রুড টাচ হচ্ছে যেটা দেখালাম আগে, কিংবা পেন, পেনের এটা দিয়ে করতে পারিস ক্রুড টাচ, বোঝা যাচ্ছে? ক্রুড টাচ এটা দিয়ে করতে পারিস, এটা আস্তে আস্তে করে। So this is the touch. Now tactile sensation. Tactile sensation মানে হচ্ছে আমি একটা জায়গাতে টাচ করব, ও ওটাকে লোকেট করবে। আমি একটা জায়গাতে টাচ করব, ও লোকেট করবে। আমি তোর একটা জায়গাতে টাচ করব, তুই এই হাতটা দিয়ে লোকেট করবি। এইদিকে করলে ওই হাত দিয়ে, আর এইদিকে করলে এই হাত, রাইট? চোখ বন্ধ। এই যে চোখ বন্ধটা করতে হবে, আর বায়োল্যাটারালি করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি মনে কর কি নেব, এর যে কোনো কিছু টাচের জন্য তুই নিতে পারিস। আমি একটা ব্লান্ট একটা অবজেক্ট নিচ্ছি একটা, আমি এটা দিয়ে টাচ করব, দেখ খোল চোখ, এটা দিয়ে টাচ করব, বন্ধ করে দে, যেখানে টাচ করবো সেখানে হাত দেখাবো, সেখানে নিয়ে যাবি, এই হাতটা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। অপোজিট, এইটা আরেকভাবে যায় করা। কিভাবে যাবে করা? এই হাতটা আমি তুলে দিলাম, যেটা আমি করছিলাম, চোখ বন্ধ। এইটার মতো পজিশনে অন্য হাতটা তুলুন, সেন্সেশন আছে, নামিয়ে দাও। দিস ইজ কল্ড ট্যাকটাইল সেন্সেশন। নাও 2-point ডিসক্রিমিনেশন দেখতে গেলে ডিভাইডার লাগে, আছে কারো কাছে? কম্পাসের ডিভাইডার গুলো দুটো কাঁটা, কারো কাছে থাকলে খুব ভালো করে দিতাম বুঝিয়ে। আনফর্চুনেটলি বা ক্লিপ, মাথার ক্লিপ মেরে, মানে দুটো পিন আছে এরকম, দুটো পিন, দুটো মুখ থাকবে। আগে আমি 2 পয়েন্ট বলছি তো, তাহলে আমার 2 পয়েন্ট থাকবে। বাড়িতে গিয়ে ডিভাইডার দিয়ে, ঠিক আছে এটা দিয়ে কাজ চালাই। ধর এটা ডিভাইডার, এটা একটা ডিভাইডার। ডিভাইডারের যে পয়েন্ট আছে, সেই পয়েন্টটা তো আমি কমাতে পারবো। তাই পেশেন্টকে বলবো যে একটা যখন বুঝতে পারবেন একটা বলবেন, দুটো বলবে যখন দুটো। এটার একটা মুশকিল যে এটা আমরা ছোট, আমাকে বেঁকিয়ে এমনি করতে হবে, কত কম্প্রোমাইজ করবো বল। সো এনিওয়ে, তাহলে দুটো পয়েন্টকে যদি দুটো পয়েন্ট বুঝিস তবে দুটো আছে, আর যদি বলে একটা তাহলে একটা। নাও এনি টেস্ট ফর সেন্সরি সিস্টেম অলওয়েজ গো ফ্রম ডিস্টাল টু প্রক্সিমাল। এই কথাটা এখন বলে লাগলাম, ডিস্টাল টু প্রক্সিমাল। প্রক্সিমাল মানে কি? হার্টের দিকে। ডিস্টাল মানে হচ্ছে হার্ট থেকে দূরে। তাহলে আমি আগে আঙুলে শুরু করবো ডিস্টাল,
2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন আমি যে কোনো একটা মানে মিডল ফিঙ্গারটা আমরা সাধারণত প্রেফার করি, মিডল ফিঙ্গার নিলাম, চোখ বন্ধ নিয়ে আমি ওকে বলবো 2 পয়েন্ট, বুঝতে পারছিস? 2 পয়েন্ট বুঝতে পারছি। এখন আমি আবার আরো দেবো কমিয়ে, মনে করো আরো দেবো কমিয়ে, এ বুঝতে পারছিস? একটা না দুটো? একটা। তাহলে এইখানে তুই মনে রাখ 2 মিলিমিটার হচ্ছে 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন আছে, মানে এটা স্কেল দিয়ে মাপতে হয়। আছে সেটাও কি আছে? নেই, স্কেল দিয়ে মাপতে হয়, মেপে দেখতে হয় যেখানে 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন কততে আসছে। এটা কেন? রিসেপ্টর ওভারল্যাপ, ওখানে আমার রিসেপ্টর আছে। এবার আমি যদি হিউজলি বড় করে দিই, ও আর এইখানে বুঝতে পারবে না, ও পারবে অন্য জায়গায় পারবে। তাহলে যখন আমি ডিস্টাল টু প্রক্সিমালের দিকে যাব, যদি আমি পিঠে দেখি, নিজের বন্ধুদের মধ্যে গিয়ে করবি ডিভাইডারে, যে 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশনটা আমি ডিভাইডারটা এরকম হয়ে গেছে, ডিভাইডারটা এত বড় হয়ে গেছে, প্রায় 6.5 to 7 সেন্টিমিটার হচ্ছে 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন আসবে এখানে। আর এখানে কি বললাম? 2 মিলিমিটার, রাইট? দ্যাট ইজ এ ইম্পর্টেন্ট থিংস। তার মানে কি, আমার এখানে রিসেপ্টরের ওভারল্যাপিং হচ্ছে বলে 2 পয়েন্টটা 2 মিলিমিটারে হয়ে যাচ্ছে, এত ওভারল্যাপ আছে। এখানে তা নেই, তাহলে এখানে আমার প্রবলেম হয়। তাহলে এরকম প্রবলেম আমি কোথায় পেতে পারি? 0.2 ট্যাকটাইল ডিসক্রিমিনেশন, এই বাউন্ড সিগারেটে পেতে পারি, বাউন্ড সিগারেট সিনড্রোম পেতে পারি, কারণ ওরা তো ডরসাল কলম দিয়ে যায়। তাহলে ডরসাল কলম দিয়ে যাচ্ছে আমার কি কি? ফাইন টাচ, ভাইব্রেশন সেন্স, জয়েন্ট সেন্স, ট্যাকটাইল সেন্সেশন, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন বা ট্যাকটাইল 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশনই বল, ট্যাকটাইল সেন্সেশন বল আর 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন বল। কোনো কোনো বইতে ট্যাকটাইল আবার বলছে ডিসক্রিমিনেশন, একই জিনিস। ডিসক্রিমিনেশন মানে কি? 2 পয়েন্টকে আমি আলাদা করে বুঝতে পারছি। করার পদ্ধতি মেন হচ্ছে ডিভাইডার অ্যান্ড স্কেল। স্কেলটা কেন না, মাপবো কতটা কি হচ্ছে। আবার মনে করো আমি উপরে নিয়ে এলাম, চোখ বন্ধ, দুটো বুঝতে পারছিস? দুটো বুঝতে পারছিস? বায়োল্যাটারালি করছি আর ওকে কিছু, এখানে গেল 2 মিলিমিটার, তো এখানে গেল 4 মিলিমিটার। তাহলে আমার বাড়ছে, তার মানে ওভারল্যাপিং ও রিসেপ্টর কমছে। করে 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 যখন আমি ব্যাকে চলে যাব, তখন দেখা গেছে 6.5, ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারি করে, 6.5 আর 7 সেন্টিমিটার। এটা আমার ওর ওখানে 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন সেন্টিমিটারে আমার চলে আসবে মিলিমিটার থেকে। তাহলে আমার কি কি গেল? টাচে ফাইন টাচ, ক্রুড টাচ, ট্যাকটাইল ডিসক্রিমিনেশন, ট্যাকটাইল সেন্সেশন, ফিনিশ। নাও কাম টু দ্য পেন। পেনে কি আছে? সুপারফিশিয়াল পেন অ্যান্ড ডিপ পেন। সুপারফিশিয়াল পেন হচ্ছে একদম সুন্দর পিন দিয়ে দিয়েছে, ফুটিয়ে একদম দিবি না, তাহলে ইনজুরি হবে, জাস্ট টাচ করে বন্ধ কর। পেন হলে বলবি হচ্ছে ইয়েস, বল ইয়েস। তাহলে এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেন। ডিপ পেন কিভাবে হবে? যেটা আগে দেখাচ্ছিলাম, চিমটি কেটে হবে ডিপ পেন, ডিপ পেন। ঠিক আছে? সো দিস আর দ্য সুপারফিশিয়াল পেন অ্যান্ড ডিপ পেন। কি জুড়ে করছি আমি? ডার্মাটোম। আমি আপার লিম্বে করছি, লোয়ার লিম্বে সম্ভব নয়, কারণ লোয়ার লিম্ব মানে পুরোটা এক্সপোজ করতে হয়, তারপরে করতে হবে তোমার এই পুরো থাই পুরো খোলা, দেন আদারওয়াইজ নয়। আমি পেয়েছি ওর আপার লিম্বস, তাই আমি আপার লিম্বসে করবো। এক্সামিনে মোটামুটি আপার লিম্বসই চাইবে। যদি জিজ্ঞেস করে ডার্মাটোম গুলো জিজ্ঞেস করতে পারে যে কোথায় কোথায় থাকে বলো। তাহলে ডার্মাটোম ইট ইজ ইউর হোমওয়ার্ক, বাউন্ড সিকিউর ইজ হোমওয়ার্ক, ট্র্যাক্স ইজ ইউর হোমওয়ার্ক। হাই ফাংশনটা নিয়ে পড়তে পারিস, কারণ নেক্সট ক্লাসেই হবে। একটা পেশেন্টের টাচ দেখলাম, টাচের মধ্যে রাখলাম আমি ফাইন টাচ, ক্রুড টাচ, ট্যাকটাইল সেন্সেশন এন্ড ট্যাকটাইল ডিসক্রিমিনেশন, বারবার পর। এবার আমি পেনে ঢুকে গেছি, পেনের মধ্যে সুপারফিশিয়াল আর ডিপ করে দিলাম, সুপারফিশিয়াল এন্ড ডিপ। নাও টেম্পারেচার। টেম্পারেচারের জন্য লাগে যেটা মেন, সেটা হচ্ছে দুটো টেস্ট টিউব নেই এখানে। নইলে কি করবো? এটা যখন শীতকাল থাকবে, গরম ঠান্ডা থাকে একটু, দেন অনলি ইউ ক্যান, চোখ বন্ধ। এটা যদি বলে ঠান্ডা লাগছে, তাহলে ঠান্ডা লাগছে, এখন ঠান্ডাই লাগছে না, এখন কিছুই লাগছে না, কিছু বলবেও না, বললেও মিথ্যা বলবে। তাহলে দরকার কি না, দুটো টেস্ট টিউব, তার মধ্যে একটা ঠান্ডা জল, একটাতে গরম জল, সিম্পল থিং। ঠান্ডা জল, একটা গরম জল, চোখ বন্ধ থাকলো, ঠান্ডা জলটা লাগালাম, গরম জলটা এমন লাগাবো না যে ছেঁকা খেয়ে ফুসকা পড়বে, তাহলে মারবো। এখান থেকে ওখানে গেল, ওখান থেকে রোগ নির্ণয়ের আগে পেশেন্টকে ক্ষতি করলে হবে না, এটা সারা জীবন মনে রাখবে। ইফ ইউ কান ডায়াগনোস, লিভ। প্রতিটা বছর তোদের 150টা করে স্টুডেন্ট ভর্তি হচ্ছে, আর প্রতিটা বছরে বেকার বাড়ছে, করতে পারছে না। সরকারের কাছে যাচ্ছে আমাদের দাও, কারণ কি না, একটা ফিক্স স্যালারি পাবে। প্রাইভেটে কি প্রবলেম বলতো? মার খাবে, যদি ভালো না করতে পারিস মার খাবে, একদম সিম্পল মার খাবে, ফেলে মারবে, মারবে, রেজিস্ট্রেশন যাবে, সব যাবে।
এই মার খাচ্ছে কারা? যারা কমিউনিকেশন স্কিল ভালো নেই, নলেজ ভালো নেই। পেশেন্টে এসে 1 ঘন্টা ধরে হচ্ছে, খিচুড়ি হচ্ছে, বুঝতেই পারছে না কেন হচ্ছে, কিছুই করছে না। তবে বেসিক্স আইডিয়া নেই যে একটা পেশেন্টের একটা কনভার্সেশন। রিসেন্টলি একটা হয়েছে সোনাঘাত, আমারই মানে পেশেন্ট, সেটা দুর্ভাগ্যক্রমে ওইখানে গিয়ে সেখানে ডায়েট কোনো রকম কোনো আনফর্চুনেট বেরি। প্যারামেডিক্যাল থেকে পাস করা মানে সবাই খারাপ তা বলছি, কিন্তু প্যারামেডিক্যাল কলেজ থেকে যদি আমি পড়াশোনা না করি তাহলে একটি বোগাস, মানে কি বলবো, সব ট্র্যাক তুই বন্ধ করলি। 5টা বছর তোর গেল, শিখলি না কিছু, কি তৈরি করলি একটা সার্টিফিকেট নিয়ে? কিছু হবে না, সার্টিফিকেট নিয়ে কিচ্ছু এসে যায়। ইউল পাস, হয় ইয়ার লাগে পাস করবি, নইলে সাবলিকে পাস করবি, টেনশন নেওয়ার কিছু নেই। জানলি কি ট্রিট করতে পারবি তো কনফিডেন্টলি, পেশেন্টের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারবি তো? 10টা লোক দাঁড়িয়ে থাকবে ঘিরে, 10টা লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকবে, সেখানে তোকে হ্যাভ টু ডু সামথিং। সিরিয়াস পেশেন্ট আসতেই পারে, তোর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন থাকবে যে তুই ছাড়া একে বাঁচাতে পারবো। সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা তখনই আসবে যখন তোর এখানে কিছু আছে, আর তোর এখানে তখনই কিছু আসবে যখন তুই রেগুলার ক্লাস ফলো আপ করে করে নিজেকে ইউটিলাইজ করছিস এবং নিজেকে প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে ঠেলছিস, ডুইং সাম গুড বুকস, তাই তো? তাহলে এইগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই, যে পেশেন্ট যদি ডায়াগনোস করতে না পারিস তাহলে ক্ষতি করিস না, অ্যাটলিস্ট ছেড়ে দিবি, তাহলে বাঁচবি। বুঝতে পেরেছিস? ক্ষতি করবি না। আমি জানলাম না, না এটা দিয়ে দেখি, এটা এক্সপেরিমেন্ট নয়, কিন্তু এটা গিনিপিগ নয়, এরা মানুষ। সো আপ টু দিস কি হলো? টাচ, ট্যাকটাইল সেন্সেশন, ট্যাকটাইল ডিসক্রিমিনেশনস বা 2 point discriminations, then fine touch and crude touch. Okay, so fine touch হচ্ছে তুলো দিয়ে করবো, আর crude touchটা আমি পেনে দিয়ে করবো। এটাই মাথার মধ্যে রেখে দিচ্ছি। অলওয়েজ ডু bilateral, অলওয়েজ চোখ বন্ধ, অলওয়েজ সার্চ ফর ফায়ার ফাংশনস। এক্সামিনার যখন বলবে সেন্সরি সিস্টেমে তুমি ইয়ে করে দেখাও, 2 point discrimination করে দেখাও, এরকম জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায়, তখন তোকে কিন্তু ফাট করে ওইটা নিয়ে এখানে গিয়ে ওই করতে যাবি না। ফার্স্ট অফ অল নেম ইন্ট্রোডিউস, নেম, তার মানে তুই তোর হায়ার ফাংশন টেস্ট করছিস, মুখ দিয়ে একবার বলবি যে পেশেন্টের হায়ার ফাংশন ঠিক আছে, নাও আই এক্সপ্লেন হিম, তাই ওকে একবার এক্সপ্লেন করবি, এক্সপ্লেন করার পর চোখ বন্ধ করতে বলবি, দেন গো ফর দ্য টেস্ট। এটা তোকে সবচেয়ে ভুল। টেস্ট করতে বললাম, হুট করে নিয়ে দাঁড়িয়ে কে পাস করাবে? আমি দাহা ফেল করাবো, কোনো চান্স দেবো না, নো চান্স। ক্লিনিকে কোনো চান্স নেই। হয় তোদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে আমাকে যেন ক্লিনিক্সের পরীক্ষা না দেয়, সেটা যেমন সাবলিতে এবার ট্যাক্টফুলি ডিপার্টমেন্ট সেটাই করেছে, ঠিক আছে, সেটা করাতে পারে, আই উইল অ্যাকসেপ্ট ইট। আদারওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু পারফেক্ট, একদম টোটাল 100% পারফেক্ট চাই। ক্লিনিক্সে এরকম হয় না, তুমি টুকলি করে লেখো, দেখে লেখো, বানিয়ে লেখো, ইটস ওকে, সেখানে এই করে, কিন্তু ক্লিনিক্সে কোনো রকম কোনো ছাড় নেই। ক্লিনিক্সে ছাড়া যাবে না, কারণ এই হ্যাবিটটা তোদের নিলে ফাইনাল এমবিতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে। ফাইনাল এমবিতে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখা হয়। আর এখন যদি সেই হ্যাবিটগুলো রাখিস, এই সব জিনিস ফাইনাল এমবিতে পাবি। ওখানে কেস ওরিয়েন্টেড পাবি, একটা পেশেন্ট দেখবি, পেশেন্টকে তুই তোকে করতে হবে টেস্ট, আর এখানে তুই একটা বন্ধুকে নিয়ে করছিস টেস্ট, এর থেকে আর কিছু নেই। তাহলে পেন গেল, টেম্পারেচার গেল, পেনের মধ্যে সুপারফিশিয়াল ডিমোটিভেট ফিল হচ্ছে, খুব ভালো। ডিমোটিভেট ফিল হওয়া তোদের মধ্যে দরকার আছে, কারণ তোদের পারফরমেন্স ইজ ভেরি পুয়ার, ভেরি পুয়ার। তুই দেখ না, তুই আজকে কতগুলো চ্যাপ্টার পড়েছিস, তোকে আমি যদি বেসিক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, তুই হ্যাঁ করে থাকবি। সবাই কিন্তু নয়, কিছু ছেলে কিন্তু বলবে, অন্তত মুখ খুলবে, কিন্তু কিছু ছেলে আছে বলতে পারবে না, কিছুই জানে না, এমন একটা ভাব, কেউ কিছু পড়ায়নি, এমন একটা ভাব। ডিমোটিভেট হয়ে যায় থেকে মোটিভেট হওয়া ভালো জিনিস। এখানে তোকে আমি সিনিয়র দাদা নই তো তোকে মোটিভেট করে দেবো, হ্যাঁ কিছু ব্যাপার না, সব করে পাস করি, দাদা বলছে না, বলছে দেখবি, আমি জানি সব হোস্টেলে সব খবর রাখি আমি, সব এখানে দাদারা দিদিরা বলছে না, সব দেখবি, এখন সব উপভোগ করবে, পরীক্ষার সময় বই দেখে লিখতে দেবে লবডঙ্কা, দেখবি এবারে কি হয়। তোকে আগে থেকে ওয়ার্নিং দিলাম, ক্যামেরার সামনে বললাম, লবডঙ্কা লিখতে পারবি না, ফেল। সাবলিত খাবি, মন খারাপ করবে, 2 মাস 3 মাস পরীক্ষা দিবি, তখন নাও পারিস, ইয়ার লস।
পুরো বন্ধুদের হারাবো। কোনো কঠিন ব্যাপার না, ইটস ভেরি ইজি টু রেগুলার। তোর যে পড়াচ্ছে সেই পড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়া। তাদের রাত্রি জাগতে হলে আমাকে জাগতে হবে, 4 ঘন্টা যদি ঘুমাতে হয় ঘুমাতে হবে, অন্যান্য নেশা আদার্স সব ত্যাগ করতে হবে। মোবাইল ফোন ম্যাক্সিমাম টাইম সুইচ অফ রাখতে হবে, বাবা মার সঙ্গে কথা বলে সুইচ অফ। লাইফটাকে আগে গড়ো বাবা, তারপরে সব এভরিথিং উইল বি ডান। সব যেখানে যেতে চাস, বেড়াতে যাস বেড়াতে যাবি, সব কোনো অসুবিধা। মেক ইট ইউর স্ট্রং, বিল্ড প্ল্যাটফর্মটাকে আগে বিল্ড করে শক্ত করে দিন, নাহলে হবে না। তাহলে কি কি গেল? টাচ, ফাইন টাচ, ক্রুড টাচ, ট্যাকটাইল সেন্সেশন, ট্যাকটাইল ডিসক্রিমিনেশন, পেন, সুপারফিশিয়াল, ডিপ, মাথায় ঢুকছে, টেম্পারেচার, হট অ্যান্ড কোল্ড। নাও এবার কি হবে? ভাইব্রেশন সেন্স। ভাইব্রেশন সেন্স কোন ট্র্যাকটা ক্যারি করছিল? দেখি তোদের কি রকম ব্রেন। ভাইব্রেশন সেন্সটা কোন ট্র্যাকটা ক্যারি করছিল তিনটের মধ্যে? হ্যাঁ বল, ভুল বল না। ডর্সাল কলম। ডর্সাল কলম ভাইব্রেশন সেন্স করছিল। ওই জন্য ওই লোকটার লেফট সাইডে লিসেনের লেফট সাইডেই ভাইব্রেশন সেন্স চলে গেছিল, সেম সাইডে। তাহলে ভাইব্রেশন সেন্স বুঝতে পারছিস? এখানে পড়ছিস, এখানেই বলতে পারছিস না, তাই তো? কি কি ট্র্যাকস আছে নামগুলো বল, তুই বল, না দেখে বল। আচ্ছা দেখে দেখেই বল, পুরো নাম বল। স্পাইনো, স্পাইনা না, স্পাইনো। বুঝতে পারছিস তো? এই জন্য আইকিউ লাগে, শুনতে খুব খুব লাগে খারাপ, এই জন্য আইকিউ লাগে। সেই জন্য আমাদের সঙ্গে জয়েন্ট এন্ট্রান্স ছিল, ওইটা দেখে একদম স্ট্যান্ড মেরেছে, হ্যাঁ 2, 3, 3 র্যাঙ্ক করার মতো যোগ্যতা আছে, একে দাও। বুঝতে পারছিস তো? 2 বার পাইনি, 3 বার পেয়েছি। এত তো ছিট ছিল না তখন, 2 বারই করেছি র্যাঙ্ক, 624 এবং 595। ডেন্টালও হয়নি, এরকম ছিল আমাদের সময় সিস্টেম তখন। 2098-99 বলছি। তার জন্য একটু আইকিউ লাগে। দেখ আমি বলছি তো না, বল এসটিডি ফুল ফর্ম বল। হ্যাঁ, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক। কারো মাথায় ঢুকেছে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক, সেটা ল্যাটারাল আর এটা ভেন্ট্রাল। ল্যাটারাল দিয়ে যাচ্ছে পেন টেম্পারেচার, ভেন্ট্রাল দিয়ে যাচ্ছে ক্রুড টাচ অ্যান্ড প্রেশার। লিখে রাখ, ভেন্ট্রাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক দিয়ে যাচ্ছে প্রেশার অ্যান্ড ক্রুড টাচ। তাহলে টাচের মধ্যে সেই ফাইন টাচটা যাচ্ছিল কি দিয়ে? ফাইন টাচটা কি দিয়ে যাচ্ছিল? ট্র্যাক। কোন ট্র্যাক দিয়ে যাচ্ছিল ফাইন টাচটা? ডর্সাল কলম দিয়ে যাচ্ছিল। ক্রুড টাচটা যাচ্ছে আবার ভেন্ট্রাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক দিয়ে, আর ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক দিয়ে যাচ্ছে পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার। ডর্সাল কলম দিয়ে যাচ্ছে বাকি সব, ট্যাকটাইল ডিসক্রিমিনেশন, জয়েন্ট সেন্স, ভাইব্রেশন সেন্স, হ্যাঁ এগুলো সব যাচ্ছে ওখানে। সো নাও ভাইব্রেশন সেন্স। তবে ভাইব্রেট করে একটা বস্তু হচ্ছে এইটি, ভাইব্রেট করে। তাহলে আমি যদি এখানে ভাইব্রেট করে ওর আমি আবার সেই প্রক্সিমাল টু ডিস্টাল না ডিস্টাল টু প্রক্সিমাল, কোনটা করবো? ইয়েস, ডিস্টাল টু প্রক্সিমাল দিকে যাব। আমি তখনই যাব যদি আমার ডিস্টালিতে ও বলে যে না আমি কি শুনতে পাচ্ছি। 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন আমার যে পুরোটা করতে হবে তা নয়। 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন ও বুঝতে পারছে না এখানে, দেন কাম টু দিস পয়েন্ট। এখানেও বুঝতে পারছেন দিস পয়েন্ট। ভাইব্রেশন সেন্সেও তাই। whenever we are doing any vibration sense, then we start from the distal part. Distal part মানে কি? আমার ধর এখানে মিডল ফিঙ্গারটাই নিলাম, আমি সিএনএস এর মিডল ফিঙ্গারটা বেশি স্ট্রেস দেবো, মিডল ফিঙ্গারে আমার যত রকম কাজকর্ম হবে। ভাইব্রেশন হলো, আমি দেখতে পাচ্ছি ভাইব্রেশন হচ্ছে, চোখ বন্ধ, শুনতে পাচ্ছি ভাইব্রেশন হচ্ছে, বন্ধ হলেও বলবি বন্ধ হয়ে গেছে, আমি চেক করব যে ঠিক বললো না, কম্পেয়ার করবো, আবার করে দেখাচ্ছি, চোখ বন্ধ, ভাইব্রেশন হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে, এখনো হচ্ছে এখনো হচ্ছে, বন্ধ, চেক করে নেবো আবার। বোঝা যাচ্ছে টেস্টটা? এটা এক্সামিনার দেখবে, তখন জিজ্ঞেস করবো এইটা কেন করলে ভাই? দেখা যাবে তোদের মধ্যে 80% বলতে পারছে না। আমি যেহেতু করেছি সেটুকু করেছি, কেন করেছে? সেই আইকিউ নেই, বোম ভার জিনিস। আমি তো দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘদিন মানে পড়িয়ে, আমি তো একে কি করছি, আমি নিজে চোখ বন্ধ ভাইব্রেট করছে 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 বলছে, ও যখন বন্ধ করছে
তখন তো আমি জানি না ও আদৌ শুনলো ঠিকঠাক কি বুঝলো, এবার দেখ বলে বন্ধ হয়ে গেছে। আমি এবার চেক করবো ওটা আদৌ ঠিকঠাক বন্ধ হয়েছে বলেছিলাম। এবং অলওয়েজ ফর দ্য বাইলাট, চোখ বন্ধ হচ্ছে 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 হচ্ছে, এখন হচ্ছে বন্ধ, দেন আগামী। যদি এখানে ইফ দ্য সাবজেক্ট অর পেশেন্ট রিফিউজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য জয়েন্ট vibration sense in these positions, then come to the next joint. Which joint? Elbow joint, shoulder joint, আস্তে দেখতে হবে, এটাই নিয়ম। তাহলে আমি শুরু করবো না আমি এখান থেকে শুরু করলাম তা না, বাট এটা কিরকম ভাইব্রেশন সেন্স হয় সেটা বোঝাবার জন্য তুই একবার পেশেন্টকে স্টার নামে বসাতে পারিস, বুঝতে পারছিস? ঠিক এরকম আমি তাকে বলবো যে দেখো এরকম ভাইব্রেশনটা তোমার হাতে করবো, তুমি এটা যতক্ষণ শুনবে বলবে, যতক্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে আমাকে বলে দিবে, সিম্পল থিং। তাহলে এই যে ভাইব্রেশন সেন্স কোন ট্র্যাক দিয়ে যাচ্ছে? ডরসাল কলাম। তাহলে তিনটে ট্র্যাক মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে বাড়িতে গিয়ে পড়। ডরসাল কলামের নাম হচ্ছে বেসিক্যালি DCML বলা হয়, কারণ ডরসাল কলাম মিডিয়াল লেমনিসকাস বই আছে, চিন্তা নেই, আমি বলছি তার ডরসাল কলামের পুরো নামটা হচ্ছে ডরসাল কলাম মিডিয়াল লেমনিসকাস, DCML। এটা পুরোটা বই না পড়লে বুঝতে পারবি না, অনেক দূর আছে। ফার্স্ট অর্ডার নিউরন পড়বি, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন পড়বি, থার্ড অর্ডার নিউরন পড়বি, এখানে গিয়ে পড়বি। তাহলে নিউরন তো তোদের হয়নি এখনো, CNS একটু প্রবলেম হবে, খুব স্বাভাবিক। তাও যতটা পারলাম, তোদের IQ লেভেল আমি জানি না, যতটা পারলাম খুব সহজভাবে আমি বলছি। তাতে যদি 60% বুঝতে পারিস পাস করে যাবি। এই ক্লাসে সেন্সর সিস্টেম যদি 60% বুঝতে পারিস পাস করে যাবে, 100% শিওর। কারেক্ট? দেন তাহলে ভাইব্রেশন সেন্স হয়ে গেল। এবার কি করবো না, জয়েন্ট সেন্সটা কোন ট্র্যাক দিয়ে যাচ্ছে? নোস্টাল করো, মনে রাখ ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক দিয়ে দুটোই যায়, পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার। ভেন্ট্রাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক দিয়ে দুটোই যায়, ক্রুড টাচ অ্যান্ড প্রেসার। বাস, তাহলে চারটে আমার এখানে হয়ে গেল, বাকি সব ডরসাল কলাম দিয়ে যাবে। তাহলে এই দুটো আমার অপোজিট সাইডের প্রবলেম হবে, ক্রুড টাচ বা প্রেসার আমার অপোজিট সাইডের প্রবলেম হবে, মানে কন্ট্রালাটারাল সাইডের সিমটম হবে বা সাইন হবে, বাট ইপসিল্যাটারালে ডরসাল কলাম হবে, ডরসাল মানে সোজা উঠে চলে যাবে। হয়ে গেছে? আচ্ছা, এবার হচ্ছে জয়েন্ট সেন্সের জন্য আগে ওকে বোঝাবো কি জিনিস, আবার সেম থিং, ডিস্টাল টু প্রক্সিমাল। ডিস্টালে আমি আবার এই মিডল ফিঙ্গারটা নেব। তাহলে এই একটা জয়েন্ট আছে, আঙুল আছে আপনার, আমি উপরে তুললে বলবেন উপরে, নিচে তুললে বলবেন নিচে, উপরে নিচে। এক্সপ্লেইন ইউর সাবজেক্ট। নিচে পায়েতে টোতেও তাই, গ্রেড টোতে করতে হয় পায়ে, মনে করো এটা পায়ের গ্রেড টো, তখন ওকে আবার উপরে নিচে এটা বলছি। আমি এখানে ধরলাম, ধরার কায়দা আছে, এখানে মিডল ফিঙ্গারে দুটো আঙুল দিয়ে ধরবো, থাম আর আমার মিডল ফিঙ্গার দিয়ে ধরেছি, দেখ ধরেছি। এবার আমি ওকে শেখাবো উপরে, এটা উপরে এটা নিচে, আমি উপরে দেবো তখন নিচে, উপরে গেলে উপরে, নিচে গেলে নিচে। চোখ বন্ধ, নাও বলে বল, নিচে, উপরে, উপরে, উপরে। এইভাবে টেস্ট করছি। নেন বায়োল্যাটারাল, সেন্সর সিস্টেমে বায়োল্যাটারাল ছাড়া হবে না। একটা টেস্ট করতে স্যার বলে দিলেন, আর একবার করে বসে স্যার হয়ে গেছে। বুঝতে পারছিস কোন জায়গাগুলো ভুল হবে, এই জায়গাগুলোতে ধরবো আমি। আর যে বায়োল্যাটারাল কি করলি কি পেলি, ফার্স্ট ইয়ারে ডাজন্ট ম্যাটার, প্রসেস কি করছিস তুই। তোদের সাবলিতে আমার কাছে ক্লিনিক্যাল একটা ছেলে দিয়েছিল পরীক্ষা, লাস্ট ছিল, ও 15তে 14 পেয়েছে, আমি জানি না ওর নাম, 14 পেয়েছে আমার কাছে, 14 দিয়েছি আমি ওকে 15তে, আরেকজন 2 পেয়েছে। সো তাহলে নাম্বার দেয় না, ওঠে না এরকম নয়, তুমি যদি গর্ধব হও আর কি, আর যদি IQ লেভেল পায়ের তলায় থাকে, তাহলে ক্লিনিক্স করা মুশকিল, তাহলে কোথায় গেল, ভালো করে ধরবি, উপরে গেলে উপরে, নিচে গেলে নিচে, জোরে বল, নিচে, উপরে, নিচে, নিচে,
উপরে সিম্পল। এটা বলতে পারছে না মনে কর, রিজ জয়েন্ট, উপরে নিচে, উপরে নিচে, বলতে পারছে না এই এটা করবো। সাধারণত আমার জয়েন্ট সেন্স ওখানেই হয়ে যাবে। জয়েন্ট সেন্স ইজ গোয়িং থ্রু দ্য dorsal column, dorsal column, medial lemniscus, এটা হচ্ছে ট্র্যাকের নাম। 3 tracks are there for our sensory system. এরপরে তোরা পিরামিডাল পড়বি, নন পিরামিডাল পড়বি, অনেক কিছু জিনিস আছে, বাট এখন সেন্সরি সিস্টেমের জন্য এই 3টে ট্র্যাককে মাথার মধ্যে রাখ। তাহলে আমার জয়েন্ট সেন্স হয়ে গেল, ভাইব্রেশন সেন্স হয়ে গেল। এবার হচ্ছে কি স্টিরিওগনোসিস। কি জিনিস না, কোনো ফ্যামিলিয়ার জিনিস দেবো ওকে, চোখ বন্ধ করে চিনতে পারবে। চোখ বন্ধ করো, তোকে কোনো একটা জিনিস দেবো যদি চিনিস, সেটা চিনে বলবি এটা কি, চোখ বন্ধ। বুঝতে পারছিস এটা হ্যাঁ কয়েন না, কত টাকা বলতে পারবে। কিন্তু এইটা জানার ইয়ে আছে যে কয়েনটার সাইজ। স্টিরিওগনোসিস নট অনলি দ্য আইডেন্টিফিকেশনস, অলওয়েজ দ্য সাইজ অলসো। আমি মনে করি একটা 5 টাকার কয়েন দিলাম, একটা এখন তো 20 টাকার কয়েনও বেরিয়ে গেছে, বা 10 টাকা দিলাম, তাহলে ওইটাকে আমরা বলতে পারি, আমরা ওকে জিজ্ঞেস করতে পারি, তাহলে স্টিরিওগনোসিস। এটাকে বলে স্টিরিওগনোসিস। যদি স্টিরিওগনোসিস বলতে না পারে, তাহলে ব্রেনের একটা জায়গায় লোবের প্রবলেম হয়েছে, সেটা হচ্ছে প্যারাইটাল লোব। স্টিরিওগনোসিস যদি বলতে না পারে, ফেলিয়ার হয়, দ্যাট মিনস দ্য পেশেন্টস হ্যাভিং প্যারাইটাল লোব প্রবলেম। ওকে, তারপরে কি গ্রাফেস্থেসিয়া। গ্রাফেস্থেসিয়া মানে কি, মানে আমি ওর হাতে, ও জানে এরকম, ও ধরে নিলাম যে ও শিক্ষিত একজন মানুষ, তাকে একটা আলফাবেট বা একটা ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ড না, ওয়ার্ডের লেটার বা একটা ডিজিট বললে ও বলে দেবে, রাইট? তাহলে আমি একটা কি নেবো, পেন দে, পেন ঢাকনাটা দে, হ্যাঁ, এটা দিয়ে করি আপাতত। তাহলে আমি এখানে জিনিস একটা লিখবো, তুই বলবি আমি কি লিখলাম, চোখ বন্ধ। ওকে, এস। ওকে, এইদিকে দেখি বি, তাহলে এটাকে বলা হয় গ্রাফেস্থেসিয়া। স্টিরিওগনোসিস, গ্রাফেস্থেসিয়া, অলমোস্ট ফিনিশ। বুঝতে পারছিস কি জিনিসটা? এবারে কয়েকটা জিনিস বলে দিই, সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্টে, যদিও তোদের জিজ্ঞেস করবে না হার্ডলি, বাট তা হলেও যখন পড়ছিস, এই যে পেন বলছিলাম, পেনটা যদি বেশি হয় তাহলে হাইপার অ্যালজেসিয়া, পেন নেই অ্যানালজেসিয়া, টার্মগুলো বইতে আছে সব পড়বি। হাইপার অ্যালজেসিয়া কি কিসে হবে, মনে কর আমি হালকা করে ওকে এই করছি, হাত দিচ্ছি, বলে আমাকে করছি, পেশেন্ট হবে এরকম। সেটা হচ্ছে সিফিলিসে টেভিস ডরসালিস বলে একটা পার্ট আছে। সিফিলিস একটা রোগ আছে, টেভিস ডরসালিস বলে একটা, তার একটা কম্পোনেন্ট আছে, সিফিলিসের জন্য হয়, সেই পেশেন্টের এটা হবে। একটু হাত দেওয়া ব্যথা, আমি পেয়েছি এরকম হাইপার অ্যালজেসিয়া। বা হতে পারে হাইপো অ্যালজেসিয়া, সেন্সিংটা কমে গেছে, ও বলছে যে হ্যাঁ এই হাতটা এখান থেকে বেশি, এই জন্য সবসময় কি বলছিলাম, কম্পেয়ার করছি, দুদিকে কি সমান। যখনই তুই এখানে তুলে দিয়ে দেখাতে যাবি, চোখ বন্ধ, বুঝতে পারছিস, দুদিকে সমান। এই দুটো কথা দেখতে, বুঝতে পারছিস, whether you are understanding both are same or not, this is very important. Asking questions কি হবে পেশেন্টকে, ক্লিয়ার? তার আগে ইন শর্ট বলে দিচ্ছি, ট্র্যাকস হচ্ছে ডরসাল কলাম, ল্যাটারাস স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক and ventral spinothalamic tract. Ventral spinothalamic tract দিয়ে ক্রুড ট্রাচ এন্ড প্রেসার যাচ্ছে। ক্রুড ট্রাচটা কি দিয়ে আমরা টেস্ট করেছি? ক্রুড ট্রাচটা কি দিয়ে করেছি? না, ক্রুড ট্রাচটা কি দিয়ে করেছি? হ্যাঁ, পেনের ভিডিও দিয়ে। হ্যাঁ, প্রেসার করে দেখেছি, প্রেসার করে দেখায়নি। চলো দেখেছিস তো, পয়েন্ট হলে এইটা দিয়ে নাকি প্রেসার দেখা হয়, এ এক ব্রহ্মাস্ত্র জিনিস। এটাকে অ্যালগোমিটার বলে, রাইট? আমি নামগুলো ভুলে যাই, সিরিয়াসলি বলছি, এগুলো আমাদের খুব একটা অভ্যাস নেই তো। অ্যালগোমিটার বলে এটাকে। প্রেসার মানে কি, এই যে এই দেখছিস মুভমেন্ট হচ্ছে, এটা চোখ বন্ধ, বয়া হচ্ছে প্রেসার, এটা হচ্ছে প্রেসার। এইগুলো দিয়ে অনেক পুরোনো এক্সামিনাররা চারটে শুরু করবে, শেষ করবে অ্যালগোমিটার দিয়ে, আননেসেসারি, যদিও দিস ইজ আননেসেসারি। আমি দেখেছি অনেক এক্সামিনার এইটা নিয়ে আধ ঘন্টা ধরে চেটে যাচ্ছে, আরে আরো এগো, ওকে দেখ, অন্য জাজ কর। আমরা সেটা করি না, আমরা সবসময় পুরো জিনিসটা
ছেড়ে দিয়ে এরকম করে। এরকম হয়েছে, এবারে বলেছি যে কি বলতে পারবি বল, বা কি টেস্ট করতে পারবি নিজে থেকে কর, তাতেই পাস, তাও পারেনি। তুই একটা টেস্ট কর, সাপ্লি পরীক্ষা ফেল করে গেলে এলাস হয়ে যাবে, তাদের একটা বিস্তার রাখবে। বলছি তুই একটা টেস্ট করে দেখা যে তুই ইয়ে করতে পারবি। শেষে ডিপার্টমেন্ট বললো এগিয়ে দিয়ে হবে না, এগিয়ে সরিয়ে নাও। আমরা গিয়ে একদম 15-তে 10-12 দিয়ে পাস, কিছু জানে না, নাম বলছি না, কিচ্ছু জানে না এখনো পর্যন্ত, নাথিং। তাহলে এই যদি ডাক্তার হয় কি মুশকিল হবে। নাও তাহলে কি কি গেল আমার ট্র্যাক্স এর মধ্যে? 3টে গেল। ক্রুড টাচ পেশাজ হচ্ছে ভেন্টাস প্যারাথর্মিক ট্র্যাক, একদম মুখস্থ করে নেই। ল্যাটারাস প্যারাথর্মিক ট্র্যাক দিয়ে হচ্ছে পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার। এটা একটু শর্ট ফর্ম বলে দিচ্ছি, এলপিটি। এলপিটি মানে হচ্ছে পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার, পিটি। আর এল হচ্ছে ফর ল্যাটারাস প্যারাথর্মিক ট্র্যাক। অ্যান্ড ওটা হচ্ছে তোর ভেন্ট্রাস প্যারাথর্মিক ট্র্যাক, ক্রুড টাচ অ্যান্ড এ ভিসিপি, ক্রুড টাচ অ্যান্ড প্রেসার, ভিসিপি। ভিসিপি আর এলপিটি এর নাম ভুল হয়, আদার্স আর কন্ট্রোল বাই দ্য ডর্সাল কলাম। হয়ে গেল সিম্পল। তাহলে আমি টাচে গেছি কি ফাইন টাচ, ক্রুড টাচ, ট্যাকটাইল সেন্সেশন অ্যান্ড ট্যাকটাইল ডিসক্রিমিনেশন। ট্যাকটাইল সেন্সেশন মানে হচ্ছে কি না, আমার এটা জিজ্ঞেস করে, এই জন্য বললাম যে আমি একটা পয়েন্টে টাচ করবো, ও চোখ বন্ধ করে এখানে বলবে, এখানে টাচ করলাম, ও বলবে এখানে টাচ করলে, এরকম। উইথ দ্য ডার্মাটোম ডিস্ট্রিবিউশন। ডার্মাটোম ডিস্ট্রিবিউশন ছাড়া কিন্তু হবে না এগুলো। আমি নিজের খেয়াল করছি এখানে করছি, একবার এখানে করছি, এরকম নয়। আমি এদিকে যেমন করছি, তাহলে আমাকে আবার এইদিকেই করতে হবে, কারণ এখানকার ডার্মাটোম ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে আমার C2-তে। তো এই যেমন আমি C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, T1 কোথায় কোথায় আছে আমাকে জানতে হবে। আজকে গিয়ে ডার্মাটোম গিয়ে খুলবো, ডার্মাটোম সব জায়গাতে লাগবে, পেশেন্ট দেখতে লাগবে, সবকিছু লাগবে। ডার্মাটোম কোথায় লাগে সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে হারপিস জস্টার বলে একটা স্কিনের রোগ আছে। হারপিস জস্টার যখন দেখবি, এখানে কিছুদিন আগে একটা বাচ্চা নিয়ে এসেছিল, সেখানে কি হয়, ডার্মাটোমাল ডিস্ট্রিবিউশন হবে, মানে একটা সাইডে শুধুমাত্র স্কিনের প্রবলেম হয়েছে, একটা সাইডে হয়নি। এটা দেখেই বোঝা যাবে যেটা হারপিস জস্টার। কিভাবে হয়, কোনো কারণে কোনো বাচ্চা কোনো হয়তো চিকেন পক্স হয়েছিল, সেই জার্মস একই হারপিস, সেই চিকেন পক্সের ভাইরাসের জন্য স্টিমুলেশনের জন্য হারপিস হয়েছিল আগে, চিকেন পক্সের জন্য স্টিমুলেশন হয়ে তার এখানে স্কিন এখানে অত্যন্ত পেনফুল। বাচ্চা কন্টিনিউয়াস ট্রাই করে, যারা বাচ্চা নিয়ে আসে, বড়রা আউ করবে, কিন্তু মিডিয়াল লাইনে কিছু হবে না, মিড লাইন ক্রস করবে না, তাহলে অ্যাটলিস্ট হারপিস জস্টার নয়। হারপিস জস্টার লিস্টেন একদম আলাদা, ব্লিস্টারের মধ্যে ফরমেশন, শুধু এক সাইডে হলো, এক সাইডেই হলো, মনে করি এই সাইডেও পাচ্ছি, সাইডে পাচ্ছি, তাহলে অ্যাটলিস্ট হারপিস জস্টার নয়। সো দ্যাট ইজ দ্য ডার্মাটোমাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্যাট স্কিন লিসেন। সো ডার্মাটোম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তা যদি ঘাড়ে হয়, মিড লাইন ক্রস করবে না হারপিস জস্টার, তা সেটা আদার লিসেন, হারপিস জস্টার নয়। সো ইন দিস ওয়ে প্রত্যেকটা স্টেপ কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে লাগবে। এরকম নয় যে আমি তো পেটে ব্যথা হলো অ্যান্টাসিড দিয়ে দেবো, এইভাবে ডাক্তারি চলছে। পেটে ব্যথা হলো অ্যান্টাসিড দিয়ে দেবো, পেটে ব্যথা হলো এলো। আরে পেটে ব্যথা কত রকমের হয়। পেটে ব্যথা একটা মানে মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন মে প্রেজেন্ট অ্যাজ এ অ্যাবডোমিনাল পেন। নিউমোনিয়া, আমার কাছে হরদম আসে নিউমোনিয়া, লোয়ার লোব নিউমোনিয়া উইথ অ্যাবডোমিনাল পেন। বুঝতে পারছিস যে এইগুলো জানার মধ্যে তোকে দিয়ে তোর কোর্সটা হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু আমরা বা আমাদের স্যাররা বা জানাচ্ছি। এখনো পর্যন্ত মেডিকেল কলেজের মধ্যে এই ফ্যাকাল্টি কিন্তু খুব ভালো, যদি সেটাকে তোরা গ্যাপ করতে পারিস, নইলে যাই না কি করে। তাহলে কি কি গেল, টাচ গেল, পেন টেম্পারেচার গেল, ভাইব্রেশন সেন্স দেখিয়েছি, ভাইব্রেশন সেন্স ডিস্টাল টু প্রক্সিমাল। ওটা না করতে পারলে এটা আগে এক্সপ্লেন অ্যান্ড দেন আঁখ বন্ধ, চোখ বন্ধ, আই ক্লোজ, দেন go for the test. Then the joint sense. Joint sense এ আমার দুটো হাতের খেলা, মিডল ফিঙ্গার নেব, নিয়ে আমি ওকে আগে এক্সপ্লেন করব, উপরে নিচে চোখ বন্ধ করতে বলবো, ও যেটা করবো সেটা যেন বলে। বায়োল্যাটারালি মাস্ট। স্টিরিওগনোসিস, কোনো ফ্যামিলিয়ার থিংস ওকে দেবো, চিনতে পারবে। আমার হচ্ছে গ্রাফাস্থেসিয়া, গ্রাফ মানে লেখা, গ্রাফ মানে এটা মনে রাখার কোনো ব্যাপার নেই, এটা হচ্ছে গ্রাফাস্থেসিয়া মানে হচ্ছে আমি কোনো একটা লেটার বা ডিজিট কিছু লিখবো, ও যেটা জানে সেরকম ধরনের ও আমাকে বলবে, ঠিক আছে। ফর ইউর হোমওয়ার্ক, ব্যারেস্থেসিয়া, হোমওয়ার্ক সব তো দেখে বললে হবে না, তোরা খুলবেই না। লেখ ব্যারেস্থেসিয়া, BARASTHESIA, ব্যারেস্থেসিয়া, SIA, ব্যারেস্থেসিয়া। বা যেমন বলছি স্টিরিওগনোসিস, সেরকম হচ্ছে ব্যারাগনোসিস, ওরাও বলতে পারিস, ব্যারাগনোসিসও বলে, ব্যারাগনোসিস, BARAGONOSIS, ব্যারাগনোসিস।
এটা হোমওয়ার্ক। ডায়াগনোসিস হয়ে গেল, তাহলে স্টিরিওগনোসিস, গ্রাফাস্থেসিয়া, ডায়াগনোসিস, ক্রুড টাচ, ফাইন টাচ, প্রেসার, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন, জয়েন্ট সেন্স, ভাইব্রেশনস, এইটাই হচ্ছে সেন্সরি সিস্টেম। ট্র্যাক্স, রিসেপ্টর, ট্র্যাক্স, সেন্টার। মোটর সিস্টেম এটি হিউজ জিনিস। মোটর সিস্টেম শেষ কীভাবে একদিনে হবে জানি না, একটা ক্লাসে হবে না প্রবাবলি, আমি বলে দিচ্ছি 2টো ক্লাস লাগবে মিনিমাম মোটর সিস্টেমটা পড়তে, তবে আমাদের কথা বুঝতে পারবে। তো বুধবার, মানে বুধবার তো আমি নেবই, বুধ আর সোমবার বুধ আমি আসি, মঙ্গলবার আমি নেই। সোমবার দিনে যে ব্যাচ আছে তাদেরকে একটা ব্যাচকে আমি পাবো, আর বুধবার দিনে আমি একটা ব্যাচকে পাবো। সো আগে পড়ে এলে খুব ইজি লাগবে। পড়বি থেকে ম্যাগলয়েডস কিংবা হাচিনসন্স ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনস বুক কিনে ফেল, কোনো এসব ওই ইয়ে নয়, অ্যাপ ফ্যাপ করে ওই যে মোবাইলের মধ্যে পড়তে পারবি না, নিজের বই রাখ, নিয়ে তারপর পড়বি, ঠিক আছে? এনি কোয়েশ্চেন্স from anyone? So for what reason you have to understand the sensory system? So any patient coming with neurological problem, sensory system is must. Jama sensory system a problem may, especially when you are thinking that the spinal cord problem or spinal cord lesion is there. Karan ki na tracks are there, so track has any problem or some those are carrying the sensory sensations like vibrations, joint sense, pain, temperature is carrying through the tracks. So if tracks are damaged, there are some symptoms will be there. So Brown-Sequard syndrome is a characteristic definition or example of a sensory system examinations. ঠিক আছে, Brown-Sequard syndrome অনেক ভাবে হয়, সেটা নিলে আবার একটা পুরো ক্লাস হয়ে যাবে। Anyway, you have to learn that maybe traumatic cause, maybe non-traumatic cause. Non-traumatic এর মধ্যে টিউমার হতে পারে, আর ট্রমাটিকের মধ্যে আমার এনি টিম, স্ট্যাগরিং, গুলিশ, গান শট, হ্যাঁ, তারপরে আমার মোটর বাইক মানে অ্যাক্সিডেন্ট, এভরিথিং ক্যান হ্যাপেন ইজ এ ট্রমাটিক কজ অফ Brown-Sequard syndrome. Means ipsilateral side or same sided vibration sense, joint sense, proprioceptions will be gone, but in the opposite side that is pain, temperature will be lost, because pain temperature is carried by which tract? LPT, lateral spinothalamic tract. আর হচ্ছে ভিসিপি, ফুড টাচ অ্যান্ড প্রেসার ইজ বাই দ্য ভেন্ট্রাল স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট। বাস এখানে ইতি আজকে। এবার গ্রেলিং সিক্রেশন হচ্ছে তো, গ্রেলিং সিক্রেশন হচ্ছে তো, হচ্ছে? আরে ও বলে দিল হ্যাঁ, শোনেনি কিন্তু, ও কিন্তু বলে দিল হ্যাঁ। কি বললাম বলতো, কি বললাম বল? হ্যাঁ বললি যে আমাদের যখন পেট চুপসে যায় তখন একটা হাঙ্গার হরমোন বেরোয়, কি নাম? কি নাম? গ্রেলিন। কি বলে বল? হ্যাঁ, ওই যে রেনিন। প্রবলেম আছে তোর, বি ভেরি কেয়ারফুল, বি ভেরি কেয়ারফুল, ডোন্ট বি ওভার স্মার্ট। আর তুই ডিমোটিভেটেড হবি না, তোর কে হবে? তাহলে তোকে আরো জাগতে হবে। স্যার এসব বলছে কেন বলছে? শুনে না বুঝে ঘাড় নাস না, ওটা আরো খারাপ। তাহলে বুঝতে পারবো না তুই কি বুঝলি না বুঝলি। সোমবারে ক্লাস করেছিলিস? অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছিস? সোমবারে ক্লাস করেছিলিস? লেকচার ক্লাস কি করেছিলিস? তাহলে দেখ, জানিস না। তা কেউ তো বলছে অন্তত, তারপরে তো ঠিক করে 11 কি করে স্টিমুলেট করে, আমি যাচ্ছি না। গ্রেলিন, গ্রেলিন নামটা কোথেকে এসেছিল? হ্যাঁ, ভেরি গুড। of the myocardium and it varies individual to individual, right? Preload বাড়ালে more forcefully contract করবে, ঠিক আছে? কিন্তু দুজনের preload যদি সেম রাখি, it may not be always same. मतलब force of contraction will not be always same, because it also depends on force of contraction also depends on myocardial contractility, right? And it is an inherent property of the myocardium and it varies individual to individual, right? Okay. Now, preload, afterload and myocardial contractility, there is an interplay between all these three parameters. And whenever we treat a patient of hypertension, whenever we treat a patient of, say for example, heart failure, we need to modify these parameters. We can increase or decrease preload or afterload by giving some medication. We can increase or decrease myocardial contractility by applying some medication. Okay.
So depending on the situation, we may increase or decrease preload or afterload or myocardial contractility and treat the patient. Final objective is to reduce workload of heart, right? Because heart is getting some amount of oxygen, right? And it has got some oxygen demand. And our target will be to reduce oxygen demand and to reduce workload on heart, right? Okay. So before that, we need to know some important nerve muscle parameters. These are active tension, passive tension and total tension and optimum length, right? So in case of a skeletal muscle, when a skeletal muscle contracts, you know that there is overlap between actin and myosin, right? There are overlap between actin and myosin. And initially, when we stretch a muscle, initially the overlap area remains same. Initially, the overlap area remains same, and if we stretch the muscle, there will be increase in passive tension as well as active tension. So now what is passive tension and active tension? So say for example, this is the length of a skeletal muscle fiber and it has got a passive tension, right? So what is passive tension? When the muscle is not stimulated, by any stimulus, any kind of stimulus, usually it is electrical stimulus. So when the muscle is not stimulated, the tension within the muscle is called passive tension, when the muscle is not stimulated, okay? Right? Okay. Now, if I fix this muscle at 2 points, right? If I fix this muscle at 2 points, then there is a passive tension. Now I am applying electric current to this skeletal muscle. Now it will contract, right? Now it will contract, but as both ends are fixed, so what will happen? It will generate a tension, right? It will generate extra tension, and this tension will be called as active tension, right? Okay. So I have fixed this muscle fiber, right? So we have fixed this muscle fiber at 2 points, right? And when the muscle fiber is not stimulated by any kind of electrical stimuli, we call it passive tension, right? We call it passive tension. Now, I will apply some stimulus, so the muscle will try to contract, right? But it will not be able to contract because both the ends are fixed, right? Both the ends are fixed. So there will be generation of some extra tension, right? There will be generation of some extra tension and tension will increase, right? And this extra tension is called active tension, right? Okay. Now the same experiment, same muscle, we can increase the initial fiber length, okay? So पहले से ही इसको थोड़ा stretch करके रखते हैं, right? So again we will do the same experiment, right? So muscle is already stretched. Now passive tension will be more, right? Than this. Now passive tension is higher over here. Now I will apply stimulus. Again the same thing will happen. There will be some generation of some extra tension, right? Okay. So the passive tension is when the muscle is not stimulated, it's the tension inside the muscle is called passive tension. And once the muscle is stimulated, it generates some extra tension which is called active tension. But we cannot measure active tension directly, right? We cannot measure active tension directly. We can measure the total tension always, right? We can measure the total tension, right? Okay. And active tension is equal to total tension minus passive tension.
correct? Now, if we plot it in a graph, we get like this. Okay, so this is the curve of tension. Tension is equal to total tension minus passive tension. Okay, so at this point, you see this is the total. This is active tension. Active tension is equal to total tension minus passive tension, and you see at this point active tension is maximum. Okay, so the skeletal muscle length at which active tension is maximum is called the optimum length of the skeletal muscle, right? So what is optimum length of a skeletal muscle? It is the length at which active tension is maximum, right? At which active tension is maximum. And you see, after this optimum length, if you further increase the length, there will be a fall in the total tension as well as active tension, right? After reaching a certain point, so this is why Stirling's law says that up to a physiological limit, okay, up to a physiological limit, the force of contraction or the tension will be proportional to initial fiber length. Okay, so optimum length is that initial length where active tension is maximum. After that point, active tension as well as total tension will decrease, right? Now I can increase initial fiber length, right? I can increase initial fiber length. Okay. So any two of you please come. Two boys, please come over here. Okay, two space. Okay, so you see this is actin, right? And this is myosin head, right? So you see the area of overlap, right? So you see the area of overlap. This much is the area of overlap, right? This much is the area of overlap. And whenever skeletal muscle contracts, so this is myosin head. This is myosin head. On both the side, this is myosin head. It attaches to the actin and it pulls, right? And the muscle shortens, right? Okay. Now I am increasing the skeletal muscle length and fixing it. Okay. So you see the area of overlap is decreasing, right? So there are multiple myosin heads. So this one. So there are multiple myosin heads. So say for example we have 3 myosin. Say for example 5 myosin heads are here. Here one, here one, here one, here one. So there are 5 myosin heads within the overlap area, right? Okay. Now as the skeletal muscle initial length is increasing, now see the overlap area is 3. Okay. Overlap area is 3. Still the muscle is contracting as the myosin head is within the reach of actin, right? So it can pull. Okay. Now with this, if I further increase the muscle length, see the overlap area is decreasing. Only one myosin head, right? Only one myosin head that is able to pull the actin, right? Okay. Now at 150%, if we stretch the skeletal muscle to 150% of its initial length or optimum length, right? So at 150% of the skeletal muscle length, the myosin head is not able to reach the actin and the muscle will no longer generate any extra tension, right? So there is perfectly no overlap between actin and myosin, right, at this point.
At what point? At 150% of the initial fiber length, right? So there is no overlap, absolutely there is no overlap between actin and myosin. So myosin head keeps on swiveling in this way, but it cannot reach the actin within its range, right? So it happens at 150% of the initial length, correct? Now there will be no further tension generation and the curve starts to fall like this, right? So there is no extra tension. Now you can assume that if I reduce the muscle length artificially, right? If we reduce the muscle artificially, right? So I am reducing the muscle length. Reducing the muscle length मतलब एक sarcomere का, ठीक है? So एक sarcomere का length I am reducing. This is one Z line, okay? So this is 100%. This is the optimum length, maximum overlap, ठीक है? This is maximum overlap and the muscle is generating maximum tension. Okay, maximum overlap between actin and myosin, right? So lots of myosin head here. So lots of myosin head together pulling it. So maximum tension is being generated. Okay. Now you are thinking that this is 100% the length. At 150%, myosin head cannot reach the actin, right? Now you are thinking that if I reduce more, there will be more force generation, right? So you reduce it to 80% length, still there is tension generation, and reduce it to 70%. At 70%, actin myosin disruption occurs, right? So three-dimensional disorientation occurs between actin and myosin. So there is no structural organization, and the myosin heads are folded here and there. Again, tension generation reduces, right? Okay. So 150% and 70%, right? At 100% of optimum length means, again you can define optimum length in another way. Optimum length is the length at which actin myosin interaction is maximum, right? Optimum length is defined as the length of skeletal muscle or cardiac muscle where actin myosin interaction is maximum, right? Or you can say it is the length at which active tension is maximum. Both the same. Active tension is maximum. This is because interaction is maximum. Maximum overlap, right? Maximum overlap, maximum interaction, maximum active tension generation, right? And if you stretch the skeletal muscle, the overlap area gradually decreases, and at 150% of optimum length is denoted as L0. Okay? So at 150% of L0, there is absolutely no overlap between actin and myosin, and active tension starts to fall, right? At 100%, that means at L0, active tension is maximum, and again from L0, if you reduce the initial fiber length, active tension starts to fall, and at 70%, there is complete three-dimensional disruption of actin and myosin orientation, right? And tension falls, right? These two are limits, 70% and 150% of fiber length, correct? Okay. So এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে প্রিলোড আফটার লোড, রাইট? প্রিলোড আফটার লোড, মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটি, হাউ দিস থিংস ইভলভড, রাইট? তো এগুলো আমরা এক্সপেরিমেন্টালি শিখেছি, কিন্তু একটা হিউম্যান হার্ট নিয়ে বা একটা হিউম্যান স্কেলিটাল মাসেল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা ইজ ডিফিকাল্ট. দ্যাট ইজ ওয়াই অল দিস প্রসেসেস ইভলভড ইন অ্যাম্ফিবিয়ান্স, right? All these processes, preload, how to modify preload, how to modify preload by applying some drug, how to modify afterload by applying some drug, all these things evolved with the experiment of amphibian muscles, frogs muscles, right? So there are small experiment. You don't need to perform those experiment, but you need to know how it is done. Okay, so there are some curves, right? Preload curve, there are some afterload curves that are given in your examination, and you need to explain,
Okay, if I increase afterload, what will happen? If I increase preload, what will happen? If I decrease afterload, what will happen to the maximum tension generation? What will happen to work done by the muscle, right? So, I'll just show you the arrangement. This is also a false arrangement we have just prepared. There is no frog cutting and there is no muscle experiment like that. We will not do that, okay? Because these things are already done, okay? In long ago, scientists and physicians, they have already discovered these things. So we will not dissect a frog and do all these things, because those things are already known. But you need to explain the curves, the preload curves and afterload curve, right? Okay. So how to do this experiment, preload curve and afterload curve? Next, see this. This is the arrangement. Okay, this is the arrangement. How experiment is done. This is not real. Okay, this is a piece of cloth only. This is not skeletal muscle. Okay, so only the arrangement has been shown, right? So you see, a 10-gram weight is hanging from this lever, right? And this is a rotating drum. This drum is rotating. Okay, so this drum is rotating, and here is a skeletal muscle, right? Here is a skeletal muscle. It is fixed at one end and tied with a lever on the another end, right? And there is a specific arrangement of a screw, right? Okay, so I can screw it up so that the screw touches the lever. Okay, the screw touches the lever, right? The screw touches the lever, and you see the weight is hanging. So this is one arrangement. Now see, the weight is hanging. Is this weight acting on the muscle? This 10-gram weight, it is hanging, right? Is this weight acting on the muscle? No. No, absolutely no. Now there is another arrangement. Next. See, now I have screwed down the screw, right? And there is a gap between the lever and the screw. Now you see, the weight is hanging and it is acting on the muscle. Clear kina বোঝা যাচ্ছে? এই স্ক্রুটা আগে পিকচারটা আবার দেখা, এই জায়গাটা দেখবি ভালো করে। হ্যাঁ, এখানে দেখ, the screw is touching the lever so that this weight is now not acting on the muscle. But if I apply some electricity over here, on the muscle will contract, right? The muscle will contract, and now once the muscle contracts, it will pull the weight, right? So initially, before contraction, right? Before contraction, this weight is not acting on the muscle. But when the muscle starts to contract, this 10-gram weight can pull the muscle, right? Clear? So this arrangement is afterload, right? This arrangement is afterload. Okay. So when your left ventricle contracts, then only it needs to overcome afterload, which is equal to peripheral resistance, right? But when your heart is not contracting, your left ventricle is not contracting, there is no requirement to overcome the afterload, right? Only when it is contracting, then only it is acting against the afterload. So এখানে এই স্কেলেটাল মাসলটার উপর এই 10-গ্রাম ওয়েটটা কোনো কাজ করছে না, রাইট? এই 10-গ্রাম ওয়েটটা স্কেলেটাল মাসলের উপর কোনো কাজ করছে না, স্কেলেটাল মাসলটাকে টানছে না। বাট যদি এই স্কেলেটাল মাসলটা কন্ট্রাক্ট করে, এই ওয়েটটার এগেইনস্টে কাজ করতে হবে মাসলটাকে। ওকে, সো দিস মাসল হ্যাজ টু বি স্ট্রং এনাফ টু লিফট দিস 10-gram weight, right? This muscle has to be strong enough or contract forcefully to lift this 10-gram weight. But initially this 10-gram weight is not acting on the muscle. When the muscle starts contracting, it has to contract against this pull. এই মাসলটা যদি কন্ট্রাক্ট করে, একে টানবে, ঠিক আছে? এই লিভারটা উপরে উঠবে,
ঠিক আছে, তাহলে এটাকে টানবে, রাইট? হ্যাঁ, when the muscle is at rest, this 10 gram weight is not acting on the muscle. Why is this 10 gram weight acting on the muscle? Because এই লোডটা তো স্ক্রুটার উপর পড়েছে, এই স্ক্রুটার উপর পড়েছে লোডটা, right? So see this screw, this is the only difference, the afterload preparation and preload preparation, this is the only difference. This screw, see this screw is touching the lever, right? This screw is touching the lever, okay? So the weight of this 10 gram weight, it is acting on the screw, not on the muscle, correct? So this is afterload preparation, this is afterload preparation. When the muscle will contract, then only it will pull the weight, okay? But at resting state, this weight is not acting on the muscle, right? At resting state, this weight is not acting on the muscle, but when the muscle starts contracting, this weight will act on the muscle. Clear? পরের ছবিটা দেখো, next. Now see here, there is a gap, okay? We have removed the screw, right? So this screw is not touching the lever, okay? Now you see the muscle is at resting state, definitely the muscle is at resting state, but this 10 gram weight is acting on the muscle, right? This 10 gram weight is pulling the muscle here, right? Clear? Okay. So this is preload arrangement. That means even if the muscle is not contracting, the load is acting on the muscle, even at resting state, okay? Even at resting state, some load is acting on the muscle, and this is preload, okay? So preload is something or some load which is acting on the muscle even when the muscle has not started contracting, right? And afterload is the load which only works when the muscle has already started contracting, right? And in case of heart, preload is equivalent to end-diastolic volume, very difficult concept. Preload is end-diastolic volume and afterload is peripheral resistance. So peripheral resistance will only work when your left ventricle has started contracting, right? But your preload, that is your end-diastolic volume, right? Preload or end-diastolic volume, it is already there when your left ventricle is not contracting. That means in diastole, your left ventricle is in diastole, but there is some load which is preload, okay? Correct? So these two are arrangements. Now you need to see where there is our benefit, ठीक है? एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम लोग प्रीलोड को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, या फिर आफ्टरलोड को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, okay? So for that we need to know by increasing preload what will happen, by increasing preload, and what will happen by increasing afterload, in which case work done is maximum and in which case total tension is maximum, right? Because ultimately your heart has to pump and your heart has to deliver blood to all your tissues, right? And ultimately we need to maintain cardiac output, we need to maintain stroke volume. So where there is benefit, should we increase preload, should we increase or decrease afterload? So how to maintain a perfect stroke volume, this is our target while treating a patient, right? Okay, so now see what will happen if we gradually increase preload or gradually increase afterload, what will happen? In which case work done is maximum, in which case total tension is maximum, right? Okay, next. Okay, so free load is equal to preload, free is equal to pre, okay, it is also called free load, and this is afterload, right? So this curve might be given to you during examination, right? So one is preload curve, one is afterload curve. So with same weight, you get a bigger curve, with preload. Say for example 10 gram, in our example it was 10 gram, okay? So 10 gram preload, we get a curve like this,
and 10 gram after load, we get a curve like this. Okay, shape is similar, but you see the total tension is higher, right? Total tension is higher. Previous agarta. So this drum is right. This drum is rotating. Now this is a preload condition, as the screw is not touching here. So this is a preload condition. That means the weight is directly acting on the muscle, right? Weight is directly acting on the muscle. Now I will just touch the muscle with a electrical stimuli, right? Now the muscle will contract and relax. And as the drum is rotating, you get a curve like this, right? Drum is rotating, as the drum is rotating, right? So here is a marker, here we connect a marker or pen, right? Here we connect a marker and the muscle contract once, a single stimuli. You apply single stimuli over here on the muscle, right? And the drum is rotating, so you will get a curve like this. Je curve ta dekhalam ager tateই, ঠিক আছে? Okay, so you will get a curve, and that curve is what? Muscle twitch, right? Okay, next. Okay, so see, with same 10 gram preload and afterload. So with 10 gram preload, you get a better contraction, right? According to Frank-Starling's law, if you gradually from 10 gram to 20 gram, 20 gram to 30 gram, you gradually increase the preload, gradually this height will increase, right? So afterload condition, you see, gradually from 10 gram to 20 gram, 30 gram, 40 gram, 50 gram, gradually as we are increasing afterload, force of contraction gradually increasing, force of contraction gradually decreasing, right? So similarly, if we increase peripheral resistance, very simple concept, if we increase peripheral resistance, heart will not be able to contract forcefully, right? So peripheral resistance means it depends on the arterial system, right? Arterioles are the major resistance vessels, you know, right? Arterioles are the resistance vessels and the veins and venules are capacitance vessels, right? So arterioles are the area of resistance. So if we increase resistance by applying some drug which causes vasoconstriction, so heart will not be able to contract perfectly, right? So as we increase after load, the force of contraction gradually decreasing. But what is happening in case of preload or preloaded condition? So 10 gram, 20 gram, 30 gram, 40 gram. So see, initially the force of contraction is increasing. Initially at, see for example here around at 30 or 40, at around 30 or 40 force of contraction is maximum, right? So initially if we increase preload from 10 gram, 20 gram, 30 gram, 40 gram, so gradually force of contraction is increasing, but after that it starts falling, right? So see from 60 gram it starts to fall. So initially preload increases, initially force of contraction is increasing with increase in preload, right? So this is what the application of Frank-Starling's law, up to a certain physiological limit, force of contraction increases with initial fiber length, because as you are increasing preload, initial fiber length will gradually increase, because you have seen that in preloaded condition that 10 gram weight is directly acting on the muscle as the screw is released, right? As the screw is released, 10 gram weight is directly acting on the muscle. So initial fiber length will increase, okay? And as initial fiber length is increasing, force of contraction is increasing, but still it has got a certain physiological limit. You have seen that at 150% of the length, there is no actin myosin overlap and the force of contraction starts to fall, okay? What happens here at around 50 or 60 gram of weight? So from 10 gram weight to 50 gram weight, according to Frank-Starling's law, as we increase the initial fiber length by increasing preload, or in case of heart by increasing end diastolic volume, force of contraction increases. And after that, as the physiological limit overcomes, there is no overlap between actin and myosin, and finally it starts to fall, right? Okay. তাহলে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়াতে গেলে আফটারলোড কমাতে হবে, প্রিলোড বাড়াতে হবে, বাট স্টিল ইট হ্যাজ গট এ লিমিট,
তুমি আনলিমিটেড মানে ড্রাগ দিয়ে প্রিলোড বাড়াতে পারো না, একটা টাইম ইট উইল ফেল, রাইট? ওকে, তাহলে টু ইনক্রিজ ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন অফ হার্ট we need to apply some drug which decreases afterload and which increase preload up to a certain physiological limit, right? So this is our target. So we can calculate simply from this curve the work done. This is the weight work done by the muscle. We can calculate the work done by the muscle, right? So if you calculate this formula, if we calculate this H, and from this H you get this with the help of L and L, capital L and small l, simply, and you can calculate work done, right? This blue one is for preload, right? Blue one is for preload and red one is for afterload, right? Red one is for afterload. So this is the calculation of work done. Okay, this is the calculation of work done. Blue one is for preload and red one is for afterload. So you see work done is gradually increasing as we increase preload. Okay, and work done is gradually, we need work, ultimately we need work, that means pumping some blood into the systemic circulation. Okay, so work done is increasing with increasing preload, and this is the optimum load, this is the optimum preload. इसके ऊपर preload बढ़ाने से भी कम नहीं होगा, right? So this is the optimum load where work done is maximum, right? इसके बाद it will starts falling, right? Okay, and this is afterload. So if we increase afterload, there is no benefit. Okay, if we increase afterload, usually there is no benefit. Okay, another experiment is nerve conduction velocity. Okay, এটা খুব ছোট্ট, সহজে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? So nerve conduction velocity. So very often we perform a test called nerve conduction study, right? And one of the important parameter is nerve conduction velocity. Okay, so this is simply just the speed at which action potential travels in a nerve, the speed at which action potential travels in a nerve. Okay, so neurology has just started with your sensory system examination in your practical. I guess all of you have done that examination of sensory system, right? So nervous system has just started, and may I ask you one question? What is that parameter upon which your nerve conduction velocity depends? Anyone else? Any structure that increases, any structure or any anatomical thing or any structural component, or anatomical component that increases conduction velocity? Myelination, very nice, myelination. Okay, so myelination, right? The more is the myelination of your nerve fiber, more will be the conduction velocity, right? More will be the conduction velocity. You have just started sensory system examination. Sensory system, under sensory system we have few sensory modalities like pain, like touch, like temperature, joint position sense, vibration sense, stereognosis, graphesthesia, right? All of you have studied. So these are all sensory components, right? So pain sensation is carried by what tract? Spinothalamic tract, lateral spinothalamic tract, right? Spinothalamic tract. Okay, pain sensation. And touch, joint position sense, vibration sense, all these are carried by dorsal column, posterior column, right? Posterior column. So posterior column is very much important. Why? Because you know, joint position sense, vibration sense, all these are carried by through posterior column. Posterior column means a column of nerve fiber which is located at the posterior part of spinal cord, right? So this is posterior column or dorsal column, right? Joint position sense, vibration sense, you know, joint position sense. You are totally unaware of that. Okay, I know, even if I close my eyes, I know my elbow joint is here, my left elbow joint is here, my knee joint is here, I know.
This is because of my posterior column. I know where my joints are located in a three-dimensional space, right? I know my interphalangeal joint is here, right metacarpophalangeal joint is here. Even if I close my eyes, I know my elbow joint is here, my interphalangeal joint is here. Okay, very important concept. I know where my joints are located. Joint position sense, right? So this sense is carried by posterior column, right? So what will happen once your posterior column is damaged? Okay, you don't know where your joints are located in a three-dimensional space, right? You don't know, but still you know how? By looking at. Okay, I am seeing my wrist joint is here. Okay, in a three-dimensional space, my wrist joint is here. By looking, simply by looking. And a patient of posterior column lesion, a patient of posterior column damage, if you ask the patient to close eyes, the patient doesn't know where his joints are located in a three-dimensional space, and the patient will fall, right? This is called what test? পড়ানো হয়েছে তো সেন্সরি সিস্টেম এক্সামিনেশনে, রমবার্গ টেস্ট, রাইট? হয়নি? Okay, so this part is very much interesting. You know where your joints are located, right? Okay, so this posterior column, it is carried by alpha neurons. So all the neurons, we classify it into some categories, right? And the classification is called Erlanger and Grasser classification, right? Erlanger and Grasser classification. So alpha neuron, right? Alpha neuron may be alpha motor neuron or alpha sensory neuron, right? In stretch reflex, you will study alpha acts as a motor neuron and alpha also acts as a sensory neuron. So the neurons are alpha, delta. These are all under A alpha, A beta, A gamma, A delta, B and C, right? So all our neurons are classified according to this, and this classification is called Erlanger-Grasser classification. It is given in your book. Okay, in neurology it is given, right? So A alpha, A beta, A gamma, A delta, B and C, and this classification is according to myelination, right? So the diameter of neuron will gradually decrease, right? Diameter of neuron or the axon, the diameter of the nerve fiber will gradually decrease from A alpha to C, right? And simultaneously myelination will decrease. So if I ask you what neuron is most myelinated, A alpha, and what neuron is completely non-myelinated, C, right? So what neuron will be having maximum speed, A alpha. What neuron will be having minimum speed, C, right? So as you are studying sensory system right now, I am giving examples of sensory modalities, okay? So the posterior column sensation, my joint position sense, vibration sense, okay? Joint position sense, vibration sense, touch, all these are carried by A alpha. So the speed is very high, right? You immediately know where your joints are. As I am moving my hands here, I know where my wrist joint is moving through this space, right? So this is done by A alpha, highest speed, right? And your pain sensation, it is carried by A delta and C in the spinothalamic tract, okay? So in the spinothalamic tract, anterior or lateral spinothalamic tract, all the neurons are A delta and C type, and in your posterior column, all the neurons are A alpha type, having most myelination, right? Okay, so you study this theoretical part, and
one practical part to determine. So this is why another very important thing is nerve conduction velocity. If we measure, we have machines to measure nerve conduction velocity, right? So we check nerve conduction velocity in different neuropathies. Say neuropathy due to diabetes mellitus, the most common disease which causes neuropathy, right? So there are lots of diseases that causes myelination, lack of myelination. Another important thing is vitamin B12 deficiency. As you know that B12 causes what? B12 helps in myelination, right? So in B12 deficiency there will be lack of myelination, right? There will be lack of myelination. So what fiber will be affected? What nerve fiber will be affected with B12 deficiency? A alpha, because it is having maximum myelination. Okay, so in a patient of B12 deficiency, A alpha will be affected because it is having myelination. Okay, so once A alpha is affected, what will happen? Your posterior column will be affected, and once your posterior column will be affected, your joint position sense, your vibration sense will be lost, and the patient will be having ataxia. You ask the patient to close eyes and the patient will fall, right? Clear? Okay. So nerve conduction velocity very frequently tested in patients of neuropathies like diabetes mellitus, CFR, amyloidosis, hypothyroidism. There are lots of causes of HIV. There are lots of causes of neuropathies, right? And demyelination, vitamin B12 deficiency. Okay. So again, we will have a separate class on nerve conduction study, how to perform nerve conduction study in a patient of neuropathy or in a patient of diabetes mellitus or whatever. We have a separate class for that. But right now, from the amphibian experiment, how to calculate nerve conduction study. Okay. Next. How to calculate nerve conduction study. Next. Chobi jekhane asbe. Next. Okay. So this is the arrangement. Again, you see there is a rotating drum, right? There is a rotating drum. So one muscle is taken, one skeletal muscle is taken. This is one skeletal muscle, and this is the attached nerve, right? So this is the nerve. So you will stimulate the muscle, you will get a simple muscle twitch, right? You stimulate the muscle, you will get a simple muscle twitch, and you stimulate the nerve, you will get another simple muscle twitch, right? Another simple muscle twitch. Next. Okay. So you see this is the nerve. Okay. This is the nerve, this is the skeletal muscle. Now the muscle is stimulated twice. The muscle is stimulated twice. Once you apply the electrical stimuli direct on the muscle, and another you apply the electrical stimuli on the nerve, right? So you get two muscle twitch. Next. So you get this is muscle end and this is nerve end. Okay. One is nerve end and one is muscle end. So you get two muscle twitch, record 1 and record 2, right? So you get the time interval between L1 and L2. Okay. So that means you get time interval and you also get so you get the length of the nerve, right? You get the length of the nerve and timing you get from next, and the timing you get from L1 to L2. So how many milliseconds or how many seconds you determine from the distance between L1 and L2, and you know the distance of the nerve fiber, right? So you divide distance by time and you get the velocity, right? So simply no need to perform this experiment. Again, we do not do any amphibian experiment right now. Just you will be given this curve and you will be asked how to calculate nerve conduction velocity. Okay. So you know the length of the nerve fiber and you know the time interval between the two record L1 and L2. So distance by time you get the velocity, nerve conduction velocity. So this is for amphibian experiment only, but in human patient, we apply electrode over here. So there are many nerves we test. Usually in upper limb, median nerve we get for sensory and motor. Superior extremity anatomy. Okay. So in superior extremity we get median nerve. So we apply one electrode over here, one electrode over here, right? And one electrode on the thenar muscle, right? And we apply electricity, right? We stimulate it and we record it from here.
and there is a computerized software. It gives you, we need to measure the distance between this, and we need to input it in computer software, and the software calculates nerve conduction velocity in human patients, right? And we compare with the normative data. That means what should be the normal nerve conduction velocity, and what is the value of nerve conduction velocity in patients, right? Whether nerve conduction velocity is increased or decreased, right? Not only nerve conduction velocity, we also calculate the action potential amplitude, we calculate the action potential latency. All these things will be discussed in subsequent classes, right? Linear polymer of the nucleotides. DNA information, genetic information is stored not on the nucleotides, but on the sequence of the nucleotides. DNA information is stored not on the nucleotides, but on the sequence of the nucleotides. If the sequence is altered, DNA is altered, species is altered. It is the sequence of the DNA, nucleotides within DNA, which carries genetic information. All the information, that is how much you are intelligent, how much you are tall or short, whether you are black or white, all the informations are carried by DNA within sequence of nucleotides. And that is of there is two types, all of you know, DNA and RNA. DNA is the polymer of, it is polymer of ribonucleotide, deoxyribonucleotides, and it is the polymer of ribonucleotides. Now, which nucleotide is present here? There are four: DAMP, DCMP, DGMP, and DTMP. These are the four deoxyribonucleotides, and the polymer of these four deoxyribonucleotides are linear polymers, not branched. Linear polymers of these four types of deoxyribonucleotides, and the four ribonucleotides GMP and lastly UMP. There are the four types of nucleotides are present in each of the polynucleotides. And what is central dogma? Genetic information which is stored into the DNA, is replicated into the daughter cell by replication. Genetic information which is stored in the DNA is transmitted to the RNA, and sequence of the nucleotide of the RNA, particularly
That is also the called name translation. Translation means the change of language. That is change of nucleotide language to the amino acid language. So called translation. So what is the central dogma? Replication, transmission and translation. All the three pathways are collectively known as information pathway, and it is the central dogma of life. Because life's genetic information is transmitted from DNA to RNA to ultimately to protein, which gives rise to many vital functions. Many vital functions of our body, many vital functions of our life are performed by the protein, not by the DNA, not by the RNA, but by the proteins. And proteins are derived from the RNA, which is again derived from the DNA. So, ultimately, DNA is the storage house of information. When the genetic information lies, I have said, within the sequence of the nucleotides. Sequence of, so the nucleotides, there are two DNA. Nucleotides are the same. Nucleotides are the same in number, but the sequence is different. So protein will be different. So, okay. So it is the sequence of the, it is not the number, it is not only the nucleotides, but the sequence of the nucleotides is very important. That is called codon. And it is called genetic information. Now I will first describe the process replication. And before replication, highlight the structure of the DNA. Transcription and translation are known before the discovery of the DNA structure. DNA structure এর আগে এই যে ফ্লো অফ জেনেটিক ইনফরমেশন এটা কিন্তু আমরা জানতাম, কিন্তু এক্স্যাক্টলি what happens in replication and what happens in transcription, what happens in the translation are not known clearly before the discovery of the DNA structure by Watson and Crick. The Watson-Crick model of the DNA is very, very important, and it is one of the biggest milestone of the modern medicine. Biggest milestone of the modern medicine is the discovery of the structure of the DNA. After the discovery, all the technology, all the processes of DNA metabolism involved are clearly understood. Structure of the Watson-Crick model, what all you know, Watson-Crick model, and it is being taught school life. School পড়ানো হয়েছে তো Watson-Crick model. What are the features of the Watson-Crick model? আমি খুব অল্প বলবো, ইন ডিটেলস আমি বলবো না। Watson-Crick model হচ্ছে গিয়ে double helical structure. Two polynucleotide chains are coiled around a common axis, producing a double helical structure. It is the most important feature. In contrast to RNA, where there is a single polynucleotide chain. দুটো polynucleotide chain থাকবে এবং দুটো এই চেনটা হবে two chains are antiparallel. Antiparallel মানে হচ্ছে কি একটা 5 প্রাইম 3 প্রাইম হয়, আর একটা হবে 3 প্রাইম 5 প্রাইম. This is called antiparallel. And not only antiparallel, both strands are complementary to each other.
not only antiparallel, two strands are complementary to each other. What do you mean by complementary in nature? Complementary means it follows the base pairing rule. That is, the base pairing rule is followed. যেখানে A আছে, অ্যাডেনিন আছে, করসপন্ডিং চেনে সেই জায়গায় থাকবে থাইমিন, যেখানে গুয়ানিন আছে, করসপন্ডিং চেনে থাকবে সাইটোসিন, and this is known as base pairing rule. And because of the base pairing rule, the two strands are not only antiparallel but are complementary to each other. And because of these complementary in nature, replication is possible. Replication, transmission, transcription, translation are all possible and all clearly understood because of the complementarity of the two chains. যদি দুটো চেন কমপ্লিমেন্টারি না হতো তাহলে কিন্তু ডিএনএ থেকে আমরা যে সমস্ত ডিসকভারিগুলো পেয়েছি ইন দা ফার্দার, যেমন জিন টেকনোলজি, রেকম্বিনেশন টেকনোলজি, পিসিআর, এগুলো কিন্তু আবিষ্কার হতো না, করা যেত না। প্র্যাকটিক্যালি ইট ইজ ইম্পসিবল আনলেস ইট বিকামস টু স্ট্র্যান্ডস আর কমপ্লিমেন্টারি টু ইচ আদার। This is antiparallel, and this is a staircase like structure. তোমরা কি যারা পুরনো কলকাতায় থাকো, পুরনো কলকাতায় বাড়ি দেখেছো, নর্থ কলকাতা বা সেন্ট্রাল কলকাতায়, তুমি স্পাইরাল স্টেয়ারকেস দেখেছো? হ্যাভ ইউ সিন লোয়ার আয়রন স্পাইরাল স্টেয়ারকেস? You can compare the spiral staircase with the structure of the DNA. Spiral staircase is the handrail, যেটা হ্যান্ডরেল, যেটা আমরা হাত রাখি, সেটা হচ্ছে গিয়ে সুগার ফসফেট ব্যাকবোন। এইগুলো হচ্ছে গিয়ে সব সুগার ফসফেট, সুগার ফসফেট, সুগার ফসফেট, সুগার ফসফেট, সমস্ত হচ্ছে গিয়ে সুগার ফসফেট। সুগার sugar phosphate, sugar phosphate. The sugar phosphate is the backbone. Sugar phosphate is the backbone. আর বেস গুলো কোথায় থাকবে তাহলে? bases are lying are situated in the perpendicular to the axis. Perpendicular to the axis হচ্ছে বেস গুলো থাকবে। সুগারের সঙ্গে বেস থাকবে, এই সুগারের সঙ্গে একটা বেস থাকবে, আবার এই করসপন্ডিং লাইন আরেকটা বেস আসবে, এখানে যদি এ থাকে এখানে হবে টি, সুগার এখানে যদি থাকে এখানে থাকবে সি, ঠিক তেমনি এখানে যদি সি থাকে করসপন্ডিং জি থাকবে, এ আর টি, GR, guanine of one base, guanine base of one strand is connected to cytosine base of the other strand by 3 hydrogen bond, and adenine of one strand is connected to thymine of the other strand by 2 hydrogen bond. অ্যাডেনিন এবং থাইমিনের মধ্যে দুটো, এখানে হচ্ছে গিয়ে তিনটে, these are called hydrogen bonds. তাহলে দুটো ডবল হেলিক্যাল স্ট্রাকচার আর কানেক্টেড বাই অনলি বাই হাইড্রোজেন বন্ডস। টু হেলিক্যাল লাইন্স, টু হেলিক্যাল স্ট্রাকচারস, টু হেলিক্যাল পলিনিউক্লিওটাইড চেন আর কানেক্টেড বাই অনলি বাই হাইড্রোজেন বন্ডস। If we disturb the hydrogen bond, what will happen? If we disturb the hydrogen bond,
what happens? That is separation of the strands. Separation of the strands will occur by disruption of the hydrogen bonds. Unless hydrogen bond is disrupted, there will be no separation of the DNA, and if there is no separation of the DNA, no transcription, no replication, কিছুই হবে না. DNA must be separated in all technology, in all processes, and separation means disruption of the hydrogen bond. তো দুটো আর একটা হচ্ছে বেস পেয়ারিং বলেছি, এটা ভালো করে করবেন। চার হচ্ছে গিয়ে A is equal to T, G is equal to G is equal to T plus C হবে, and that is applicable only for DNA, not for RNA. A is equal to T and G is equal to C. That is, adenine content is equal to thymine content, and guanine content is equal to cytosine content, and that is applicable only to the DNA, not to the RNA. Helical turn. One helical turn means one pitch. One helical turn contains 10 base pair. একটা helical turn 10টা base pair, এবং এর লেন্থ হচ্ছে গিয়ে 34. আমাদের ডিএনএ কটা বেস পেয়ার থাকে? হাউ মেনি বেস পেয়ার ইজ প্রেজেন্ট ইন আওয়ার ডিএনএ? 3. Many large, enormous DNA. এটাকে যদি তুমি সমস্ত ক্রোমোজোমের বেস পেয়ারকে যদি লম্বা করে লিনিয়ার ম্যানারে তুমি যদি রাখো, টুইস্টেড ম্যানারে যদি না থাকে, তাহলে ওর লম্বাটা হবে প্রায় 1 থেকে 2 মিটার। কত হবে? যদি এটা কম্প্যাক্ট না থাকে, ডিএনএ তো কম্প্যাক্ট থাকে, দুটো 2 মিটার হবে, 2 মিটার হবে। কিন্তু 2 মিটার একটা সেলের লেন্থ হচ্ছে গিয়ে 7 মাইক্রন, তাহলে একটা সেলের মধ্যে 2 মিটার ডিএনএ থাকে কি করে? কারণ হচ্ছে ফোল্ডিং, কনডেনসেশন অফ দ্য ডিএনএ। কার সঙ্গে কনডেন্স করে? এর সঙ্গে একটা প্রোটিন লাগে, সেই প্রোটিনগুলো বলা হচ্ছে হিস্টোন প্রোটিন। এবারে আর একটা কথা বলবে, এই দুটো গ্রুপ, মাইনর গ্রুপ, এটা হচ্ছে গিয়ে মেজর গ্রুপ। এই গ্রুপগুলো প্রোভাইড স্পেস ফর ইন্টারাকশন উইথ প্রোটিনস। ডিএনএর মধ্যে অনেক প্রোটিন থাকে, প্রোটিনটাকে 2 ভাগে ভাগ করা হয়, একটা হচ্ছে হিস্টোন প্রোটিন আর একটা হচ্ছে নন হিস্টোন প্রোটিন। হিস্টোন প্রোটিন, একটা হচ্ছে নন হিস্টোন প্রোটিন। নন হিস্টোন প্রোটিন মানে ডিএনএ পলিমারেজ, আরএনএ পলিমারেজ, এগুলো প্রোটিন, কিন্তু এগুলো হিস্টোন নয়। আবার হিস্টোন আবার অনেক রকম আছে, আমি পরে আসছি সেগুলো। যাই হোক, এই যে গ্রুপগুলো আছে, দ্যাট ইজ ফর ইন্টারাকশন উইথ প্রোটিন। ডিএনএ প্রোটিন ইন্টারাকশন অকার্স ইন দিস গ্রুপ। তাহলে এইভাবে দিস ইজ দ্য মেজর ফিচার অফ replication is possible. Replication is possible because of the 2 strands are complementary to each other. A replication process in human is much more complex than in bacteria. আমাদের অনেক ক্ষেত্রে ইউক্যারিওটস, in eukaryotes process is much more complex than prokaryotes. So for simplicity we will describe prokaryotic one, that is replication occurring in the E. coli.
replication occurring in the E. coli that will be described first. Kintu replication, whatever may be the species, it may be bacteria, it may be virus, it may be human beings, whatever it may be, there are some common features, there are some fundamental rules which govern replication. What are that rules? That is applicable for all. তার রেপ্লিকেশন কথাটা মানে হচ্ছে গিয়ে production of replica. So the name replica. একই জিনিস, আইডেন্টিক্যাল কপি। রেপ্লিকা মিন্স আইডেন্টিক্যাল কপি, সেম। এতটুকু ডিফারেন্স হবে না, এতটুকু ডিফারেন্স হবে না। যদি হয় খুব কম হয়, এবং এমন জায়গায় হয় যে আমাদের কোনো চেঞ্জ হয় না, খুব কম হয়। সেই জন্য রেপ্লিকেশন ইজ ভেরি ভেরি অ্যাকুরেট। Process of replication is very very accurate. Why it is accurate? Because to maintain genetic integrity. Genetic integrity will be lost if the replication is inaccurate. Genetic integrity will be lost if the replication is inaccurate. So accuracy of the replication is very very important to maintain genetic integrity, to maintain our progeny. না তো রেপ্লিকেশন ইনঅ্যাকুরেট হতে 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 আমরা মানুষ থেকে কিন্তু জানোয়ারে হয়ে যাব, হয়ে যেতাম, কিন্তু তা তো হয়নি। মানুষই আছে, ছাগলই আছে, বিকজ অফ অ্যাকুরেসি অফ দ্য রেপ্লিকেশন। এক্সাক্ট কপিং অফ দ্য ডিএনএ replication. Actually it is the synthesis of the DNA. Chemically it is the synthesis of the DNA based on the template strand. দুটো স্ট্র্যান্ড আছে, প্রত্যেকটা স্ট্র্যান্ড acts as a template for the synthesis of the daughter strand. First of all, replication is semi-conservative. What does it mean? What does it mean? You know that there are two strands. One is 5' to 3', another is 3' to 5' antiparallel. এখান থেকে প্রত্যেকটা স্ট্র্যান্ড হচ্ছে একটা টেমপ্লেট। Each of the strands acts as a template for the synthesis of the new strands. এটা কি ছাঁচ, একটা ছাঁচ, এই ছাঁচ দিয়ে তৈরি হবে, একটা কপি তৈরি হবে। তার আগে কি হবে, প্রত্যেকটা প্রসেসের ডিএনএ সেপারেশন না হলে ডিএনএ পলিমারেজ ঢুকবে কি করে? ডিএনএ পলিমারেজ, তারপর আরো অন্যান্য প্রোটিন যেগুলো রিকোয়ার্ড ফর রেপ্লিকেশন, দ্যাট ক্যানট হ্যাভ অ্যান অ্যাক্সেস টু হ্যাভ অ্যান অ্যাক্সেস of all the proteins necessary for replication. DNA must be separated. এবং এর উপর নতুন স্ট্র্যান্ড তৈরি হবে। এটা হচ্ছে প্যারেন্ট স্ট্র্যান্ড, এটা হচ্ছে ডটার স্ট্র্যান্ড, এটা হচ্ছে টেমপ্লেট, এর উপর ডটার স্ট্র্যান্ড তৈরি হবে। to 3', এটা হবে 3' to 5', প্যারেন্ট স্ট্র্যান্ড, এটা হবে 5' to 3', ডটার স্ট্র্যান্ড। তাহলে এটা হচ্ছে
এইটা আমি পরে বলবো। এটাই এই স্ট্র্যান্ডটা তৈরি হলো, এটার উপর বেস করে এই স্ট্র্যান্ডটা তৈরি হলো বিকজ অফ কমপ্লিমেন্টারি ইন নেচার। তাহলে দেখো প্রত্যেকটা ডটার ডিএনএতে একটা থাকবে প্যারেন্ট ওয়ান আর একটা থাকবে নিউলি সিনথেসাইজড ওয়ান। Each daughter DNA produced from the parent DNA contains one strand coming from parent DNA and another strand newly synthesized. So they are called semi-conservative. যদি দুটোই প্যারেন্ট ডিএনএ থেকে হতো, দুটোই প্যারেন্ট ডিএনএ হতো, তাহলে কিন্তু কনজারভেটিভ হতো, কিন্তু কনজারভেটিভ নয়, ইট ইজ সেমি কনজারভেটিভ। একটা so they are called semi-conservative in nature. এর এক্সপেরিমেন্ট আছে, আমি সেই এক্সপেরিমেন্টের কাছে যাচ্ছি না প্রুভ করার জন্য। নাম্বার 2, template directed। DNA synthesis is always ডিএনএ তৈরি করতে পারবো না। আমার কাছে ডিএনএ তৈরি করার অনেক ম্যাটেরিয়াল আছে, মানে সমস্ত নিউক্লিওটাইডস আছে। আমি কি পারবো সমস্ত নিউক্লিওটাইডকে জোড়া দিয়ে ডিএনএ তৈরি করতে? পারবো না। ফুল দিয়ে মালা তৈরি করা যাবে, কিন্তু সেইভাবে নিউক্লিওটাইড দিয়ে কিন্তু পলিনিউক্লিওটাইড তৈরি করা যাবে না, এর জন্য টেমপ্লেট দরকার। ওই টেমপ্লেটকে কপি করে ডিএনএ তৈরি হবে। দিস ইজ টেমপ্লেট ডাইরেক্টেড সিনথেসিস। নাম্বার 3, replication begins from an origin, যাকে বলে অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন। এই অরিজিনটা কি জিনিস? ডিএনএ তো অনেক বড় আছে, এবার যে কোনো জায়গা থেকে তো রেপ্লিকেশন শুরু হতে পারে, কিন্তু তা হবে না। যে কোনো জায়গা থেকে রেপ্লিকেশন শুরু করা যায় না। কতগুলো ইউনিক সিকোয়েন্স আছে, ইউনিক সাইট আছে in the DNA which are responsible for initiation of replication or replication originates from that sequence. Replication originates at some unique site and that is known as origin of the replication. যে কোনো জায়গা থেকে রেপ্লিকেশন শুরু হবে না, শুরু হবে পার্টিকুলার সাইট থেকে। সেই সাইটগুলোকে বলা হয় অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন। সিনথেসিস বলো, in 5' to 3' direction, not in 3'। 5' ডিরেকশন থেকে শুরু হবে এবং প্রসিড করবে টুয়ার্ডস 3' ডিরেকশন। তাহলে polymerization or synthesis will occur only in one direction, that is 5' to 3', not the 3' to 5'।
all. In case of DNA, all, or in case of RNA, whatever. সব ক্ষেত্রেই কিন্তু polymerization will occur from 5 prime to 3 prime direction, and that is very characteristic. No polymerization DNA polymerase এছাড়া DNA polymerase is the principal enzyme. DNA polymerase অনেক টাইপস আছে, অনেক ভ্যারাইটি আছে, ইউক্যারিওটিকে একরকম, প্রোক্যারিওটিকে একরকম, কিন্তু সর্বত্রই ডিএনএ পলিমারেজ ছাড়া পলিমারাইজেশন হবে না, এবং পলিমারাইজেশন না হলে সিনথেসিস অফ দ্য নিউ স্ট্র্যান্ড হবে না। ঠিক আছে, রিকোয়ার্ড আরএনএ প্রাইমারটা কি জিনিস? আমি বললাম ডিএনএ তৈরি করতে গেলে আরএনএ প্রাইমার লাগবে, এবং ডিএনএ যে সিথিস হবে দ্যাট ইজ নাথিং বাট এলংগেশন অফ দ্য প্রাইমার। যেমন দই বসাতে গেলে একটুখানি দই লাগে না, নিরাশ লাগে, তো সেটাই হচ্ছে প্রাইমার। তুমি যতই দুধ কোয়ালিটির অফ দুধ থাকে, তাতে যদি একটুখানি দই না থাকলে সেটা যেমন দই হবে না, তেমনি প্রাইমার ছাড়া ডিএনএ সিনথেসিস হবে না, লাগবেই। For all the types of replication, কিন্তু এই প্রিন্সিপালগুলো ফলো হবে। আর একটা লাস্টলি যেটা আমি বলিনি, replication is very extremely accurate process, extremely accurate process without any mistake, and that is known as fidelity of replication. কি করে অ্যাকুরেসি মেনটেন হয় আমি পরে বলবো। অ্যাকুরেসি মেনটেন হওয়ার প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে বেস পেয়ারিং রুল। বেস পেয়ারিং রুল যদি ঠিকভাবে মানা হয় তাহলে অ্যাকুরেট হবে। আমি যদি টি এর জায়গায় এ যদি থাকে, জি এর জায়গায় করসপন্ডিং জায়গায় যদি সি থাকে চলে আসে, তাহলে উইল বি অ্যাকুরেট। কিন্তু এর জায়গায় যদি টি না আসে, যদি জি চলে আসে, বা জি এর জায়গায় এ না আসে যদি সি চলে আসে, দ্যাট উইল বি ইনঅ্যাকুরেট। তাহলে বেস পেয়ারিং রুল ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মেনটেন অ্যাকুরেসি, and this is the first level of accuracy. Another level of accuracy I will discuss later on, but the first level of accuracy is done by base pairing rule. And what is the chemistry of the polymerization? কেমিস্ট্রি হচ্ছে গিয়ে পলিনিউক্লিওটাইড তৈরি করা। একটা পলিনিউক্লিওটাইড চেন থাকবে, সেটাকে এলংগেট হবে। পলিনিউক্লিওটাইড মানে নিউক্লিওটাইড মনোফসফেট। ইন কেস অফ ডিএনএ, ডিএনএমপি। ধরো এটা এন আছে, আমি এটা একটা লেনদেন করব। ডিএনপি মানে হচ্ছে গিয়ে ডিএটিপি, ডিএনপি, জিএমপি, এদের মধ্যে। এখন এনএমপি যদি আমাকে আনতে হয়,
থাকবে সেটা হচ্ছে ডিএনটিপি। যদি আমাকে অ্যাডেনিন মনোফসফেট এতে যুক্ত হয় তাহলে আমাকে লাগবে ডিএটিপি। অ্যাডেনিন যদি আমাকে যুক্ত হয় লাগবে ডিএটিপি। যদি গুয়ানিন যুক্ত হয় লাগবে জিটিপি, ডিটিটিপি আর বিসিটিপি। এটা হচ্ছে গিয়ে ট্রাইফসফেট। It is catalyzed by সাপোজ যে কোনো চ্যাপ্টারের মধ্যে যে কোনো একটা ঢুকলো, তাহলে একটা লেনদেনিং হলো। এবার কি বেরোবে? কি বেরোবে? হচ্ছে পাইরোফসফেট। বেরোবে হচ্ছে পাইরোফসফেট। এটা ডিএনএ এর মধ্যে ঢুকে গেল। ইট ইজ ইনকর্পোরেটেড ইনটু ডিএনএ আর আরএনএ। থাকবে পাইরোফসফেট। পাইরোফসফেটটা ব্রেকআউট হবে এবং যেহেতু এটা স্ট্রংলি ইরিভার্সিবল, একবার যদি লেনদেনিং হয় ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন কখনো হবে না। ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন ইজ নট পসিবল because of the strong irreversible reaction of the pyrophosphate to phosphate. Backward reaction is never possible. একবার লেনদেনিং হলে পরে আমি ব্যাকওয়ার্ড পারবো না। করতে পারি, কাটতে পারি, কাটার জন্য আলাদা প্রসেস আছে, কিন্তু এই ডিএনএ পলিমারেজ ইজ অলওয়েজ ইরিভার্সিবল, নট রিভার্সিবল। এবং দুটো পলিনিউক্লিওটাইডের মধ্যে যে বন্ড থাকে সেই বন্ডটা হচ্ছে গিয়ে ফসফোডাইএস্টার বন্ড। যেমন দুটো স্যাকারাইডের মধ্যে যে বন্ড থাকে সেটা হচ্ছে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড। দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে যে বন্ড থাকে সেটা হচ্ছে পেপটাইড বন্ড। তেমনি দুটো নিউক্লিওটাইডের মধ্যে যে বন্ড থাকবে তার নাম ফসফোডাইএস্টার বন্ড। দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রংগেস্ট বন্ড অফ দ্য ডিএনএ। স্ট্রংগেস্ট বন্ড অফ দ্য ডিএনএ হুইচ স্টেবিলাইজেস দ্য ডিএনএ। যে কারণে ডিএনএ চট করে নষ্ট হয় না, যে কারণে ডিএনএ আমরা ফসিল পর্যন্ত যেখানে আছে অ্যানিম্যাল ফসিলে পাই, বিকজ অফ দ্য স্ট্রং নেচার অফ দ্য ফসফোডাইএস্টার বন্ড। ফসফোডাইএস্টার বন্ড ইজ দ্য স্ট্রংগেস্ট বন্ড। এখানে যেটা ফর্মেশন অফ দ্য ফসফোডাইএস্টার বন্ড হয়, ডিএনএ পলিমারেজের কাজ হচ্ছে গিয়ে একটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড তৈরি করা, একটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড তৈরি করে দিচ্ছে, যে চেনটাকে লেনদেনিং করছে। এবং এরপর আস্তে আস্তে N+2, এটাই হচ্ছে পলিমারাইজেশন। দিস ইজ পলিমারাইজেশন। এবার শুরু করা যায় প্রসেস। রেপ্লিকেশন বিগিনস ফ্রম দ্য অরিজিন। অরিজিন থেকে শুরু করব। আমরা শুরু করব ইউক্যারিওটিক রেপ্লিকেশন নয়। আমাদের যে ডিএনএ আছে সেই ডিএনএ রেপ্লিকেশন কিন্তু নয়। ব্যাকটেরিয়ার যে ডিএনএ, ইকোলাইয়ের যে ডিএনএ, সেই ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা আমি শুরু করব, কারণ এটা মোটামুটি মাচ লেস কমপ্লেক্স, মাচ মোর সিম্পল। ইউক্যারিওটিক রেপ্লিকেশন, প্রোক্যারিওটিক। রেপ্লিকেশন বিগিনস ফ্রম দ্য অরিজিন। প্রোক্যারিওটিক রেপ্লিকেশন কিরকম? ডিএনএ অফ দ্য ইকোলাই, ইট ইজ সার্কুলার ইন নেচার, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে ইট ইজ লিনিয়ার।
আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা লিনিয়ার। ইকুয়ালের কতগুলো বেস পেয়ার থাকে? 4.6 into 10⁶। In comparison to আমাদের হচ্ছে 3 into 10⁹। এটা আমাদের, এবং নট লিনিয়ার বাট সার্কুলার। তাহলে এটা শুরু হবে একটা অরিজিন জায়গা থেকে। সাপোজ দিস ইজ অরিজিন। এই অরিজিনটাকে আমরা বলি অরি, এবং অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন হচ্ছে পার্টিকুলার সাইট ফ্রম হুইচ রেপ্লিকেশন স্টার্টস। এর একটা বিশেষত্ব আছে এই সাইটের। বিশেষত্বটা কি? বিশেষত্ব হচ্ছে কি দিস রিজিয়ন ইজ ভেরি মাচ রিচ ইন এটি, নট ইন জিসি। এটি রিচ হওয়ার জন্য ইট ইজ ভেরি ইজি টু মেল্ট, মেল্টিং ইজ ইজিয়ার। এটি বন্ড, দুটো হাইড্রোজেন বন্ড থাকে, সেটা ভাঙতে যতটা না শক্তি লাগে তার থেকে অনেক বেশি শক্তি লাগবে জিসি বন্ড ভাঙতে। 3টে হাইড্রোজেন বন্ড আছে। জিসি বন্ড ইজ স্ট্রঙ্গার, এটি বন্ড ইজ উইকার। সো দ্যাট যেখানে রেপ্লিকেশন যেখানে শুরু হবে, দ্যাট রিজিয়ন ইজ রিচ ইন এটি, নট ইন জিসি। T40, এটা হচ্ছে অরিজিন অফ দ্য রেপ্লিকেশন। অরিজিনটা মেল্ট করবে। অরিজিনটা যদি মেল্ট করে তাহলে কি হবে? এবং মেল্টিং এর জন্য যে জিনিসটি তৈরি হলো রেপ্লিকেশন, replication bubble, because of separation of the DNA, separation or melting of the DNA. একটুখানি মেল্টিং করলে এটা আরো আরো বড় মেল্টিং হবে। আরো সেপারেশন হলো, এটা আরো ওয়াইড হলো, এবং যেটা তৈরি হলো সেটাকে বলা হয় রেপ্লিকেশন ফর্ক। যেটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে রেপ্লিকেশন ফর্ক। এবার আমি পার্টিকুলারলি একটা হাফ অফ দ্য রেপ্লিকেশন ফর্ক করছি। জানাচ্ছে this is another draw. This is one half replication bubble or one replication fork. একটা রেপ্লিকেশন বাবলে দুটো রেপ্লিকেশন ফর্ক থাকবে দুই সাইডে। আমি শুধু একটা রেপ্লিকেশন ফর্ক গেলাম। এখান থেকে আমি ডেসক্রিপশনে যাতে আরো সহজ করা যায় তার জন্য আমি এটাকে লিনিয়ার ফর্মে আনছি। এটাকে আমি সোজা করলাম রেপ্লিকেশন ফর্কটাকে, এটা বোঝানোর সুবিধার জন্য ফর ডেসক্রিপশন। অ্যাকচুয়ালি এটা সোজা থাকে না, কিন্তু ফর ডেসক্রিপশন I have drawn the replication fork in such a way. This is প্রথমে কি হবে,
রেপ্লিকেশন অরিজিন থেকে স্ট্র্যান্ডটা সেপারেট করবে। এখন সেপারেশনের জন্য একটা প্রোটিন দরকার, যে প্রোটিন স্ট্র্যান্ডটাকে সেপারেট করে সেই প্রোটিনের নাম হচ্ছে হেলিকেজ। হেলিকেজ which strands. Separation of the strands is done by a protein with the help of the ATP. This protein separates the strands. And to maintain the separated strand in separated position, there is another protein. Separated strand to abar join korte pare. To prevent joining of the strands after separation, there is another protein which is known as single strand. Single strand binding protein এর কাজ হচ্ছে কি to prevent annealing or to prevent rejoining. একবার সেপারেট হওয়ার পর যাতে আবার যাতে জয়েন করতে না পারে সেই জন্য দরকার সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিনের। এটা হচ্ছে কি 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম, এটা হচ্ছে গিয়ে 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম। এরপরে একটা প্রোটিন আসবে যে প্রোটিনের নাম হচ্ছে প্রাইমেজ। প্রাইমেজ উইল কাম ইনটু প্লে। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য প্রাইমেজ? প্রাইমেজের কাজ হচ্ছে গিয়ে টু প্রডিউস প্রাইমার। আমি বলেছি প্রাইমার ছাড়া ডিএনএ এলংগেশন হবে না। প্রাইমার ইজ রিকোয়ার্ড। আমি দুটো ফুলকে দিয়ে মালা গাঁথতে পারি শুধু দিয়ে, 3টে ফুল, 2টো ফুল, কিন্তু 2টো নিউক্লিওটাইডকে দিয়ে আমি কি জোড়া লাগাতে পারবো না। 2টো নিউক্লিওটাইড হলো, তারপরে আর একটা 3rd নিউক্লিওটাইড দিলাম, আর একটা 4th নিউক্লিওটাইড দিলাম, এইভাবে কিন্তু পলিনিউক্লিওটাইড তৈরি হয় না। এর জন্য দরকার হচ্ছে কি একটা প্রাইমার। প্রাইমার ইজ কামিং ফ্রম, প্রাইমার থেকে অনেকগুলো রাইবোনিউক্লিওটাইডস প্রাইমেজ হচ্ছে একটা পলিমারেজ থেকে কতগুলো অলিগোনিউক্লিওটাইড তৈরি হয়। প্রাইমার কিন্তু খুব বড় নয়, প্রাইমার হচ্ছে 10 থেকে 50টা নিউক্লিওটাইড, 10 to 50 নিউক্লিওটাইডস লেন্থ, ছোট্ট 10 to 50 নিউক্লিওটাইড। এটা তো এই যে এলংগেশনের জন্য দরকার ডিএনএ পলিমারেজ। ডিএনএ পলিমারেজ উইল the DNA polymerase. Primer will elongate and polymerization occurs only in the 5 prime to 3 prime direction. 3 prime to 5 prime direction হবে না। তাহলে এখানে কি করে হবে? পলিমারাইজেশন হবে না। তাহলে এই স্ট্র্যান্ডটা, এটা যদি টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ড হয়, এখান থেকে যে কপি হবে যে ডিএনএ স্ট্র্যান্ড, নতুন ডিএনএ, সেটা কি করে তৈরি হবে? সেটা কি করে তৈরি হবে? ইন মাল্টিপল ফ্র্যাগমেন্টস
দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস, এবং এর জন্য মাল্টিপল প্রাইমার দরকার। এখানে যেমন একটা মাত্র প্রাইমার দরকার। It is followed 5' to 3' পলিমারেশন হচ্ছে, এবং এই প্রবলেমটা সলভ করে রেজি ওকাজাকি সাহেব। রেজি ওকাজাকি সাহেব এই প্রবলেমটা সলভ করে, তার জন্য নাম হয়েছে, তার নাম অনুসারে হয়েছে ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস। আমি নেক্সট ক্লাস আমি কালকে 9টায় নেব, শেষ করব। আরও অনেক বলার আছে।